মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেন নাংকুকমানি চিনি মকল চং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চং চিনি মকল no নাইকল না খরওই থাঙ্গো মুইতো নারক দি 90% vision loss ching jora jora o check up thaisang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bage shalbubrum no tong borok ni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefruphano tongo norok ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামাতাই নি যতন খাকা হামিয়া ফারে হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
nangmani joto jorano belai kheno nangkukmani chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubao haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narakdi 90% vision loss cheng jora jora o check up khlaijang ma baino mathage mang Ashwini Netralaya norogni mokolni hamkraini bagi shalbubrung no tong Borogni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefruphano tongo norogni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya far Hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolong ka ang sunita morashing nuruk so tono lam shugo sinita bushok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Jashalo bisha mona ni 150 asimani shami bishiri jenajiti pura kibas pale jaka kumruni kumbe akademi wo. Manjaka Hasni Mondrogra, Professor of Malik Shaha, MP Rajiv Bhattacharya, MP Pradeep Singh Devi, no Kobe, Kubanatoro. Joshua Travel Welfare Department in Lois is Sakon by Bogovan Birsha Mondani 150 Asamani Shamati. Razokarago Yuko Klansaka Kaisha Rally, Manjaka Hasni Mondrogra, Professor of Malik Shaha, Vijapini Hospital from Dr. Vipinda Burma. Department is Secretary General of Kobe, Kubanatoro. Visa Kokumani visiting this number at Hanani Police State Base 70,000 site of Mumbai Street Mondapur Amsani, Babul Miani Nogoret Klayaman Zaka, Shilate Cardrits, Abuni Agolon in Okong Babul Miate, Binin Bihik Moshira Becom Naris Spike Police. Shali Shaltam Sekang Bishokor Amte of 5 leg rank ship, Robert Langzamani Party Mungo Ringzak Koroksa Borok Naris Laika, Bishokor Tanani Police, Vinia Command 20,000 case rank, Jashalabana Hankuto Vanogoti Shaka Police.
ফাসল হর কিসে জুথে মনরবাই কমলপুর মানিক বান্ডার সিপ্রায়াম তাংলো খরচ সাউরি রাখা আবাই কিনো হালাহালি বাজানি খরকসা বরকনি ফারলাউকো সবাই শুক্র খাইজামানি কোকতুমা আবাই বাটিনি কোকতুমা মানফাইন কিনো চারশালো সবরব জামানি থাইনা বেড়াইনানি থাঙ্গা সিপিআইএম দলাই হাঙ্গর কমিটিনি তাংফাং অঞ্জন দাস নখবই তৈরি দং हाइनहाय सुनामुरा थानानि पुलिस बीएसएफ डीएसआर सुनामुरा फरेस्ट बक्सनगर फरेस्टनि थाजाथाय दल मुंबाय सुनामुरा थानानि दनि रामपुर आमसाइनि कायथाम सिजार सिदि बागान डिस्ट्रिक्ट खाइजाखा केबा बाटी मुगो खरसर फानो रमिमानमानि कक्तमा करे Jashala Unukota Hankor Sondipur Assembly ni Rangrung Tea Garden High School Tungno Klawo Janajati Guru Vivos Palai Zakha Bupang Busawo Tuilomani Bising Te Ashani Pandara Chen Shuraka Mondre Din Kuroi Tabukok Tomas Shukraboi Jashala Birsha Mondani 150 Asimani Shani Bishing the Janajati Guru Divas Palai Zakha Kumluni Kumbe Academy Wo Manjaka Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha MP Rajapata Jarji MP Kriti Singh Devino Kobo de Kobanatong Ro मंचे विशेष अतिथि राजन अनुकृत गणमान्य अतिथिगणों का हम एक एक करके आज के स्वर्णिम अवसर पर जनजातियों का सम्मान गर्व भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर महोदय সঙ্গে রয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা সবাই মিলে প্লিজ আমরা একবার জোরদার করতালি হোক बनाए बने खिलौने आप सभी कलाकारों ने जो आज यहाँ प्रस्तुति दी है आपने केवल त्रिपुरा की समृद्ध जनजातीय परंपरा को जीवित नहीं किया है बल्कि हमें ये दिखाया है कि जब ভগবান বিরসা মুন্ডানি আসামানি সালনতি হাকতর পালাই জাগো জনজাতি গৌরব দিবস নতি হাসরাবিরামনি কতর পান্ডা খাইজাকা খুমলুকনি খুমপি একাডেমি ও বুফাং বসাবো তিলমানি বিশিং তে আসালনি পান্ডানো চেংসওই রেখা হাসনি মন্ত্র অখরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা আবনি আগলনো চেংজাকা পান্ডা কক সারানি থাঙ্গে হাসনি মন্ত্র অখরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সাকা হাকতনি মন্ত্রী বখরক ওয়াইরে ওয়াইনু সাওই তঙ্গ জনজাতি রকনি ডেভেলপমেন্ট অংয়া হনকে হাকতর ডেভেলপমেন্ট ইংলাখনে আবাইকেন হাকতনি কেসা মন্ত্রী বখরক আতাল বিহারি বাজপেয়িনি জরাওবো জনজাতি রকনি ডিপার্টমেন্ট নাম জাকমানি তাবুনি হাকতর হাপাংবো দালবিদাল তাংবতাং ইয়াকনা হারু সামখলাই তংখা এখানে এই অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় আমার একটা ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন রাজ্য সরকার কয়েকটা বিষয়ে ডিসিশন নিয়েছে এবং আপনাদের আজ এই মহতি অনুষ্ঠান থেকে আমি জনজাতির স্বার্থে আমি সরকারের যে গৃহীত কয়েকটি উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তা ঘোষণা করতে চাইছি বর্তমানে 34,000 ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রাবাস বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে চলতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী নিবাসে আরো 2,700 আসন বৃদ্ধি করা হবে ছাত্রাবাস বৃদ্ধির হার বর্তমানে দৈনিক 80 টাকা ছিল সেটাকে বৃদ্ধি করে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে প্রতি ছাত্রছাত্রী দৈনিক 100 টাকা করা হবে 2025-26 যে চলতি আর্থিক বছর সেখানে অতিরিক্ত 8 কোটি 81 লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে 2026-27 সেখানে 23 কোটি 35 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে আগরতলার অভয়নগরে যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5 কোটি 74 লক্ষ টাকা ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো এই বছর যেগুলো এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে ইতিমধ্যে 100টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে আরো 70টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে এর জন্য প্রায় 2 কোটি 80 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে
কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় 3 কোটি টাকা। বন্ধুগণ, আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম, আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম। Abahikin ashle debo shaka kaisha sarawo bokoban birsa mundana tigi khorosabo mushakok shaya hane montri bokroni chaito mumbai tabu joto birsa mundana shinika abushimia birsa mundani asemani shalno janajati korok divas hine goshi murukha ahkotoni montri bokrok Laithane 2024 bishini 50 November shalmari nishimi 2025 bishini 50 November shalmari jora dalbidar shamobotangni bishinde janajati korok divas palai jaka hane যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া আমাদের দেশ কোনো অবস্থায় উন্নয়ন হবে না। আমরাও ত্রিপুরা সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে বারবার আমরা এই কথাটা বলছি যে ত্রিপুরা কখনোই অগ্রগতি হবে না যতক্ষণ ধরে জনজাতিদের উন্নয়ন না হবে। তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি প্রচুর যে বিভিন্ন জনজাতিদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছেন। আপনারা জানেন যে এর আগে আমাদের যিনি অটল বিহারী বাজপেয়ী, যিনি ভারতরত্ন এবং আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ওনার সময় যে আলাদা করে এই জনজাতিদের জন্য একটা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে একটা ডিপার্টমেন্ট আলাদা করে খোলা হয়। আমরা সেই জায়গা থেকে আজকে একের পর এক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বিভিন্ন যোজনা ঘোষণা করেছেন এবং শুধু ঘোষণা নয়, সেগুলোকে যাতে গ্রাউন্ডে সেগুলো কার্যকারী হয় সেই ব্যবস্থা উনি মনিটরিং করেন। প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী নয়া মহা অভিযান আপনারা সবাই জানেন, যেটা PM জনমন, সেটা নভেম্বর 15 নভেম্বর 2024 সেটা লঞ্চ করা হয়েছে। তার যে মেইন উদ্দেশ্য সেগুলো হচ্ছে আমাদের যারা PG যারা আছেন, যারা ভালনারেবল ট্রাইবাল গ্রুপ, তাদের জন্য এই বিভিন্ন ধরনের এই ঘোষণা করা হয়েছে। Ashlokok sanani thangite bushaka Mukhomontri Tribal Development Mission bishingde 19 karorang subai 50 janajati government hostel ni foundation stone nok hoboi nungsangnai tui kahamte solar unit bu jengjaknai atang botangni bishingde 500 electric auto bagjaknai bekar janajati rokno abun bagai 20 karorang subai jaknai hini shaka hasne montrokra professor Dr. Manik Saha যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে, যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5 কোটি 74 লক্ষ টাকা। ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো। এই বছর যেগুলো NGO দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে 100টি সরকারি ST হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে, আরো 70টি সরকারি ST হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। এর জন্য প্রায় 2 কোটি 80 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা
তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে যারা আর্থিকভাবে 3 কোটি টাকা বন্ধুগণ। আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম, আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম, সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম। আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন যে জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া আমাদের দেশ কোনো অবস্থায় উন্নয়ন হবে না। আমরাও ত্রিপুরা সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে বারবার আমরা এই কথাটা বলছি যে ত্রিপুরা কখনোই অগ্রগতি হবে না যতক্ষণ ধরে জনজাতিদের উন্নয়ন না হবে। তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি প্রচুর যে বিভিন্ন জনজাতিদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছেন, আপনারা জানেন। আসনে পাণ্ডাওয়া হাসিনী মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহানো কারিবু মানজাখা এমপি রাজ্য ভট্টাচার্য এমপি কৃতি সিং দেবী হাসিনী চিফ সেক্রেটারি জেকে সিনহা হাস্ট পুলিশ নীতি জেবি সালতাং হাকুনি ডিএম ডক্টর বিশাল কুমার এসপি নামিত পাথাংনো খবৈতে কুবনাদং রক আবাহিকিনো মানজাখা গবাংমা ত্রিপুরা সাবসংনি লুকরক আসলে হাসিনী দালবিদাল থায়নো পালাইজাখা জনজাতি গৌরব দিবস। Report Chini Khorang. Joshua Travel Welfare Department in Luaji Sakumbai Bogoban Birsha Mondani 150 Asemani Shalnoti Razokorago Yuk Laisaka Kaisha Rally Manjaka Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Vijaypini Hasitang Fang Dr. Bipin Deparma Department is Secretary Director of Kobe de Kubanatong Rock. Joshua Hatung Tongtoni Bising the Birsha Mondani Asemani Shalnot Senazati Gurab Diversity Palizago Abuni Fairlai Monuzaglia Daklai Bishobo Abagino Charlotte Tribal Welfare Department Shaktarmo Birsha Mondani Asemani Shalnot Ye Kashakoto Relic Klazakaraza Koragulio Ashani Reli Manzaka Hasani Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Bizabini Hasetang Fang Dr. Bipin Deparma Department is Secretary Director of Kobe de Kubanadong Rock Releasing the Kamakanto School Buskani Shimi Ashla Dalvidal Rumnoni Rungstrunai Day Rungstrunai Song Traditional Rikani Relio Himleka Abani Aglono Ashali Relio Shaka Hasani Montrokra Professor Dr. Manik Shaha মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আপনারা সবাই জানেন যে এতদিন যাকে কোনোদিন সম্মান জানাননি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ওনার নেতৃত্বে যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সবসময় বলছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর তার প্রয়াস সেটাকে সামনে রেখে আজকে জনজাতিদের তাদের সম্মান জানানোর জন্য যারা দেশকে স্বাধীনতার জন্য তাদের যে অবদান এবং ভগবান বিরসা মুন্ডাকে সম্মান জানানোর যে ওনার 100 বছর 150 বছর যে জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যে ঘোষণা সেটা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা দেখিনি এক বছর সমানে 2024-এর 15 নভেম্বর থেকে এক বছর 2025-এর 15 নভেম্বর পর্যন্ত ওনার যে জন্মশতবার্ষিকী সেটাকে পালন করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমরা ওনার নির্দেশে আমরা কাজ করছি। তো আজকেও আপনারা সবাই জানেন 15 নভেম্বর 2025 তো সেই উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও আজকে গুজরাট থেকে এই দিবসকে সামনে রেখে অনেক ঘোষণা উনি করতে যাচ্ছেন। জনজাতিদের উন্নয়ন খুবই দরকার আমাদের উন্নয়ন ছাড়া তো কোনো অবস্থায় রাজ্য বা দেশও কোনো সময় এগিয়ে যেতে পারবে না। তো আজকে জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আবাইকিনো হাসিনি মন্ত্রকরা দেব শাখা জনজাতি রকনি ডেভেলপমেন্ট অংয়া হানকে হাসেতে হাগতর ডেভেলপমেন্ট অঙ্গি মাইনে হানে আবাইকিনো আসল রেলিও যত লোকরংনি বিশিং লুকসাখা খাতং তং থকে হিমলাই মানি রাজা খরাগলি নিশিমি প্রণামনি কক্তম চিনি খরাং Huisa Koktomani bising di Shnamara Thanani Police State BSM ni Thansa site of Mumbai Street Montopur Amsani Babul Miani Nogoret Claiman Zakha Shilai Te Cardrits Abuni Agolong ni Nokfang Babul Miate Binim Bihek Murshida Begum Nares Klaika Police Jasolo Shnamara Thanani Police Visa Koktoma Marmani Lobi Lobi Sri Montopur Bodani BSM Logi Utlangai Sri Montopur Ponchayat Professor Amsaini Babul Miani Nogoret Klaika Ashloret Claimani Zorao Manzaka Shilai Te Cardrits Abahakin Party Mungo Te Kun Mani Kanibo Manzakmani Koktoma Kashi Faika Abadi Mungo ni Nokang Babul Miate Pihi Marshila Begum Nares Klaika Shnamara Thanani Police Borokna Kokshong Mani Yakuno Shawmanai Oshilai Borni Tumzaka Abahakin Te Kun Party Mungoda Borongzakong Abnati Bozai the Winnetum Mungong Kosrak Dabo Police Ashala Abaik Shilai Mazamani Party Munati Amsani Lokorni Bisimunusaka Flaka Fla Hasro Naimotang Ashokarang Nikol Mungzak Mani Yagolo Fano Bahika Hasro to Husakdong Shilai Nishimi Young Dalvital Mami Connect Abunati Asizak Tabu Kotor Shumu Bishalkor Nishimi Jimani Koktum Chini Korang Shalni Shaltam Sekang Bishalkor Amsi of 5 leg rang shake Browit Langzamani Party Mungo Kurungza Koroksa Borokna Eres Klaika Bishalkor Thanani Police Biniya Kumanka 20,000 case rang Jashalabana Hankutor Barnagoti Shaka Police Bishalkor Amsi Robari Klaizangmani Party Mung Obono Poileya Abobai Jungsalok Klaizak Bishalkor Amsani Lukorok Party Munati Bishalkor Thanani Ushi Shaka Shalni Shaltam Sokang Bishalkor Amsi of 5 leg rang Robari Klaizangmani Party Mung Party Ka A Party Mung Yagolo Police Party Munati Jaitogunitu Mungo Onkormani Baitoga Party Mungo Kurungza Koroksa Borokna Eres Klaika Bishalkor Thanani Police Beniyago Naitogu Manzaka 20,000 gas rang Abagino Party Mungo Devo Kurungza Tonguhene Shaka Bishalkor Thanani Police আমাদের এখানে কিছুদিন আগে একটা রবারি কেস মানে ছিনতাই কেস হয়েছিল তো এই কেসে তদন্তমূলে আমার থানার যে আয়ু প্রসেনজিৎ দেবনাথ গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই কেসে ইনভলভ একজনকে আটক করতে সক্ষম হয় যদিও পুলিশের আন্দাজ পেয়ে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু অফিসার এবং অন্যান্য স্টাফ তাকে আটক করতে সক্ষম হয় এবং তাকে থানায় নিয়ে আসে এবং তার কাছ থেকে আমরা 20,000 টাকা উদ্ধার করি বাকি টাকা এবং অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে আছে যেটা তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি এবং যেহেতু আসামিদেরকে কমপ্লেনেন্ট পুরোপুরিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি তাদের নাম শুধু শুনেছে তো আমরা তাকে আজকে কোর্টে প্রেরণ করছি টিআই প্যারেডের প্লেয়ার দিয়ে যাকে ওকে কমপ্লেনেন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং ওর সাথে যারা বাকিরা যুক্ত তাদেরকেও আমরা অতি সত্বর অ্যারেস্ট করার করে এই কেসে আমরা ইনভলভ করে কোর্টে প্রেরণ করব তো আমি আপনাদের মাধ্যমে এটাই বলতে চাই যারা এইসব চিন্তায় বা এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত আপনারা অতি সত্বর শুধরিয়ে যান না হলে আমরা কিন্তু
আপনাদেরকে কেসে অ্যারেস্ট করবো এবং আপনাদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা আমরা অতি সত্ত্বর ব্যবস্থা নেব। স্যার কত টাকা উদ্ধার করলেন? আমরা তার কাছ থেকে 20,000 টাকা উদ্ধার করেছি, আর বাকি টাকাগুলো আমরা চেষ্টা করছি যারা অন্যান্য আসামি আছে এই কেসের সাথে যারা যুক্ত আমরা তাদের কাছ থেকে অ্যারেস্ট করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হতে আশা করি সক্ষম হব। স্যার কোথা থেকে আসামিকে উদ্ধার করলেন? তাকে আমাদের 2 নম্বর গেট রবিদাস পাড়া তার বাড়ি থেকে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করি। Jarshalo Bonahangkot Barnagoti Shaka Police Abahaikin Party Mungokering Zakton Naiti Kubun Toro Rock Ramani Bagachai to Winaitu Mungong Khorjak Police. Bureau Report Jenny Kwarang. Fashal Horo Kises of Temrang Robert Komolpur Manik Bandar CPIM Tanglok Horshok Sawi Zaka Abaikino Halahali Bazani Horoksa Borokni Farlok Bo Shobai Shukro Klaizamani Koktuma Abai Batimuni Koktuma Mankan Kino Jarshalo Sobrov Zamani Taino Berai Neni Tanka CPIM Dolai Hangor Committee ni Tangfang Onjun Das no Kobe de Kubanatong Rock. Jarshalo Party Mung Taino Berai Nemani Yagolo Koktuma Tumderuni Biskango Kok Shanani Tango CPIM Dolai Hangor Committee ni Tangfang Onjun Das Kok Shilsamuruka Tabuk Baike Wairi Wainu Abakaksini CPIM Tanglok Horshok Sawir Zakahine Fashlo Biharo India Hapang Paimani Khatong Mano Dino Abai Kikisazo Temrang Rokomolpur CPIM Tanglok Horshok Sawir Zakahine Abai Party Murok Belai Keno Shilanga Singsa Party Muhine Abai Kino Hasine Nai Matang Bahini Rokni Naikol Mungno Dibo Khafur Zegang Mani Koshaka CPIM Dolai Hangor Committee ni Tangfang গতকাল 14ই নভেম্বর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিহারের শাসক গোষ্ঠী অর্থাৎ জেডিইউ এবং বিজেপি জোট এনডিএ বিপুল ভোটে তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবস্থান তৈরি হয়। এই জয়ের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই কমলপুর মহকুমায় বিশেষ করে ব্যাপক চাঁদাবাজি শুরু হয় এবং মানিক ভান্ডারের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী টেইলার মোহনলাল দে তার দোকানে হামলা হয়, দোকানের সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়, কিছু জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত 11টার পর তাণ্ডব লীলা শুরু হয়। মানিক ভান্ডার সিপিএম মহকুমা দপ্তর অগ্নিসংযোগ হয়। এই মহকুমা দপ্তর প্রায় 9 বার বিজেপি দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে, ভাঙচুর করেছে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী লুট করে নিয়েছে। গতকাল আবার এই অফিসটাকে আগুন দিয়ে অফিসের বিভিন্ন সামগ্রী নষ্ট করে দেয়। এই অফিসটাকে জনগণের সহযোগিতায় কিছুটা মেরামত করে আমরা আবার কাজ শুরু করেছিলাম। তেমনি হালহালি সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির অফিস, এই অফিসেও একাধিকবার অগ্নিসংযোগ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই অফিস মেরামত করে আবার রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজ এই অফিসকে ভিত্তি করে শুরু হয়। গতকাল এই অফিসে বিজেপি দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করে অগ্নিসংযোগ করেন, চেয়ার টেবিল সহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় এবং ব্যাপক ক্ষতি হয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ধিক্কার জানাই। সিপিআইএম পার্টি জনগণের পার্টি, জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টি অফিস তৈরি হয়, পার্টির প্রতিটা সামগ্রী ক্রয় করা হয় বা নির্মাণ করা হয়। এই যে ক্ষতি, এটা জনগণের উপর আঘাত। সিপিআইএম দুর্নীতির টাকা স্পর্শ করে না, কর্পোরেটের টাকা স্পর্শ করে না, ইলেকট্রাল বন্ডের টাকা স্পর্শ করে না। জনগণের পার্টি জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টির সমগ্র সামগ্রিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এই আক্রমণ অবশ্যই অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ধিক্কার জানাই। আমরা জনগণের কাছে আবেদন জানাবো, ত্রিপুরায় 7.5 বছরের বিজেপি জোট সরকার পরিচালিত হচ্ছে।
গণতন্ত্র আক্রান্ত। স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না। কোনো ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করতে গেলে আক্রান্ত হয়, রক্তাক্ত হয়, শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। Ashlo visit climate zarawa CPM dolai hangkor committee ni tangfang onjon dasni logio manjaka bakhakse tangpang omor pota charji Suleiman Ali akosong khwai ni shimi biplom ni kokthum chini khwarang Haino hai Sunamura thanani police BSF DSR Sunamura forest Boxanagar forest ni thansa toidol mungbai Sunamura thanani Donirampur amsaini kaitham chizar shidi bagan district khlaijaka fiaba party mungo khoroksan phano romi manmani koktuma korei Party munoti Sunamura thanani usita poster shaka forest leni jaga thayo tongmani shide bufang tanjaka hene ashlo to lek nislai phano kobang shide bufang tanka fiaba party mungo khoroksan phano romi manmani koktuma korei কে আমাদের যে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত এডিসি দনিরামপুর এডিসি ভিলেজের যা পূর্বাংশ এবং উত্তরাংশে আমরা একটা গাঁজা মানে ডিস্ট্রাকশন অভিযান করি যেখানে পার্টিসিপেট করেছেন যে আসাম রাইফেল আগরতলা 35 বিএন বিএসএফ তারপরে 81 বিএন বিএসএফ আমাদের এখানে যে আছে বাতাদুলা বিউপি মতিনগর ইউএনসি নগর এনসি নগর শ্রীমন্তপুর বিউপি সব বিউপি তারা পার্টিসিপেট করেছেন এবং সেই সঙ্গে ফার্স্ট ব্যাটালিয়ন টিএসআর 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর এবং 14 ব্যাটালিয়ন যে ওমেন টিএসআর আছে আমরা সবাই পার্টিসিপেট করেছি এবং সোনামুড়া থানা সেই সঙ্গে সোনামুড়া ফরেস্ট ডিভিশন পুরা আমরা জয়েন্টলি এটা অপারেশন করেছি এবং এখানে প্রায় 38 মানে 38টা প্লটে গাঁজা ডিস্ট্রাকশন ছিল যেখানে প্রায় 45 একর জায়গা মানে ফরেস্ট ল্যান্ড আর কি এগুলা তো এগুলি আমরা সবগুলি ধ্বংস করেছি এবং এখানে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2,25,000 মতো মতলব গাঁজা গাছ হবে মানে আনমিচিউর আর কি এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে আমরা এগুলা মানে পরবর্তী সময়ে এগুলি জারি থাকবে তো আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে ওদের মানে যারা এগুলি করছেন তাদেরকে বলছি এগুলি থেকে বিরত থাকুন আমরা আগেও বলেছি আপনাদের মাধ্যমে যে এ নিয়ে আমাদের যারা কাল্টিভেশন করে আমরা মানে এর এগেইনস্টে আমরা একটা এনডিপিএস দ্বারা মামলা নিয়েছি আমাদের সোনামুড়া থানাতে তো যারাই মানে আমরা কারণে ইনভলভেন্সি যদি পাওয়া যায় যে তারা কাল্টিভেট করছে আমরা অবশ্যই তাদের এই আইনের আওতায় আসবে Ashlo shide bufang tanpai mani zorabo manjaka Sunamura thanani police Donpur BOP Dipok BOP Enchinagar BOP Batola BOP Motinagar BOP Anandapur BOP Sunamura forest Boxanagar forest DSR bahini Assam Rifles no komite kubanatong rok Bureau Report Jini Khwarang Jashala unukote hangkor Zondipur Assembly ni Rangrung Tea Garden High School thongno khlawo Janajati Gaurav Divas palai jakha bufang busawo toilomani bisingte ashalni pandaro cheng shobirokha mantri Tinkuroi Hasini joto thaibai bakshar geno hasini darbital thayo palai jakha Janajati Gaurav Divas ashalni pandaro hasini mantri Tinkuroi no karebo manjaka unukote hangkor asufang Omolendo Das Zondipur Panchayat Samiti Chairperson Shompa Das Pal Additional DM Orgo Saha Video Devo Priyono Khoboi Tekubanadong Rok নিয়ে আমার আগের বক্তারা বলেছেন তিনি 15 নভেম্বর 1875 সালে ওনার জন্ম হয় রাঁচিতে সেই 25 বছর বয়স অর্থাৎ ওনার মৃত্যু হয় 1900 সালে তো যেই লোকটার জন্ম হয় 1875 আর 25 বছর বয়স উনি বেঁচে ছিলেন এবং এই 25 বছরে জঙ্গলের জন্য জমির জন্য স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে ওনার মৃত্যু হয়েছে আপনারা জানলে অবাক হবেন যে উনি 1899 সালে আন্দোলন শুরু করেছিলেন অর্থাৎ ওনার 23 থেকে 24 বছর বয়স যখন তিনি তখন এই দেশ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেন এবং আমরা বাঙালি যারা অর্থাৎ আমরা সাঁওতালি জনজাতি যারা আমাদের জন্য জমির আন্দোলন করেন ভূমির আন্দোলন
জঙ্গলের আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলন করেন দুর্ভাগ্য ওনার মৃত্যু হয়ে যায় 1900 সালে 25 বছর বয়সে কিন্তু স্বাধীনতা হয় 1947 সাল আর এই 1947 সালের পর প্রায় 75 বছর কেটে যায় আমাদের জমি আমরা পাইনি আমাদের জঙ্গলের অধিকার আমরা পাইনি আমরা ভূমির অধিকার পাইনি আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে এই সরকারটা আসার পর আমরা তাদেরকে জমির অধিকার দিয়েছি আজ তাদের জমির পাট্টা পেয়েছে কয়ার স্বর্ণের সীমতম তেমনি কৌথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা দেব হাসটা হায়ুতে হাকতনে কক্টমা তুবই ফাইটং লেংলামানি ইয়াগুলো Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলে ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরগ রক চারশালো বীর সম্বন্ধে 150 আসিমানি শানি বিশিংতি জেনেজেটিক পুরা দিবস পালে জাখা খুমলুংনি খুবে একাডেমি ও মানজাকা হাসনি মন্ত্রী অগ্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এমপি রাজীব ভট্টাচার্য এমপি প্রীতি সিং দে বিনব খুবে দিকুমনা দং Social Travel Welfare Department Luazi Takumbai Bogoban Bir Shamonda 150 Asamani Shamati Razokara Agu Klaisaka Kaisha Rally Manjaka Hasni Montrogra Professor Dr. Mani Shaha Vijaypini Hasita from Dr. Vipin Deparma Department Secretary John Kubit Dokumanatun Visa Kokumani Bisinglish Nomura Tanani Police State Base Semit has a site of movement Strumontopur Amseni, Babul Miani Nogoret Klayaman Zaka, Shilete Cardris, Abuniaglonong in Okong Babul Miate, Binin Vihik Mushida Begomeres like a police.
Shalli Shaltam Sikang Bishokor Amsi of 5 leg rank ship, Robert Langzamani Party Mungokering Zaporok Saborok Red Spika, Bishokor Tanani Police, Dunia Command 20,000 case rank, Dashalabana Hankuto Manogoti Shaka Police. Partial horror cases of Tamang by Common Burmanic Bandar Siprayam Tangno Korsho Zaka. Abaikino Halahali Bazani Koroksa Borok Nipan, no Posh by Shukro Plazamani Kokuma, Abai Batman Kokuma Mankan Kino Shalo, Sobrov Zamani Tina Baran and Tanka CPM, the Lai Hangor Committee in Tanka on the National Committee for Naro. Haino hai Sunamura Thanani Police BSF DSR Sunamura Forest Boxanagar Forest ni Thaza Dudor Mungai Sunamura Thanani Donirampur Amsaini Kaitham Caesar Shiti Bagan District Khaizakha Fiababati Mungo Khoroksan Phano Romimanmani Koktuma Kore Joshua Unukuta Hankor Sundi for Assembly ni Rangrung Tea Garden High School Tungno Klawo Jenizati Gorobi was Palazaka Upang Busawo to Ilomani Bising the Ashani Pandara Chen Shuruka Mondrating Kuroi Tabukoktuma Shukrabui Joshua Kisuk Tamlang Rawa Shabrumono Bazar Amseo, Horoksa Boroni Tong Tainok Sobrov Samani Yagolo, Horshoksa Zakani Koktuma, Abai Batimuni Koktuma Man Kanikino Patimung Tayo Tangushawika Kungsa Fire Engine. Patimuni Koktuma Man Mani Logilogun Patimung Tayo Tangushawika Fire Engine, Abuniagolo Fire Service Adon Roni Saito Mabai, Yapo Faika Horse Life, Yaba Kamitafla Zakat only Father Dong Mani, Sotomani Kane. Abai Batimuni Koktuma Man Kanikino Patimung Tayo Tangushawika Monobazar Tanani Police Rock. Bureau Report, Jenny Korang. Koila Shoram Sini Koroksa Shikla Bangalore ni Kaisha Private Company wa Shamonklai Tongmani Tayo, Ashikla ni Mangkuthi Kalajang Manmani Koktuma Kashi Faika. Abai Bati Muni Koktuma Man Khan Kino Jashula Ashikla ni Nong ni Bororok, Kaisha Koktum Panda Klai Shaka, Mangkuthi Tubunani Bagai Bangalore Hastewo, Tanka Hane. Mangkuthi Tubuy Manka Hankia Hastewo Tubusang Hane, Fiaba Abati Munati, Chatuwinai Tungani Bagaibo, Shanmuti Shaka Shikla ni Nong ni Bororok, Fiaba Abati Munati Nong ni Borok ni Bisinganuk Saka Kakamu. কি হইছিল ঘটনা আপনার ছেলের? আমার ছেলে তো বাইরে থাকে অনেক দিন ধরে, আর গেছে প্রায় সময় তার মার কথা বলে দুই রাত্রে। আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া হয়েছে নি, করছে নি, এসব কথাবার্তা বলে। হঠাৎ একদিন ফোন করছে, দিন করে না। কোন দিন ফোন করছেন? ফোন তো করছে মঙ্গলবার রাত্রে। ফোন ধরে না, ধরে না। এরপরে আবার যেন যোগাযোগ করা হয়েছিল। তারপরে এরা কেনটা কইছে আপনারা কেউ আয়। কে কইছে? ওই এখান থেকে আমরা খবর লইছি, এরা খবর পাঠাইছে এই ব্যাপার। কি হইছে? ওই তো ঘরের ভিতরে দুইজন লাশ হয়েছে। আপনার ছেলের নাম কি? অনিকেত দে। অনিকেত দে, বয়স কত? 32। কতদিন ধরে থাকে এখানে? 25 বছর। ও 25। আপনার ছেলে তো? হ্যাঁ। আপনার নাম কি? আমার নাম দত্ত। কোন জায়গা এটা? এটা কাছেরঘাট। তো কতদিন ধরে সে বাইরে থাকে?
হইব 5 বছর। বাণিজ্য কামা না এখানে কোন কোম্পানিতে কাজ করে সে এখানে? হ্যাঁ। তো কি মনে হইতাছে প্রাথমিকভাবে আপনার, আর এই মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক নাকি এর পিছনে কোনো রহস্য আছে? আমরা তো দেখছিও না কিছু না, আমরা শুনতাছি এখান থেকে কল আইতাছে এরকম রুগী খাওয়া গেছে, আমার ছেলের মুখটা পুরো নীল হয়ে গেছে। আপনারা কি চাইতেছেন এখন? আমরা কি চাইতেছি, আমরা তো এখন দাবি হইল যে কিভাবে ঘটনা ঘটছে তদন্ত করে আপনারা সবাই বার করতে। বডিটা আনার লেগে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে না? বডিটা আনার লেগে আমরা পাঠাইছিল, আমার ভাইয়ে পাঠাইছিল। মানে এটা ত্রিপুরা সরকার মানে রাজ্য সরকার ইয়েতে যাওয়া হয়েছে আর কি। এখন যদি ইয়ের অবস্থা মানে একটু টানার মতো হয় তাহলে আইব আর কি। কৈলাসহর নিশিমতম দেবনি ককথুম চিনি খরাং লাইথানি কিসাসক সালসকাং TISM ni president Chazra Deborma Butok Khlaisangmani issue no tiyi kaisa kokthum panda khlaiga khwai division TISF committee ne adong rok ashlo kokthum panda khlai TISM ne adong rok shaka apate mungla ti te musa pati musitra patia te ke jodo tong ke sangkhe tong ni bagai kobong murakha TISM ne adong rok phai din ke borok ni khuktu ni khrawne leyano lukorok angka tamni himale je sing thangnai pro nukha je November ni 9 tarikho kaisa je Agartala Rajdhani Abhinagorok aja kaisa incident ngai thangmani to obo tinai no tabu je sing koyekta babisadi ni je kaisa one side news flying tongha obon tinai allegation khlai tongha to a jagao sing abono kidingai no tini sing press meet khlai ni thangai tongo to sing aro tini sing obono sing je joto dongnai sini o tipra hastini tipra salukurok je jotto je tipra basi tongnai nagori rok no sung srai ke je okok no jete bo saimani react khlainya ni bagai saimani je comment khlainya ni bagai saimani jete bo sung news lamna ni bagai saimani sung jotto je omahai kok traino sung saimai abono movement khlainya ni bagai sung boni bagai sung tini oja press meet khlaimani to obono kok ke abo come to the point जोंना जागो नुखा 9 तारिख नि जे हरो जे सिनि TISF नि प्रेसिडेंट सिनि बरंगरां सार सावजारा जे बिनि उपरो आक्रमण खालायजाका बिनि याग्रा दिगनि याग bo injurung jak yak baijak to obon tinai no je sing nukha je news o kekta news ang nukha je news no ang mention khaliya a news o sing dajak nukha jete bo a je tai khache je party rok je incident nungmani tai khorso je party rok je ar nukha borok je sini borong nang sini TISF ni president sini sar sajarana borok allegation khai tong ha borok police allegation khai tong ha je borok CCTV ni je footage phunugui je borok CCTV ni je footage borok hoyto borok pura phunu gya borok isa cut khlainai borok edit khlainai abono borok footage publish khlai tong ha news o তো ওই তো তামনে যে সিনি রাজ্য তংনে যে রাজ্যনি বাসিরক না হয়তো হোক যে কোনো নিনি ইন্ডিজিনাস পিপল অংথুন না বাংলি বাইরক অংথুন যে আবন নগুইনাই তামো কমিউনাল হাই সিস্টেম গই তংহা অবন তুইনাই খানা জানাই গই তংহা তো অবন তুইনাই ন কাছে কইছো যে বড় তামুকা যে নুকা জাগো কয়েকটা যে বদলনি মুং নানান বাগৈ বদলনি ফায়দানি বাগৈ যে রাজনীতিনি ফায়দানি বাগৈ নে বড় অবন তুইনাই যে মিয়া বনুকা কাছে যে বদল কাছে বুড়ি বদল হইনে বড় थमा पार्टीनि बरक साइमिया किन बारा कासे जागा नुखाबो सती दान साइमियाको तपन जेता आबनो नुगं साइ दंगो बरन कासे नारी समिति हिनि कासे बुरि बदलनि कासे बरक आगरतलानि आउटपुस्ट आ जागा जे सिनि बरम गनां सिनि जे प्रेसिडेंट नि मुंगै बरक कासे एपियार खलाइबानि को कासे बरक आरो मेमोरेंडम सामिट खैकेना तो आंगाबो सानां नायो नादियाबो इन्सिडेंट जेता उंखा उंगै थांगा But sing nayo sing je TISF sing nayo o je sini tipra hasteo joto tongkusang tongnani tongkusang halong tongnani bagai sing always sing abon nai khwai ni shimi bikroni kokthum chini khorang Charchalo Lal Bahadur Club de Oljel Ashram Sports Committee ni Thansalwaji Zakmbai Side 5A Side Football Tournament Chengjakha Manjaka Lal Bahadur Club ni President Pranab Sarkar te social worker Shobol Bhumika ko song
আসলে টুর্নামেন্ট নতিয়ে বাইথাগো কক্তমা থুমনাই রূপে কক শাখা আমসেনি সোশ্যাল ওয়ার্কার এবা সুবল ভূমিক আজকে টুর্নামেন্ট আমার পক্ষে বলাই ঠিক না, মানে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমার অনুজ বিশ্বজিৎ ভৌমিক অকালে চলে গেছেন। তার স্মৃতিতেই আমাদের লালবাহাদুর ক্লাবের সদস্যরা প্রতি বছর এই টুর্নামেন্টটা করেন এবং সেখানে ক্লাব সভাপতি বা আমাদের কর্পোরেটর এবং আমাদের যারা সিনিয়ররা আছেন সবাই আছেন এই টুর্নামেন্ট, এবং এটা দুদিন ব্যাপী এখানে চলবে এবং এটা বিরাট অঙ্কের, বিশেষ করে একেবারে নবীন প্রজন্মের ফুটবল আমাদের একটা প্রাচীন, মানে এটা লালবাহাদুর ক্লাব আর ফুটবল এটা একে অপরের পরিপূরক। এখানে ফুটবল খেলার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ জড়িয়ে আছে, এলাকার এত আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমরা সবসময় এই জেলখানা মাঠে, স্টেবল গ্রাউন্ডে বা যেখানে হোক বুজ্জন স্কুল মাঠে সারাক্ষণে ফুটবল নিয়ে আমাদের চর্চা হয়। আমাদের এলাকা থেকে বহু বড় ন্যাশনাল প্লেয়ার অনেকেই বেরিয়েছে, এই ফুটবলটা এখানে হয়। তো যাই হোক, আজকের দিনে এই টুর্নামেন্ট আমরা শুরু করেছি। আমরা এই টুর্নামেন্ট আগামী 2 দিন চলবো এবং টুর্নামেন্টে যারা অংশগ্রহণ করেছে, যেসব টিম এবং যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই। রাজা খরাকুল নিশিমা মিটিং কক্তম চিনি খরাং জশিল কংগ্রেস ভবন পালাই জাকা বিরসা মুন্দানি 150 আসেমানি সাল আসলে বিরসা মুন্দানি মাংফ্লিও খুমবগৈ বরমিয়া ফারকা প্রদেশ কংগ্রেস আসফাং আশিস কুমার সাহানো কবইতে কুবনা দংরক বিশ্বব্রহ্ম 15 নভেম্বর সাল মারেও বিরসা মুন্দানি 150 আসেমানি সাল পালাই জাগো আভাগিরো চারশলা মান বরমনি বিশিংতে প্রদেশ কংগ্রেস ডে আদিবাসী কংগ্রেস নি লুয়াজি জাক মুম্বাই বিরসা মুন্দানি 150 আসেমানি সাল পালাই জাখা কংগ্রেস ভবন আসলে বিরসা মুন্দানি মাংফ্লিও খুমবগৈ বরমিয়া ফারকা প্রদেশ কংগ্রেস আসফাং আশিস কুমার সাহানো কবই তে কুবনা দংরক আজ স্বাধীনতা সংগ্রামী ধরতি আবা বিরসা মুন্ডার 150তম জন্ম জয়ন্তী। এই উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এবং আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা ধরতি আবা বিরসা মুন্ডাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ওনার প্রতিকৃতিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সারা রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিনটি আমরা পালন করছি। আজকে বিশ্রামগঞ্জে আমাদের একটা আদিবাসী ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেখানে একটা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে এবং খোয়াইয়ে এই জনজাতিদের, যারা বিশেষ করে মুন্ডা জনজাতি, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। আমরা এই বিরসা মুন্ডা, যাকে আদিবাসীরা ভগবান রূপে শ্রদ্ধা করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের যখন অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে এবং তাদের সংস্কৃতি, তাদের আচার আচরণ, ধর্মীয় আচরণ, সেগুলিকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে যখন ব্রিটিশরা পদক্ষেপ নিয়েছে অধিকার রক্ষার্থে, সেদিন এই বিরসা মুন্ডাজি নেতৃত্বে যে আদিবাসী আন্দোলন বা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, এটা আজও স্মরণীয়। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় এই চিত্র আবার আদিবাসীরা তাদের জীবন সংগ্রামে সম্মুখীন হচ্ছে। জল, জমি, জঙ্গলের যে অধিকার, এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য দেশে বর্তমান বিজেপি সরকার যেভাবে সচেষ্ট হয়েছে, কর্পোরেটদের হাতে এই
আদিবাসীদের জমি তুলে দিয়ে তাদের যে বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, সেই সম্পদ লুটতরাজের একটা সুযোগ করে দিয়েছে এই সরকার। এর বিরুদ্ধে আদিবাসী, দলিত, বিভিন্ন অংশের মানুষ আজকে জাতীয় কংগ্রেসের জননায়ক রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সারা দেশে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার্থে, আদিবাসীদের তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে, তাদের যে আচার আচরণ, ধর্মীয় আচরণ, সেগুলি যাতে কোনো অবস্থাতেই বিলুপ্ত না হয়, আজকে ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার এই জন্মতিথিতে সমগ্র দেশের মানুষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে, এগিয়ে আসুন, সংঘবদ্ধভাবে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এই বিজেপির জঙ্গল রাজের বিরুদ্ধে, যারা আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নিয়ে, আদিবাসীদের ভাষার অধিকার, আদিবাসীদের তাদের পোশাক পরিচ্ছদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাদের সংরক্ষণের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে সংবিধান পাল্টে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তারা নিয়েছে, এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে আমরা অবতীর্ণ। রাজখরা হলেনি শিবি প্রণম নিকথম চিনি খরাং Jarshalo Shantrabazar Current Department in Loazi Sakmobai Shantrabazar Mukut Auditorium of Klaizaka Kasha Musungu Thirumani Panda Tatikatar Musungi Ashali Panda Jeng Shoviraka Shantrabazar Bidan Shobani Emily Promotriang অনেকবারই ধন্যবাদ। এই দিশা Abhaikino Manzaga Shantrabazar Municipal Council Chairman Shopna Boido Vice Chairman Shotabrat Shah Shantrabazar Subdivision Administrator Sanjeev Chakma District Electricity Department Deputy General Manager Shomiron Das South District Additional General Manager Kanti De Eminent Social Worker Devashish Bhumika Koshong এটাতে আমরা আমাদের ভারতবর্ষের যে মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আছেন, ওনার যে প্রকল্প, সেই প্রকল্পটা যাতে সমস্ত মানুষ সুন্দরভাবে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন করে, তার জন্যই আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প। এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প আমরা যত বেশি করতে পারবো, মানুষের মধ্যে সচেতনতা তত বেশি আসবে এবং আগামী দিনে এটা লক্ষ্য হলো সূর্যের আলোকে নিজের ঘরের বিদ্যুতে পরিণত করা, এবং সেটা হলে ভারতবর্ষের আমাদের পুরা গ্রিন, যেটা বলে গ্রিন এনার্জি, আমাদের পলিউশনও কমবে এবং বিদ্যুতের অনেক সাশ্রয় হবে। এই কারণে আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পটা আজকে করা হয়েছে। সকলকে আমরা বার্তা দেবো যে আপনারা সবাই, সমস্ত জনসাধারণের, শুধু সরকারের দায়িত্ব না, আমাদের দপ্তরের দায়িত্ব না, সমস্ত সকলের দায়িত্ব সরকারি এই প্রকল্পটাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে সূর্যের আলো থেকে কেউ বিচ্যুতি না ঘটে, সবাই যাতে এটা সমানভাবে পায়, এটাই আমাদের বার্তা। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Jarshalo 24 Amsundrogad constituency Bishingo Khobzak Tolabare Amsini Lama Snamsagi Tongmani Thano visit Klanani Thanka Amsini Emile Ronjida Burma Shalgudoma Zuraromi 24 Amsundrogad constituency Bishingo Khobzak Tolabare Amsini Lama Hami Ongoi Sungsalo Klaisak Tongmani Amsini Lukorok Paithago Pormobil Blog Biduni Soba Sobai Snamsaroni Thangi Tongo Amsini Lama Abahikino Jarshalo Thano visit Klanani Thangi Shogika Emile Ronjida Burma Mongkha Amsundrogadni তোলাবাড়ি পাড়া, যে পাড়া প্রায় 100 বছর বলাই খানা ও পাড়া কোন লামা করে সেখানে ওয়াই নিবাই থামনি ফিকা জাগারি মায়ানি বাগৈ লামা উঞ্জা মন রামচন্দ্র গাটনি কাইসা ডিসকানেক্টেড কাইসা পাড়া ও পাড়া তিনি চিনি বিডিও সাহেব বিনি ফাননি হইতে 3.5 লক্ষ টাকার কাম ইবই তিনি ম লামা সামলাম জাখা ব্রেকে নাইথকাই কাম তাবো খালাইজাগৈ দङ ফাননি অভাব উঞ্জাখার বিডিও সাহেব সাকা সারনি নেমেলে ফাননি হইতে কিসারি নাই আং অর লুকনি বসকাং নকগ্রিখা খানানো দ্রাপ খাই সমান বিসিংনো তাই 5 লক্ষ টাকা ও লামানো সামনানি বাগৈ আংরি নাই ও লামা কাহামুংফুন তামনি হিংকাকাই অতলাবাড়িনি খরকসা অরনি বুরি হাসপাতালে থাंगबोनि लामाबो बानानि हिनाय लामावनो बनो बालिक लांफुरु बि बायखाय दिनि दम सखा रायखाय काका ककक लायखां फाइब्रु आरो
sikango leke khairoka oro sing kok riman tongo paran borono lama slam rinai hinai tino lama tamjaka nasi ne busung mura kusung sebayi tini oro lama tamjaka paran bororo boro tongo boro hamjaka o lama tino tabo terikai khorsa khorne bong bike rok lami thangka bike rok chole lai tong lai gari bo tabo chin gari bo pahar bisima hapai manka tabo para ambulance phaiman na o para ta fire service bo phaiman chini bidu sahib bo o para no gari tubina tab khanai man mo lama no tab mura no bike tan bai man pore khena mono ichhaling prothom khai kara nai পরবর্তী সময়ে जों মনে পিডব্লিউ থানি হ্যান্ডওভার খাই মনে পিস খাইলেন বাগিবো जों চাই তংনাই তা গায় মা বেলেখানো খুশি তংথক তিনি সাল কাইসা চিনি মুইতুং টংগানে তিনি বিডিও সাহেব চিনি ব্লকনি চেয়ারম্যান বরমগনাং প্রশান্ত দেব বর্মা চিনি ভাইস চেয়ারম্যান সুরজিৎ দেব বর্মা সংগ্র जों তিনি বাক্সা খাইয়ে जों বড় ভিজিট খাইতে বড় যতন হামজাখা অ পারানো বাহাইকাই সংসার বাই মোসাংরি তনমান বুইহাই কাহামকাই বড় তংমাননানি অব जों চাইতগলাইনাই borbo mosangi tongthon bui hakeno bong para gari tu manthon borbo bike tu bui para phaimanthon bong para nok rok tangthini cement gari rod gari rogo borom kaham pe tu manthon oboseng nayo chin video sap nayo chin chairman sap nayo vice chairman sap nayo o para lama buskang salo tap kahamthon जों mon nayo lama biang tei sublai jaga biang mo जों yanggo kaisa por khaleng lama mo khoi tu sodor thangmani ga por khaleng gana te khai जों mono sablawo tini tolabari iri khwani shimi biplomni kokthom chini khorang Tinini koktuma ashok sara tino tebo hasta hayungte hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni chini khorang Saboni nang Agartala, Sabona ning Bishramganj, Saboni nang Kanchanpur. O party muno dino tong plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Tiaba rangmani sorawo rozaknai purang mong Kok shanai holong chiro khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chini khora. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স।
drink. Refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din atong plaza. Hasteni Thankrung Tongkhor. Tiaba dang mani sora woro zaknai purong mo. Kok shanai holong chirok hognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chini khora. চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল চেং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকল ন নাইকল না করওই থাঙ্গো মুইতো নারক দি 90% vision loss চেং জরা জরাও চেকআপ খাইজাং মাবাইনো মাথাগে মান Ashwini Netralaya norogni mokolni hamkraini bagi shalbubrum no tong borongni modern equipments the skill shakham nainai ro jefruphano tongu norogni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামতায় নির্যাতন খাকা হামিয়া ফেরে হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. I witnessed a massive rally today led by Chief Minister Dr. Manik Saha to commemorate the start of the 150th birth anniversary celebrations of the revered tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The TTADC headquarters at Khumulung played host to the state-level celebrations of Janjatiya Gaurav Divas commemorating the birth anniversary of the iconic tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The grand celebration was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, who addressed a large gathering and reaffirmed the state government's commitment to the comprehensive development of the indigenous tribes of Tripura. Sonamura police, in a successful joint operation with the Border Security Force, have apprehended an individual identified as Babul Mia from the Sri Mantapur area on charges of possessing an illegal firearm and cartridges. Bishargarh police have achieved a significant success by apprehending the alleged mastermind Ajay Das in connection with the recent sensational robbery of Rs 5 lakh from a local individual. Rs 20,000 was recovered from him today. The arrest follows an intensive investigation into the daring daylight crime that had recently sent shockwaves through the subdivision. The overwhelming victory of the NDA in the Bihar Assembly elections has allegedly triggered a wave of political violence in Tripura, with multiple offices and properties belonging to the Communist Party being attacked in the Kamalpur subdivision. A significant state-level event was held at the Rangrum Tea Garden High School ground under the Chandipur Assembly constituency in Unakoti district to observe Janjatiya Gaurav Divas. The event celebrated the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda and featured twin celebrations, the state-level Jumur Festival and a tea festival. Bringing to you the news of the day. The capital city of Tripura, Agartala, witnessed a massive rally today led by Chief Minister Dr. Manik Saha to commemorate the start of the 150th birth anniversary celebrations of the revered tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The rally, which saw enthusiastic participation from ministers, government officials, party workers and members of the tribal community, marked the state-level observance of Janjatiya Gaurav Divas, a day officially designated by the central government to honor the contributions of tribal heroes. The procession, which commenced from Astabal ground and culminated at Rabindra Bhavan, was an expression of respect for Birsa Munda, fondly known as Dharti Aba, father of the earth. Participants carried banners and placards highlighting the life and sacrifice of the legendary leader who spearheaded the old Gulan against the oppressive British colonial rule and exploitative land practices. Addressing the gathering, Chief Minister paid rich tributes to Birsa Munda, stating Bhagwan Birsa Munda's life was a testament to courage, justice and the indomitable spirit of the tribal community. His fight for land rights, self-rule and cultural preservation continues to inspire us. The 150th birth anniversary is not just a celebration, it is a commitment to realize his vision of inclusive development and empowering our tribal communities. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আপনারা সবাই জানেন
যে এতদিন যাকে কোনোদিন সম্মান জানাননি, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ওনার নেতৃত্বে যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং উনি সবসময় বলছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর তার প্রয়াস, সেটাকে সামনে রেখে আজকে জনজাতিদের তাদের সম্মান জানানোর জন্য, যারা দেশকে স্বাধীনতার জন্য তাদের যে অবদান এবং ভগবান বিরসা মুন্ডাকে সম্মান জানানোর যে ওনার 150 বছর যে জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যে ঘোষণা, সেটা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা দেখিনি। 1 বছর সমানে 2024-এর 15 নভেম্বর থেকে 1 বছর 2025-এর 15 নভেম্বর পর্যন্ত ওনার যে জন্মশতবার্ষিকী সেটাকে পালন করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমরা ওনার নির্দেশে আমরা কাজ করছি। তো আজকেও আপনারা সবাই জানেন 15 নভেম্বর 2025, তো সেই উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও আজকে গুজরাট থেকে এই দিবসকে সামনে রেখে অনেক ঘোষণা উনি করতে যাচ্ছেন। জনজাতিদের উন্নয়ন খুবই দরকার আমাদের উন্নয়ন ছাড়া তো কোনো অবস্থায় রাজ্য বা দেশও কোনো সময় এগিয়ে যেতে পারবে না। তো আজকে জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। The rally also served as a platform to highlight various government schemes aimed at the socio-economic upliftment and welfare of the tribal population in the state, in line with the spirit of Janjatiya Gaurav Divas. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khora. The TTADC headquarters at Khumulung played host to the state-level celebrations of Janjatiya Gaurav Divas commemorating the birth anniversary of the iconic tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The grand celebration was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, who addressed a large gathering and reaffirmed the state government's commitment to the comprehensive development of the indigenous tribes in Tripura. मंचे विशेष अतिथि गणमान्य अतिथिगणों का हम एक एक करके आज के स्वर्णिम अवसर पर जनजातियों का सम्मान गर्व भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर महोदय संगे रয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা সবাই মিলে প্লিজ আরো একবার জোরদার করতালি হোক। बनाए बने खिलौने आप सभी कलाकारों ने जो आज यहाँ प्रस्तुति दी है, आपने केवल त्रिपुरा की समृद्ध जनजातीय परंपरा को जीवित नहीं किया है, बल्कि हमें ये दिखाया है कि जब In his address, Dr. Saha paid rich homage to Birsa Munda known as Dharti Ava and emphasized that the observance was more than just a ceremony. It was a renewal of the government's mission to enhance the socio-economic status of the tribal communities. The Chief Minister highlighted that the government is diligently working to ensure that all development and welfare schemes initiated by both the central and state governments reach the genuine beneficiaries across the state. In a significant move during the event, the Chief Minister utilized the platform to launch the Good Governance to Every House campaign and officially joined the central government's Vikshit Bharat Sarkam Yatra. এখানে এই অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় আমার একটা ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্য সরকার কয়েকটা বিষয়ে ডিসিশন নিয়েছে এবং আপনাদের আজ এই মহতী অনুষ্ঠান থেকে আমি জনজাতির স্বার্থে আমি সরকারের যে গৃহীত কয়েকটি উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তার ঘোষণা করতে চাইছি। বর্তমানে 34,000 ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রাবাস বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী নিবাসে আরো 2,700 আসন বৃদ্ধি করা হবে। ছাত্রাবাস বৃদ্ধির হার বর্তমানে দৈনিক 80 টাকা ছিল, সেটাকে বৃদ্ধি করে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে প্রতি ছাত্রছাত্রী দৈনিক 100 টাকা করা হবে। 2025-26-এর যে চলতি আর্থিক বছর সেখানে অতিরিক্ত 8 কোটি 81 লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে 2026-27-এ সেখানে 23 কোটি 35 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। আগরতলার অভয়নগরে যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে, যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5 কোটি 74 লক্ষ টাকা। ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো। এই বছর
যেগুলো এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে 100টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে। আরো 70টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। এর জন্য প্রায় 2,80 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় 3 কোটি টাকা। বন্ধুগণ, আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম, আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম। The celebration concluded with cultural performances showcasing the vibrant heritage of Tripura's indigenous communities. The event saw the presence of several high-ranking dignitaries, including Cabinet Minister Ratanlal Nath, State Tribal Welfare Minister, State Cooperative Minister Shukla Charan Nawatia, Chief Secretary J.K. Sinha, Director General of Police Amitabh Ranjan, among others. Reported by Parvi from Kumulum, Chinikhora. Sonamura police, in a successful joint operation with the Border Security Force, have apprehended an individual identified as Babul Mia from the Sri Mantapur area on charges of possessing an illegal firearm and cartridges. Babul Mia, a resident of the Sri Mantapur Gram Panchayat's Bujhur area, was arrested following a raid conducted based on confidential intelligence regarding illegal weapon possession. The joint police and BSF team conducted the search operation at Babul Mia's residence in Bujhur. During the initial stage of the raid, Babul Mia and his wife Morshida Begum reportedly resisted the officers, leading to a physical struggle with the police team. However, due to the swift action and coordination of the police and BSF personnel, both individuals were eventually subdued and detained. The search of the premises led to the recovery of one firearm and undisclosed number of cartridges. The successful recovery of the illegal weapon marks a significant effort by the security forces to curb the flow of illicit arms in the border regions.
Police sources stated that Babul Mia and Morshida Begum were taken into custody and further investigation is underway to determine the source of the weapon, its intended use, and whether the accused has any links to organized criminal activities. Reporter by Pranav from Agartala, Chinikhora. Bishalgarh police have achieved a significant success by apprehending the alleged mastermind Ajay Das in connection with the recent sensational robbery of Rs 5 lakh from a local individual. Rs 20,000 was recovered from him today. The arrest follows an intensive investigation into the daring daylight crime that had recently sent shockwaves through the subdivision. Police sources confirmed that Ajay Das was taken into custody from the Bishalgarh bypass area based on specific confidential information. The arrest was carried out by a dedicated team of Bishalgarh police, including the recovery of 20,000 rupees from his possession. Following the arrest, the police produced the accused before the local court today on Saturday to seek police remand. The remand will allow the investigating officers to conduct a thorough interrogation of Das, which is expected to reveal the identities of his accomplices, the method of the crime, and the recovery of the stolen cash. আমাদের এখানে কিছুদিন আগে একটা রবারি কেস মানে ছিনতাইয়ের কেস হয়েছিল। তো এই কেসে তদন্তমূলে আমার থানার যে আইও প্রসেনজিৎ দেবনাথ গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই কেসে ইনভলভ একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়। যদিও পুলিশের আন্দাজ পেয়ে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু অফিসার এবং অন্যান্য স্টাফ তাকে আটক করতে সক্ষম হয় এবং তাকে থানায় নিয়ে আসে এবং তার কাছ থেকে আমরা 20,000 টাকা উদ্ধার করি। বাকি টাকা এবং অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে আছে যেটা তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি এবং যেহেতু আসামিদেরকে কমপ্লেনেন্ট পুরোপুরিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি, তাদের নাম শুধু শুনেছে, তো আমরা তাকে আজকে কোর্টে প্রেরণ করছি টিআই প্যারেডের প্লেয়ার দিয়ে, যাকে ওকে কমপ্লেনেন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং ওর সাথে যারা বাকিরা যুক্ত তাদেরকেও আমরা অতি সত্বর অ্যারেস্ট করার করে এই কেসে আমরা ইনভলভ করে কোর্টে প্রেরণ করব। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে এটাই বলতে চাই, যারা এইসব চিন্তায় বা এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত আপনারা অতি সত্বর শুধরিয়ে যান, না হলে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে কেসে অ্যারেস্ট করবো এবং আপনাদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা আমরা অতি সত্বর ব্যবস্থা নেব। স্যার কত টাকা উদ্ধার করলেন? আমরা তার কাছ থেকে 20,000 টাকা উদ্ধার করেছি, আর বাকি টাকাগুলো আমরা চেষ্টা করছি যারা অন্যান্য আসামি আছে এই কেসের সাথে যারা যুক্ত আমরা তাদের কাছ থেকে অ্যারেস্ট করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে আশা করি সক্ষম হব। স্যার কোথা থেকে আসামিকে উদ্ধার করলেন? তাকে আমাদের 2 নম্বর গেট রবিদাস পাড়া তার বাড়ি থেকে আমরা তাকে গ্রেফতার করি। The police have started investigating further into this incident to apprehend other accomplices and to recover the remaining stolen money. Reporter Bajivan from Bishalgarh, Chinikhora. The overwhelming victory of the NDA in the Bihar Assembly elections has allegedly triggered a wave of political violence in Tripura, with multiple offices and properties belonging to the Communist Party being attacked in the Kamalpur subdivision. The incidents occurred late on Friday night, shortly after the final results confirming the NDA's landslide victory in Bihar were declared. CPIM leadership has squarely blamed miscreants sheltered by the BJP for the attacks. The most severe damage was reported at the Manik Bhandar subdivision office of the CPIM, which was allegedly set on fire and completely gutted. In a related incident, a nearby shop belonging to a CPIM supporter, Mohanlal Dey, a tailor, was also vandalized, looted and set ablaze. Furthermore, the CPIM office in the Halhali Bazar area was ransacked with significant property damage reported. Local CPIM workers expressed outrage, stating that the celebrations by BJP supporters over the Bihar poll result were deliberately used as a pretext to unleash violence against their political rivals.
In the wake of the attacks, a high-level delegation from the CPIM Dhalai District Committee visited the affected sites this morning to assess the damage and speak with local party members. After inspecting the torch and damaged properties, District Secretary Anjan Das vehemently condemned the actions, launching a strong attack on the ruling BJP. গতকাল 14 নভেম্বর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিহারের শাসক গোষ্ঠী অর্থাৎ জেডিইউ এবং বিজেপি জোট এনডিএ বিপুল ভোটে তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবস্থান তৈরি হয়। এই জয়ের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই কমলপুর মহকুমায় বিশেষ করে ব্যাপক চাঁদাবাজি শুরু হয় এবং মানিক ভান্ডারের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী টেইলার মোহনলাল দে তার দোকানে হামলা হয়, দোকানের সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়, কিছু জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত 11টার পর তাণ্ডব লীলা শুরু হয়। মানিক ভান্ডার সিপিএম মহকুমা দপ্তর অগ্নিসংযোগ হয়। এই মহকুমা দপ্তর প্রায় 9 বার বিজেপি দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে, ভাঙচুর করেছে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী লুট করে নিয়েছে। গতকাল আবার এই অফিসটাকে আগুন দিয়ে অফিসের বিভিন্ন সামগ্রী নষ্ট করে দেয়। এই অফিসটাকে জনগণের সহযোগিতায় কিছুটা মেরামত করে আমরা আবার কাজ শুরু করেছিলাম। তেমনি হালহালি সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির অফিস, এই অফিসেও একাধিকবার অগ্নিসংযোগ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই অফিস মেরামত করে আবার রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজ এই অফিসকে ভিত্তি করে শুরু হয়। গতকাল এই অফিসে বিজেপি দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করে অগ্নিসংযোগ করেন, চেয়ার টেবিল সহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় এবং ব্যাপক ক্ষতি হয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ধিক্কার জানাই। সিপিআইএম পার্টি জনগণের পার্টি, জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টি অফিস তৈরি হয়, পার্টির প্রতিটা সামগ্রী ক্রয় করা হয় বা নির্মাণ করা হয়। এই যে ক্ষতি, এটা জনগণের উপর আঘাত। সিপিআইএম দুর্নীতির টাকা স্পর্শ করে না, কর্পোরেটের টাকা স্পর্শ করে না, ইলেকট্রাল বন্ডের টাকা স্পর্শ করে না। জনগণের পার্টি জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টির সমগ্র সামগ্রিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এই আক্রমণ অবশ্যই অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ধিক্কার জানাই। আমরা জনগণের কাছে আবেদন জানাবো, ত্রিপুরায় 7.5 বছরের বিজেপি জোট সরকার পরিচালিত হচ্ছে, গণতন্ত্র আক্রান্ত, স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না, কোনো ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করতে গেলে আক্রান্ত হয়, রক্তাক্ত হয়, শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। কাজেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে গোটা ত্রিপুরার মানুষ প্রস্তুত হচ্ছেন। আমাদের আবার প্রস্তুত হতে হবে, আরো শক্তিশালী হতে হবে। জনগণ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে সংগ্রাম, তাকে শক্তিশালী করবার জন্য এগিয়ে আসবেন এবং এই বিজেপির এই দুর্বৃত্তাপনা, তাদের যে ধ্বংসলীলা, অল্প কিছু মানুষ ভালো আছেন আর বৃহৎ অংশের মানুষ অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, বেকারি, দারিদ্রতায় ত্রিপুরা ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের খেলা করে রাজ্যে সবসময় একটা অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি করতে চায়। তাই রাজ্যের শান্তি, সম্প্রীতি এবং উন্নয়নের প্রশ্নে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে আমাদের লাল ঝান্ডার লড়াইয়ের পাশে জনগণ যেন আরো সক্রিয়ভাবে ভূমিকা গ্রহণ করেন, আমরা মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। পাশাপাশি আরক্ষা প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, আরক্ষা প্রশাসন যেন একটু মেরুদণ্ড সোজা করে থাকেন। আরক্ষা প্রশাসনের চোখের সামনে অনেক ঘটনা ঘটছে,
প্রকাশ্যে দুর্বৃত্তরা যা খুশি তা করছে, যা বিগত ৩৫ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের জামানায় কেউ আঙ্গুল দিয়ে এই বর্বর কাজ হয়েছে বলে দাবি করতে পারবে না। অভিযোগ অনেকভাবেই তোলা যায়। মিথ্যা অভিযোগ, জনগণ বুঝেন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উন্নয়ন যেমন ছিল, গণতন্ত্র ছিল, মানুষের কথা বলার জায়গা ছিল, প্রতিবাদ করবার সুযোগ ছিল। আজকে ত্রিপুরা সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই ধ্বংসের হাত থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করবার জন্য শান্তিকামী উন্নয়নকামী মানুষ এগিয়ে আসুন। আরক্ষা প্রশাসন বলিষ্ঠ ভূমিকা নিন, মেরুদণ্ড সোজা করুন, দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। The CPIM has appealed to the police to register cases against the accused and ensure the safety of their officers and supporters across the subdivision. Reporter Biplov from Khoi, Chinikhora. A significant state-level event was held at the Rangrung Tea Garden High School ground under the Chandipur Assembly constituency in Unakoti district to observe Janjatiya Gaurav Divas. The event celebrated the 150th anniversary of Bhagwan Birsa Munda and featured twin celebrations, the state-level Jumur Festival and a tea festival. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত ভগবান বিরসা মুন্ডার 150তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গৌরব দিবস এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়েছে। সবাই হাততালি দেবেন। চারাগাছে জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে আমরা Minister Tinku Roy graced the occasion alongside Amalendu Das Sabadipati, Unakoti Jilla Parishad, Sampad Das Paul Chairperson, Chandipur Panchayat Samiti and various administrative officials including ADM Arga Saha and BDO Dev Priya Das. The program commenced with traditional felicitations, the ceremonial watering of a sapling and the lighting of a lamp and offering of flowers to Bhagwan Birsa Munda's portrait. Various line departments set up stalls to assist rural citizens. Stalls with self-help groups showcase local products. The NSS unit of Vidya Nagar Class 12 School distributed blankets to tea garden workers. তিনি 15 নভেম্বর 1875 সালে ওনার জন্ম হয় রাঁচিতে। সেই 25 বছর বয়স, অর্থাৎ ওনার মৃত্যু হয় 1900 সালে। তো যেই লোকটার জন্ম হয় 1875 আর 25 বছর বয়স উনি বেঁচে ছিলেন এবং এই 25 বছরে জঙ্গলের জন্য, জমির জন্য, স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে ওনার মৃত্যু হয়েছে। আপনারা জানলে অবাক হবেন যে উনি 1899 সালে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, অর্থাৎ ওনার 23 থেকে 24 বছর বয়স যখন, তিনি তখন এই দেশ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেন। এবং আমরা বাগানি যারা, অর্থাৎ আমরা সাঁওতালি জনজাতি যারা, আমাদের জন্য জমির আন্দোলন করেন, ভূমির আন্দোলন, জঙ্গলের আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন করেন। দুর্ভাগ্য ওনার মৃত্যু হয়ে যায় 1900 সালে 25 বছর বয়সে, কিন্তু স্বাধীনতা হয় 1947 সাল। আর এই 1947 সালের পর প্রায় 75 বছর কেটে যায়, আমাদের জমি আমরা পাইনি, আমাদের জঙ্গলের অধিকার আমরা পাইনি, আমরা ভূমির অধিকার পাইনি। আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে এই সরকারটা আসার পর আমরা তাদেরকে জমির অধিকার দিয়েছি, আজ তাদের জমির পাট্টা পেয়েছেন। The event successfully combined cultural festivities with welfare outreach, underscoring the government's focus on the tea garden and tribal communities. Reported by Uttam Dev from Kolasahar, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora.
Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Now witness the massive rally today led by Chief Minister Dr. Manik Saha to commemorate the start of the 150th birth anniversary celebrations of the revered tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The TTADC headquarters at Khumulung pledged host to the state-level celebrations of Janjatiya Gaurav Divas commemorating the birth anniversary of the iconic tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The grand celebration was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, who addressed a large gathering and reaffirmed the state government's commitment to the comprehensive development of the indigenous tribes in Tripura. Sonamura police, in a successful joint operation with the Border Security Force, have apprehended an individual identified as Babul Mia from the Sri Mantapur area on charges of possessing an illegal firearm and cartridges. Bishargarh police have achieved a significant success by apprehending the alleged mastermind Ajay Das in connection with the recent sensational robbery of Rs 5 lakh from a local individual. Rs 20,000 was recovered from him today. The arrest follows an intensive investigation into the daring daylight crime that had recently sent shockwaves through the subdivision. The overwhelming victory of the NDA in the Bihar Assembly elections has allegedly triggered a wave of political violence in Tripura, with multiple offices and properties belonging to the Communist Party being attacked in the Kamalpur subdivision. A significant state-level event was held at the Rangrum Tea Garden High School ground under the Chandipur Assembly constituency in Unakoti district to observe Janjatiya Gaurav Divas. The event celebrated the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda and featured twin celebrations, the state-level Jumur Festival and a tea festival.
Bringing to you the news of the day. In a major crackdown against illegal narcotics cultivation, a large-scale joint operation was successfully carried out in the DC area of Danirampur, under the jurisdiction of Sonamora Police Station, resulting in the destruction of vast illegal cannabis plantations. The operation targeted and destroyed a total of 38 illegal ganja plantations spread across approximately 45 acres of forest land. Authorities estimate that the sheer volume of ganja plants destroyed is staggering, with the total number reaching approximately 225,000. The estimated value of the destroyed cannabis plants, if they had reached maturity, would run into crore of rupees. The cultivated land was illegally encroached upon Forest Department property. The extensive operation involved meticulous planning and coordination among numerous security and administrative agencies. The participating units included Sonamora Police Station, 81st Battalion BSF, along with Dipok BOP, Dhanpur BOP, NC Nagar BOP, Batalab BOP, Mati Nagar BOP, and Anandapur BOP, Sonamora Forest Department and Boxnagar Forest Department, 1st Battalion TSR, 14th Battalion TSR, and 11th Battalion TSR, 35 Battalion Assam Rifles, Agartala, and other sisters units. আমাদের যে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত এডিসি ধনিরামপুর এডিসি ভিলেজের যা পূর্বাংশ এবং উত্তরাংশে আমরা একটা গাঁজা মানে ডিস্ট্রাকশন অভিযান করি, যেখানে পার্টিসিপেট করেছেন যে আসাম রাইফেল আগরতলা 35 বিএন বিএসএফ, তারপরে 81 বিএন বিএসএফ, আমাদের এখানে যে আছে বাতাদুলা বিউপি, মতিনগর, ইউএনসি নগর, এনসি নগর, শ্রীমন্তপুর বিউপি, সব বিউপি তারা পার্টিসিপেট করেছেন। এবং সেই সঙ্গে 1st ব্যাটালিয়ন টিএসআর, 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর এবং 14 ব্যাটালিয়ন যে ওমেন টিএসআর আছে, আমরা সবাই পার্টিসিপেট করেছি। এবং সোনামুড়া থানা, সেই সঙ্গে সোনামুড়া ফরেস্ট ডিভিশন পুরা আমরা জয়েন্টলি এটা অপারেশন করেছি। এবং এখানে প্রায় 38 মানে 38টা প্লটে গাঁজা ডিস্ট্রাকশন ছিল, যেখানে প্রায় 45 একর জায়গা মানে ফরেস্ট ল্যান্ড আর কি এগুলা। তো এগুলি আমরা সবগুলি ধ্বংস করেছি এবং এখানে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2,25,000 মতো মতলব গাঁজা গাছ হবে, মানে আনমিচিউর আর কি। এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে আমরা এগুলি ধ্বংস করেছি এবং এগুলা মানে পরবর্তী সময়ে এগুলি জারি থাকবে। তো আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে ওদের মানে যারা এগুলি করছেন তাদেরকে বলছি এগুলি থেকে বিরত থাকুন। আমরা আগেও বলেছি আপনাদের মাধ্যমে যে এ নিয়ে আমাদের যারা কাল্টিভেশন করে আমরা মানে এর এগেনস্টে আমরা একটা এনডিপিএস দ্বারা মামলা নিয়েছি আমাদের সোনামুড়া থানাতে। তো যারাই মানে আমরা কারণে ইনভলভেন্সি যদি পাওয়া যায় যে তারা কাল্টিভেট করছে, আমরা অবশ্যই তাদের এই আইনের আওতায় আসবে। Further investigation into the owners and cultivators of these illegal plantations is currently underway. A strict action is expected to be taken against those involved under the relevant sections of the NDPS Act. Reported by Mosara from Sonamura, Chinikhora. A devastating fire ripped through the Nalua Bazar area of Bilonia last night on Friday, completely destroying the shop belonging to local businessman Shukanto Podar. The incident, which occurred late on Friday night, resulted in massive property loss for the merchant and has raised serious concerns among other traders in the bustling marketplace. Authorities from the Bilonia Police Station and the Fire Services Department have initiated an investigation to ascertain the exact cause of the fire. While the possibility of an electrical short circuit is being considered, a thorough probe will be conducted to rule out any other possibilities. The incident has prompted the local business community to demand better fire safety measures and quicker response infrastructure in the busy Nalua Bazar area.
Reporter Bibikram from Santi Bazar, Chinikhora. After over a century without proper access, road connectivity work has finally commenced in the remote Ramchandragarh Tolabari village. The initial phase of the project is being funded by Rs 3.5 lakh grant from the Block Development Officer Fund. Furthermore, local MLA Ranjit Debarma has committed an additional Rs 5 lakh from the MLA Local Area Development Fund to support the initiative. Speaking to reporters, MLA Ranjit Debarma highlighted the village historic isolation, stating that Tolabari has been without road access for more than 100 years. He recounted a tragic incident where a pregnant woman lost her life due to the lack of a connecting road, emphasizing the urgency of the project. Today, MLA Ranjit Debarma, along with the BDO, the block chairman and several villagers, inspected the ongoing work. Labourers have already begun the difficult task of cutting through the hills and levelling the land to establish the pathways. The MLA announced that the project will initially be handed over to the Public Works Department to ensure the road construction is carried out properly and address the technical challenges involved. Mongkha Ramchandragarh Tolabari para. Je para pura 100 বছর নিবলাই খানা ও para pun lama kere. Sekanga wai niwai thamni tika jagari maya nibagai lama unja. Mono Ramchandragarh ne kaisa disconnected kaisa para. O para tini sini bidu saheb bini phan ni hoite 3.5 লক্ষ টাকা কাম ইবুই তিনি mo lama samlam jakha. Blacken I took a camp to Klajabi Tongo. Panny over Bunzakara. Bidisap Saka, Satin, Emil Pan, Hoite, Kisari. Or Buskan of Coglica. Canano, Drap Haichoman Visino, they pass Lokotaka or Lamanos, Samanipagi, and Dinai. All Amaka Hamunkun. Tam Hingaka Otula Barini, Koroksa, Oraniburi. Hospital Company Lamawa, Banani. Lama wana balik lang frubi pakai ini dom soka. Mereka kakak kokok mereka kai keluar sekarang. Mereka kai roka. Orang sengkok diman tongo paran borono lama selam di mana. Tino lama tanjakar. Nasi ni busung murah busung sebayi tini orang lama tanjakar. Paran boro tongo boro hamjakar. Oh lama tino tahu terkai korsa korungnya bong baik dok lami tangka. Baik dok soleh lagi mereka. Gari tahu cin gari bo, apa hari bisa mahap payman kah? Tahu para ambulans payman na, para tahu fire service bo payman. Cini video sahib bo, para no gari tu bina tahu kan ayman na. Mo lama no tahu murah no, baik ketan payman pura kan, mono ichaling potham khai kerana. Porboti समय जों मोनो PWD थानी हैनोवर खाई मोनो बीस खाई जों बगी बस संसाय तंगैता गाय म बेलेखनो खुशी तंथक तिनि साल कासा सिनि मुचुं तंगाने तिनि बिदु साब सिनि ब्लॉकनि चेयरमैन बरमगनां प्रशांत देव बर्मा सिनि भाइस चेयरमैन सुरजित देव बर्मा संग जों तिनि बाक्सा खाई जों बर विजिट खाइपिटा बर बजतन हामजाखा अ पारानो बाहायकै संसार बे मोसांगरि तनमान बुयहाय काहामkai बर बतंगमाननानि अब जों साइटोग्लायनाय बरबो मोसाङै तंथुन बुय हाकेन बं पारा गारि तु मानथुन बरबो बाइक तु बुय पारा फाइमानथुन बं पारा नग रक्तांथिनि सिमेन्ट गारि रड गारि रबो बर काहामकै तु मानथुन अबसम नायो सिन भिडियो साइट नायो सिन चेयरमैन साइट नायो भाइस चेयरमैन साइट नायो अ पारा लामा बुसकांनि सालो ता काहामथुन जों नायो सर लामा दियांते सप्लाइ जागा म जों यांगो कासा पर खाललों लामा म Khaitu sodor thangmani ga barkha lengana tikhayi जों mono soblawoi tini tolabari diri khata. The villagers expressed their immense gratitude and happiness for the initiative taken by MLA Debarma to connect their remote community. Reporter Bibiplov from Khoi, Chinikhora. A 25-year-old youth from Kailasahar, Aniket De, was found deceased under mysterious circumstances in Bengaluru, where he was employed at a private company for the past 4 years. The families of both deceased youths claim the deaths are unnatural and have demanded a fair investigation. The Tripura state government has reportedly taken steps to arrange for the repatriation of the bodies.
Aniket Dey's father, Rajat Dey, and his brother informed the media on Saturday afternoon that family members have left for Bengaluru to retrieve Aniket's body, if feasible, and reiterated their plea for a proper inquiry into the dual deaths. কি হয়েছিল ঘটনা আপনার ছেলের? আমার ছেলে তো বাইরে থাকে অনেকদিন ধরে, আর গেছে প্রায় সময় তার মার কথা হয় দুই রাত্রে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে নি করছে নি সব কথাবার্তা পরে হঠাৎ একদিন ফোন করছে, দিন করে না। কোন দিন ফোন করছেন? ফোন তো করছে মঙ্গলবার রাত্রে ফোন ধরে না, ধরে না। এরপরে আবার যেন যোগাযোগ করা হয়েছিল, তারপরে এরা একটা হয়েছে আপনারা কেউ আয় কে কইছে? এখান থেকে আমরা খবর লইছি, এরা খবর পাঠাইছে এই দেখা। কি হয়েছে? ওই তো ঘরের ভিতরে দুইজন লাশ হয়েছে। আপনার ছেলের নাম কি? অনিকেত দে। অনিকেত দে, বয়স কত? 32। কতদিন ধরে থাকে এখানে? 25 বছর। ও 25। আপনার ছেলে তো? হ্যাঁ। আপনার নাম কি? আমার নাম অযোধ্যা। কোন জায়গা এটা? এটা কাছারঘাট। তো কতদিন ধরে সে বাইরে থাকে? বলবো 1 বছর। বাণিজ্য কামা না এখানে? কোন কোম্পানিতে কাজ করে সে এখানে? তো কি মনে হইতেছে প্রাথমিকভাবে আপনার, আর এই মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক নাকি এর পিছনে কোনো রহস্য আছে? আমরা তো দেখছিও না কিছু না, আমরা শুনতেছি এখান থেকে কল আইতেছে, এখানে যখন রুগী খাওয়া গেছে আমার ছেলের মুখটা পুরো নীল হয়ে গেছে। আপনারা কি চাইতেছেন এখন? আমরা কি চাইতেছি, আমরা তো এখন দাবি হইল যে কিভাবে ঘটনা ঘটছে তদন্ত করে আপনারা সবাই বার করছেন। বডিটা আনার লেগে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে না? বডিটা আনার লেগে আমরা পাঠাইছিল, আমার ভাই পাঠাইছিল। মানে এটা ত্রিপুরা সরকার মানে রাজ্য সরকারের ইয়েতে দেওয়া হয়েছে আর কি। এখন যদি ইয়ের অবস্থা মানে টানার মতো হয় তাহলে আইব আর কি। Reported by Uttam Dev from Koilashahar, Chinikhora. The Lal Bahadur Club successfully organized a highly engaging 5-a-side football tournament today at the Side 5 grounds, drawing enthusiastic participation from local teams and a large crowd of spectators. The event aimed to promote sportsmanship and community engagement among local youth. The tournament was formally inaugurated and attended by several prominent personalities, highlighting the community significance of the event. Among the dignitaries present were Suhel Kumar, former MLA, Pranab Sarga, president of the Lal Bahadur Club, other distinguished guests and local leaders. The Lal Bahadur Club confirmed plans to organize similar sporting and cultural events in the near future to keep the community spirit vibrant. আজকে টুর্নামেন্ট আমার পক্ষে বলাই ঠিক না, মানে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমার অনুজ বিশ্বজিৎ ভৌমিক অকালে চলে গেছেন, তার স্মৃতিতেই আমাদের লাল বাহাদুর ক্লাবের সদস্যরা প্রতি বছর এই টুর্নামেন্টটা করেন এবং সেখানে ক্লাব সভাপতি বা আমাদের কর্পোরেটর এবং আমাদের যারা সিনিয়ররা আছেন সবাই আছেন এই টুর্নামেন্ট, এবং এটা দুদিন ব্যাপী এখানে চলবে এবং এটা বিরাট অঙ্কের, বিশেষ করে একেবারে নবীন প্রজন্মের ফুটবলার। ফুটবল আমাদের একটা প্রাচীন, মানে এটা লাল বাহাদুর ক্লাব আর ফুটবল এটা একে অপরের পরিপূরক। এখানে ফুটবল খেলার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ জড়িয়ে আছে, এলাকার এত আবেগ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমরা সবসময় এই জেলখানা মাঠে, স্টেবল গ্রাউন্ডে বা যেখানেই হোক, বুজ্জন স্কুল মাঠে সারাক্ষণে ফুটবল নিয়ে আমাদের চর্চা হয়। আমাদের এলাকা থেকে বহু বড় ন্যাশনাল প্লেয়ার অনেকেই বেরিয়েছে, এই ফুটবলটা এখানে হয়। তো যাই হোক, আজকের দিনে এই টুর্নামেন্টটা আমরা শুরু করেছি। আমরা এই টুর্নামেন্ট আগামী 2 দিন চলব এবং টুর্নামেন্টে যারা অংশগ্রহণ করেছে, যেসব টিম এবং যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. The Tripura Pradesh Congress Committee and the Tribal Congress jointly observed the 150th anniversary of the Rewa tribal leader and freedom fighter Bhagwan Birsa Munda on Saturday, November 15. The occasion was marked by a tribute ceremony held at Congress Bhavan, where leaders offered floral gardens to the portrait of Birsa Munda, who is worshipped as Bhagwan by the tribal community.
Tripura Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha stated that the day was celebrated with due solemnity and respect. He highlighted Birsa Munda's pivotal role as a leader of tribal movements against British rule, emphasizing that the event was a tribute to his immense contribution as a freedom fighter. Other senior Congress leaders were also present to pay their respects. আজ স্বাধীনতা সংগ্রামী ধরতি আবা বিরসা মুন্ডার 150তম জন্ম জয়ন্তী। এই উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এবং আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা ধরতি আবা বিরসা মুন্ডাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ওনার প্রতিকৃতিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সারা রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিনটি আমরা পালন করছি। আজকে বিশ্রামগঞ্জে আমাদের একটা আদিবাসী ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেখানে একটা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে এবং খোয়াইয়ে এই জনজাতিদের যারা বিশেষ করে মুন্ডা জনজাতি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। আমরা এই বিরসা মুন্ডা যাকে আদিবাসীরা ভগবান রূপে শ্রদ্ধা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের যখন অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে এবং তাদের সংস্কৃতি তাদের আচার আচরণ ধর্মীয় আচরণ সেগুলিকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে যখন ব্রিটিশরা পদক্ষেপ নিয়েছে অধিকার রক্ষার্থে সেদিন এই বিরসা মুন্ডাজি নেতৃত্বে যে আদিবাসী আন্দোলন বা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল এটা আজও স্মরণীয়। বর্তমান শাসন ব্যবস্থা এই চিত্র আবার আদিবাসীরা তাদের জীবন সংগ্রামে সম্মুখীন হচ্ছে। জল জমি জঙ্গলের যে অধিকার এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য দেশে বর্তমান বিজেপি সরকার যেভাবে সচেষ্ট হয়েছে কর্পোরেটদের হাতে এই আদিবাসীদের জমি তুলে দিয়ে তাদের যে বনজ সম্পদ খনিজ সম্পদ সেই সম্পদ লুটতরাজের একটা সুযোগ করে দিয়েছে এই সরকার। এর বিরুদ্ধে আদিবাসী দলিত বিভিন্ন অংশের মানুষ আজকে জাতীয় কংগ্রেসের জননায়ক রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সারা দেশে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার্থে আদিবাসীদের তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে তাদের যে আচার আচরণ ধর্মীয় আচরণ সেগুলি যাতে কোনো অবস্থাতেই বিলুপ্ত না হয় আজকে ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার এই জন্মতিথিতে সমগ্র দেশের মানুষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে এগিয়ে আসুন সংঘবদ্ধভাবে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এই বিজেপির জঙ্গল রাজের বিরুদ্ধে যারা আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নিয়ে আদিবাসীদের ভাষার অধিকার আদিবাসীদের তাদের পোশাক পরিচ্ছদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তাদের সংরক্ষণের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে সংবিধান পাল্টে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তারা নিয়েছে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে আমরা অবতীর্ণ। Reporter Beprana from Agatla, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara.
Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Shyam Sundar Company Jewelers. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বে। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। লংতরাই বেশ, লংতরাই বেশ। সাবনি নং আগরতলা, সাবনি নং বিশ্রামগঞ্জ, সাবনি নং কাঞ্চনপুর, ও পার্টি মুনা দুই না দंफ्लाजा हास्टेनि थंख्रों दंखर फियाबा रांमनि चराव रोजाकनाय पुरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हास्टेनि हापं हाथाय जयवे नाय तंदिनरो चिनिखरा।
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpainai simia ayo kolok bo nanai. নমস্কার, জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি এই সময়টায় আপনার মতো আমাদের অনেক দর্শক বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হচ্ছেন। আসুন আমরা শুনি ঈশ্বরের বাক্য আজ আমাদেরকে কি জানাতে চায়। আমরা বর্তমানে আমাদের এই অনুষ্ঠানে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের জিরোমীয় ভাববাদীর পুস্তকটি থেকে আলোচনা করছি। জিরোমীয়ের প্রথম বার্তা 2য় অধ্যায় শুরু হয়েছে, যেখানে ঈশ্বর জিহুদাকে তাদের দুটো দোষের কথা বলছেন। তারা জীবন্ত ঈশ্বর যেহোবাকে ত্যাগ করেছে এবং নিজের ঈশ্বর তৈরি করেছে। 3য় অধ্যায়ের 5 পদ পর্যন্ত এই বার্তাই রয়েছে। 2য় অধ্যায় থেকে শুরু করে 6ষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত জিরোমীয় ভাববাদী যে বার্তা দিয়েছিলেন তা তার পরিচর্যা কার্যের প্রথম 5 বছরের, আর তখনও ব্যবস্থা পুস্তক উদ্ধার হয়নি। আর এই সময়ই যুবক রাজা যোশীয় সদাপ্রভুর অন্বেষণ করছিলেন এবং দেশের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনছিলেন। জিহুদা জাতি সদাপ্রভুকে ত্যাগ করে অন্যান্য অনেক কিছুর আরাধনা শুরু করেছিল। যোশীয় প্রাথমিকভাবে সেগুলিকেই পাল্টানোর চেষ্টা করছিলেন। যুবক রাজা এবং যুবক ভাববাদীর যৌথ প্রচেষ্টায় বেশ ভালো কাজ হচ্ছিল। জিহুদি জাতি সাকার আরাধনা শুরু করেছিল, কারণ তা খুব সহজ ছিল এবং লোকে পছন্দ করত, কিন্তু এর ফলে তাদের ভয়ঙ্কর রকমের নৈতিক অধঃপতন হয়েছিল। আসুন আমরা দেখি জিরোমীয় তার 3 অধ্যায় প্রথম পদ। আমরা দেখি লেখা আছে,
লোকে বলে কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে পর ওই স্ত্রী তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে তাহার স্বামী কি পুনর্বার তাহার কাছে গমন করিবে? করিলে কি সেই দেশ নিতান্ত অসুচি হইবে না? কিন্তু তুমি অনেক কান্তের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ, তবু আমার কাছে ফিরিয়া আইসো, ইহা সদাপ্রভু কহেন। জিহুদা ভয়ঙ্কর ভাবে পতিত হয়েছিল, সারা দেশ অনৈতিকতায় ভরে গেছিল, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, তবুও ঈশ্বর তাকে তার কাছে ফিরে আসতে বলছেন। দ্বিতীয় পদে ঈশ্বর খুব নির্দিষ্ট করে তার দোষ দেখিয়ে দিচ্ছেন। আসুন দেখি, লেখা আছে 3 অধ্যায় 2 পদ। চক্ষু তুলিয়া বৃক্ষশূন্য গিরি সকল দেখো, কোন স্থানে তোমার সতীলঙ্ঘন না হইয়াছে। তুমি উহাদের জন্য প্রান্তরস্থ আরবীয়ের ন্যায় রাজপথে বসিয়াছ। তুমি আপন ব্যভিচার ও দুষ্ট ক্রিয়া দ্বারা দেশ অসুচি করিয়াছ। ঈশ্বর বিহীনতা মানে শুধু এই নয় যে জীবন্ত ঈশ্বর ব্যতীত কোনো অন্য কিছুর আরাধনা করা। যে কোনো কিছুর কাছে মানুষ যদি সর্বান্তঃকরণে নিজেকে সমর্পণ করে, সেটাই হচ্ছে ঈশ্বরবিহীনতা। পবিত্র বাইবেল বলে অর্থলোভও ঈশ্বরবিহীনতা। কারণ যখন কেউ অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে, তখন সে তার সমস্ত মন, তার সমস্ত সময়, শক্তি, সমস্ত কিছু তার পিছনেই ব্যয় করে। বর্তমান সমাজে মানুষ মন্দ কাজ করার জন্য, অপরাধ করার জন্য, পাপ করার জন্য তাদের সমস্ত কিছু ব্যয় করে। মানুষ যখন ঈশ্বরের দিক থেকে সরে যায়, তখনই সে অন্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর সেটাই তার ভগবান হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যখন নিজের ইচ্ছা মতো ঈশ্বর তৈরি করে, তখন তারা সেই সব দেবতাকে তাদের মতনই তৈরি করে। মানুষ সেই সব দেবতাদেরই ভক্তি করে যারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো দাবি করে না। ঈশ্বর যখন মানুষকে ডাকেন, সেই ডাক পবিত্র ঈশ্বরের ডাক, সূচি ঈশ্বরের ডাক, প্রেমময় ঈশ্বরের ডাক, আর তিনি চান মানুষও সেই উচ্চতায় উঠুক। মানুষের হীনতার দেহে তিনি বাস করতে পারেন না, তাদের মন্দ ও কলুষিত অভিলাষের সাথে তিনি সহমত হতে পারেন না। ঈশ্বরের পবিত্রতার সমতুল্য না হওয়া পর্যন্ত তিনি মানুষকে আহ্বান করেন। ঈশ্বরের আহ্বান বিশুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। ঈশ্বরের আহ্বান পবিত্র ও সুখকর, ধার্মিকতাপূর্ণ ও আনন্দদায়ক। ঈশ্বর বলছেন, জিরোমিয়ার সময়ে জিহুদা স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করেছে, আর তার ফলস্বরূপ দেশ কলুষিত হয়েছে। যখন তিনি বলেন চক্ষু তুলিয়া বৃক্ষ শূন্য গিরি সকল দেখো, তখন বোঝাতে চান সেই উচ্চস্থলী সকল কতটা অসুচি ছিল। ঈশ্বরবিহীন লোকেরা যে সমস্ত বেদি নির্মাণ করেছিল, সেগুলোই সেই উচ্চস্থলী। সর্বপ্রকার মন্দ কাজ সেখানে হতো। জিহুদা পাপের অতলে তলিয়ে গেছিল। আসুন আমরা বর্তমান সময়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। আমরাও কি প্রকৃত ঈশ্বরকে ত্যাগ করিনি? আমরাও কি সেই নৈতিকতা বর্জন করিনি? আমরা সর্বত্র দেখতে পাই অসততা, দুর্নীতি, কুকথা এবং আইন লঙ্ঘন। এমনকি আমাদের সন্তানেরাও সেগুলোই শিখছে এবং সেগুলোই করছে। আসুন দেখি 3 পদের প্রথম অংশে তিনি বলছেন, 3 পদ, এই নিমিত্ত বৃষ্টি দ্বারা নিবারিত হইয়াছে এবং শেষ বর্ষাও হয় নাই। ঈশ্বর তাদের বলছেন যে তিনি বিচার শুরু করে দিয়েছেন এবং সেই জন্যই বৃষ্টিকে রদ করেছেন। আজও সেই দেশ শুকনো, তেলের থেকেও সেই দেশে আজ জলের প্রয়োজন বেশি, কিন্তু তারা সেই প্রান্তরের মধ্যে জল পেয়েছিল, যা তাদের কাছে খুবই মূল্যবান ছিল। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না ঈশ্বরের বিচার আমাদের উপরেও নেমে আসছে? বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিগত কিছু বছর ধরে একটার পর একটা ধ্বংস বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের ঘুম ভাঙছে না, আমরা ঈশ্বরের প্রতি ফিরছি না। আসুন আমরা জিরোমীয় ভাবাদীর 2 বার্তার প্রতি দৃষ্টি দিই। 3 অধ্যায়ের 6 পদে এই বার্তা শুরু হয়েছে এবং 6 অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত তিনি সেই বার্তা দিয়ে গেছেন। এই বার্তায় তিনি জিহুদীদের বিপদ গমনের বিষয়ই বলেছেন। বিপদ গমন শব্দটি এই অংশে 7 বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং গোটা পুস্তকে 13 বার। জিরোমীয়ই এই শব্দটি বেশি ব্যবহার করেছেন। বাইবেলের অন্য কোথাও এই শব্দটির বিশেষ ব্যবহার পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র হোশেয় ভাওবাদী এই শব্দটি 3 বার ব্যবহার করেছেন। বিপদ গমন মানে রাস্তা ভুলে যাওয়া নয়। বিপদ গমন শব্দের একটা সুন্দর চিত্র ঈশ্বর এখানে তুলে ধরছেন। হোশেয় তার
4 অধ্যায় 16 পদে তিনি বলছেন, হোশেয় ভাওবাদী তার পুস্তক 4 অধ্যায় 16 পদ, কারণ স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর ন্যায় ইসরায়েল স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। আপনি গরুকে কখনো ট্রাকে তুলতে দেখেছেন? এটা বেশ কষ্টকর কাজ। সে কিছুতেই স্বেচ্ছায় সে পাটাতনের উপর দিয়ে ট্রাকে উঠে পড়ে না, বরং সে পাটাতনের উপরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বেশি জোর করলে বসে পড়ে এবং গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। বিপদগমন বোঝাতে ইংরেজিতে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাকস্লাইডিং, আর এই চিত্রটা হলো ব্যাকস্লাইডিং এর বাস্তব ছবি। বিপদগমন বলতে ঈশ্বর এটাকেই বোঝাচ্ছেন, ঈশ্বরের পথে না যাওয়া, তার কথা না শোনা, এটাই হলো বিপদগমন। যখন আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করি তখনই আমরা পিছনের দিকে চলে যাই। যখন আমরা ঈশ্বরের এবং তার ইচ্ছার বিরোধিতা করি তখন ধীরে ধীরে আমরা তার থেকে দূরে সরে যাই। আসুন আমরা পাঠ করি জিরোমিয়ের 2য় বার্তা 3 অধ্যায়ের 6 পদে তিনি বলছেন, দেখি লেখা আছে 3 অধ্যায় 6 পদ। যোশীয় রাজার সময় সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিপদগামিনী ইসরায়েল যাহা করিয়াছে তাহা কি তুমি দেখিয়াছ? সে প্রত্যেক উচ্চ পর্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে গিয়া সেই সকল স্থানে ব্যভিচার করিয়াছে। ঈশ্বর জিহুদাকে বলছেন ইসরায়েলের থেকে শিক্ষা নিতে, সে তো ইতিমধ্যে বন্দি দশায় চলে গেছে। তিনি তাদের বলছেন, দেখো ইসরায়েল যা করেছিল তোমরাও সেটাই কিন্তু করছো। স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর ন্যায় ইসরায়েল স্বেচ্ছাচারী হয়েছে। ঈশ্বর তাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে রাজি হয়নি, আর তার ফলস্বরূপ তাদেরকে বন্দী হয়ে অন্য দেশের দাসত্ব করতে হয়েছে। ইসরায়েলে যা হয়েছে তা দেখে জিহুদার শিক্ষা নেওয়া উচিত। এই অধ্যায়ের 1ম পদের শেষ অংশে ঈশ্বর বলছেন, তবু আমার কাছে ফিরিয়া আইসো, ইহা সদাপ্রভু কহেন। তিনি বলছেন, যদিও তুমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ তবুও তুমি আমার। তুমি যদি ফিরে আসো আমি তোমাকে গ্রহণ করব। আর এই জন্যই হারানো পুত্র, হারানো কন্যা অথবা হারিয়ে যাওয়া পরিবার, হারিয়ে যাওয়া মণ্ডলী কিংবা যে কোনো হারিয়ে যাওয়া দেশ বা জাতি ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে পারে। ফিরে আসার পর সেই হারানো পুত্রকে তার বাড়িতে কেউ পদাঘাত করেনি। সে পদাঘাত পেয়েছিল বিদেশে, যেখানে সে দাসত্ব করত আর অনাহারে থাকতে হতো, কিন্তু তার বাড়িতে তার জন্য তার বাবা সেই ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ইসরায়েল ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসেনি, সে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল, আর তাই তাকে ঈশ্বর বন্দি দশায় পাঠিয়েছিলেন। আর এখন তিনি জিহুদাকে বলছেন, তোমার জন্য এটাই শিক্ষা, সাবধান হও। 7 পদে আসুন দেখি লেখা আছে, 7 পদ। সে এই সকল কর্ম করিলে পর আমি কহিলাম, সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল না, এবং তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী জিহুদা তাহা দেখিল। ঈশ্বর বলছেন তিনি ইসরায়েলকে ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছিলেন। ফিরে আসলে ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করতেন, কিন্তু সে ফিরে আসেনি, আর তার বিশ্বাসঘাতিনী ভগ্নী সেটা দেখেছিল। জিহুদার পাপ আরো বেশি। আমার মনে হয় তার দাসত্বের বন্ধন উত্তরের 10 গোষ্ঠী অপেক্ষা আরো কঠিন, কারণ সে ইসরায়েলের বন্দিত্ব দেখেও শিক্ষা নেয়নি। সব থেকে দুঃখের বিষয় হলো আজ আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য আছে, কিন্তু কজন আমরা তা পাঠ করি? লোকে বলে আমাদের দেশে বাইবেল এবং বাইবেল পড়ার স্বাধীনতা আছে, সুযোগ আছে, আর আমিও সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু কতজন সত্যি বাইবেল পাঠ করে? জিহুদার সামনে জ্বলন্ত উদাহরণ থাকলেও জিহুদা ঈশ্বরের দিকে ফেরেনি। আর আমাদের হাতে ঈশ্বরের বাক্য আছে, তাহলে আমরা যদি তার প্রতি না ফিরি তাহলে আমাদের বিচার তাদের থেকে কঠিন হবে যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য নেই বা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার সুযোগ নেই। ঈশ্বর আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, আর আমরা যদি সেই সুযোগ ব্যবহার না করি তাহলে আমাদের বিচার কিন্তু সেই রকমই হবে। আসুন এবার আমরা 9 আর 10 পদ একসঙ্গে পাঠ করি। আসুন দেখি লেখা আছে 9 এবং 10 পদ। তাহার ব্যভিচারের নির্লজ্জতায় দেশ অসুচি হইয়াছিল, সে প্রস্তর ও কাষ্ঠের সহিত ব্যভিচার করিত। এমন হইলেও তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী জিহুদা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত নয়, কেবল কপট ভাবে আমার প্রতি ফিরিয়াছে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। 9 পদের অর্থ হলো তারা কাঠ এবং পাথর দিয়ে ঈশ্বর ছাড়া তাদের মতো করে সেই ঈশ্বরের মতো করে বানিয়ে নিয়েছিল। আর 10 পদে খুব স্পষ্টভাবে বলছেন যে জিহুদা ঈশ্বরের প্রতি ফিরলেও সমস্ত অন্তঃকরণের সাথে ফেরেনি।
এটা ঠিকই যে রাজা যোশিয়ার তত্ত্বাবধানে একটা পুনর্জাগরণ ঘটেছিল, অনেকেই ঈশ্বরের পথে ফিরেছিল, কিন্তু সমগ্র জাতির সাথে তুলনা করলে সেটা খুবই কম এবং তাদের ফেরার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। বর্তমানে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আগ্রহ হয়তো অনেকটা বেড়েছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা প্রকৃত পুনর্জাগরণ নাও হতে পারে। অনেক লোক বিশ্বাসী হচ্ছে বা অনেক লোক একসাথে প্রভুর বাক্য শুনছে, উপাসনায় আসছে, এটা দেখে কিন্তু ভুল করলে হবে না। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষ যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে, বেশিরভাগই ওপরে ওপরে বিশ্বাস দেখায়। আসুন আমরা 11 পদটা পাঠ করি এবারে, 11 পদ। আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিশ্বাসঘাতিনী জিহুদা অপেক্ষা বিপদগামিনী ইসরায়েল আপনাকে ধার্মিক দেখাইয়াছে। ঈশ্বর পরিষ্কার বলছেন যে জিহুদার পাপ ইসরায়েলের পাপের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ দক্ষিণের গোষ্ঠীগুলির থেকে উত্তরের গোষ্ঠীগুলির কাছে সুযোগ সুবিধা অনেক কম ছিল। তাদের কাছে মন্দির ছিল না, তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য ছিল না, তাই জিহুদার বিচার অনেক কঠিন ছিল। আমার মনে হয় আমাদের প্রতিও সেই রকম কঠিন বিচার হবে, কারণ আমাদের কাছে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা আছে, ঈশ্বরের বাক্য আছে, তার মন্দিরও আছে। উত্তরের গোষ্ঠীগুলির কাছে তিনি বার্তা দিয়েছেন, তুমি যাও, এই সকল কথা উত্তর দিকে প্রচার করো, বলো সদাপ্রভু কহেন, হে বিপদগামিনী ইসরায়েল ফিরিয়া আইসো, আমি তোমাদের প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি করিব না, যেহেতু আমি দয়াবান। ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমি চিরকাল ক্রোধ রাখিব না। জিরোমীয় তার 3:12 পদ। ঈশ্বর কত করুণাময়, তিনি কত মহান। তিনি ইসরায়েলকে বলছেন যদি তারা তাঁর প্রতি ফেরে তাহলে তিনি তাদেরকে আবার নিজ দেশে ফিরিয়ে আনবেন, শুধু তাদেরকে একটা কাজ করতে হবে। 13 পদ দেখুন লেখা আছে, ঈশ্বর বলছেন, কেবলমাত্র তোমার এই অপরাধ স্বীকার করো যে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অধর্মচরণ করিয়াছ ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে বিদেশীদের সহিত আপন আচার ভ্রষ্ট করিয়াছ, আর তোমরা আমার রবে অবধান করো নাই, ইহা সদাপ্রভু কহেন। বর্তমান কালে সব থেকে বড় সমস্যা হলো মানুষ নিজেদের পাপ স্বীকার করে না। আজকালকার আত্মিক সভা সমিতিতে অনুতাপের কোনো স্থান নেই। আমি একটা বই পড়ছিলাম, সেখানে একজন লিখে গেছেন ঈশ্বর তার জন্য কি কি করেছেন। তিনি লিখছেন কিভাবে তার জীবনে এত বড় বড় সফলতা এলো, কিভাবে তিনি এত ধনী হলেন, কিন্তু তিনি কোথাও লেখেননি যে ঈশ্বর তাকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন। আমাদের উচিত নিজেদের অধার্মিকতা স্বীকার করা। আপনি কি নিজেকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী মনে করেন? তার মানে কি? হয়তো আপনি খ্রিস্টের উপরে নির্ভর করেন, তার উপর হয়তো আপনার ভরসা আছে। আপনি হয়তো বলবেন আপনি খ্রিস্টকে ত্রাণকর্তা রূপে মেনে নিয়েছেন, ভালো। তিনি কি আপনাকে আপনার পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন? মনে রাখবেন, আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্যই তিনি ক্রুশে আত্মবলি দিয়েছিলেন। আপনাকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী হওয়ার জন্য নয়, আপনাকে ধনী করার জন্য নয়, আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমাদের অপরাধের নিমিত্ত তিনি সমর্পিত হয়েছিলেন। আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ করেছিলাম। জিরোমীয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর জিহুদাকে বলছেন, তোমাদের অধর্ম স্বীকার করো। ঠিক একইভাবে তিনি আমাদেরকেও বলছেন, তোমাদের অধর্ম স্বীকার করো। আসুন দেখি 14 পদ। 14 পদে লেখা আছে, হে বিপদগামী সন্তানগণ ফিরিয়া আইসো, ইহা সদাপ্রভু কহেন, কেননা আমি তোমাদের স্বামী, আমি নগর হইতে একজন ও গোষ্ঠী হইতে 2 জন করিয়া তোমাদিওকে গ্রহণ করিব ও সিওনে আনিব। দেখুন কত দয়ালু আর প্রেমময় ঈশ্বর। তিনি শুধু আমাদেরকে গ্রহণ করবেন তা নয়, দেখুন 15 পদ, তিনি বলছেন, আর তোমাদিওকে আপন মনের মতো পালকগণ দিব, তাহারা জ্ঞানে ও বিজ্ঞতায় তোমাদিওকে চড়াইবে। আমাদের পালক যদি ভালো বাইবেল শিক্ষক হন, তাহলে আমাদের উচিত তার সম্মান করা, তাকে ভালোবাসা এবং তার যত্ন নেওয়া, কারণ এই রকম লোক বেশি পাওয়া যায় না, তারা সংখ্যায় খুব কম। আসুন আমরা দেখি 16 পদ। আর 16 পদ দেখি লেখা আছে, সদাপ্রভু কহেন, সেই সময় যখন তোমরা দেশে বর্ধিত ও বহু প্রজা হইবে, তখন সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্ধুক এ কথা লোকে আর বলিবে না, তাহা মনে আসিবে না, তাহারা তাহা স্মরণে আনিবে না।
তাহার বিরহে দুঃখিত হইবে না এবং তাহা আর নির্মাণ করা যাইবে না। এখানে সেই সময় বলতে প্রভু যিশুর 1000 বছরের রাজত্বকালের কথা বলা হয়েছে। এইভাবে জিরোমীয় ভাওবাদী পুস্তকের সর্বত্র আমরা খুঁজে পাবো অন্ধকারের মধ্যে এই আলোর উঁকি। আপনি কখনো মেঘলা দিনে হঠাৎ সূর্য উঠে মেঘধনু সৃষ্টি হতে দেখেছেন? জিরোমীয় ভাওবাদী পুস্তকে সেটাই আমরা দেখব, ভবিষ্যতের গৌরবময় ভাববাণী। আসুন দেখি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিরোমীয় ভাওবাদী কি বলছেন। আসুন আমরা 17 এবং 18 পদ একসঙ্গে পাঠ করি। 17 এবং 18। সেই সময় জেরুসালেম সদাপ্রভু সিংহাসন বলিয়া আখ্যাত হইবে এবং সমস্ত জাতি তাহার নিকটে সদাপ্রভুর নামের কাছে জেরুসালেমে একত্রীকৃত হইবে। তাহারা আর আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলিবে না। তৎকালে জিহুদা কুল ইসরায়েল কুলের সঙ্গে গমন করিবে এবং তাহারা একসঙ্গে উত্তর দেশ হইতে, যে দেশ আমি অধিকারের জন্য তোমাদের পিতৃপুরুষ দিগকে দিয়েছি, সেই দেশে আসিবে। এটা একটা ছোট্ট রত্ন, সত্যি এক গৌরবময় ভাববাণী। 19 পদে সদাপ্রভু বলছেন, দেখুন লেখা আছে 19 পদ, সদাপ্রভু বলছেন, আর আমি বলিয়াছিলাম, আমি সন্তানগণের মধ্যে তোমাকে কেমন স্থান দেব? মনোরম্য এক দেশ, জাতিগণের পরম রত্নস্বরূপ অধিকার তোমাকে দান করিব। আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে এবং আমার পশ্চাৎগমন হইতে ফিরিয়া যাইবে না। ঈশ্বর বলছেন, তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো জিহুদি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকেনি। তিনি ইসরায়েলের পিতা, আর ইসরায়েল তার পুত্র। দাউদকে তিনি কখনো পুত্র বলেননি, কিন্তু দাস বলেছেন। তিনি মসিকে কখনো পুত্র বলেননি, কিন্তু দাস বলেছেন। কিন্তু এই অনুগ্রহের যুগেই আমরা তার সন্তান রূপে পরিচিত। আমরা সত্যি খুব আশীর্বাদ ধন্য। সাধু জন লিখিত সুসমাচারের 1ম অধ্যায়ের 12 পদে লেখা আছে, কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। যারা শুধু তার নামে বিশ্বাস করে, তার উপরে নির্ভর করে, তাদের আর অন্য কিছু করার দরকার নেই, তারা ঈশ্বরের পুত্র হয়। যারা তাকে ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করে, তারা পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার সাথে সাথে ঈশ্বরের সন্তান হয়। 22 পদে ঈশ্বর বলছেন, দেখুন লেখা আছে 22 পদ, হে বিপদগামী সন্তানগণ, ফিরিয়া আইসো, আমি তোমাদের বিপদ গমন রোগ ভালো করিব। দেখো, আমরা তোমার কাছে আসিলাম, কেননা তুমি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। সদাপ্রভু বলছেন তিনি আমাদের সুস্থ করবেন। আপনি কি বারবার বিপদগামী হন? তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কোনো ছোট ক্ষত আছে। ঈশ্বর বলছে তার কাছে আসলে তিনি আপনাকে সুস্থ করবেন, সেই ক্ষত আরোগ্য করবেন। 23 পদে আসুন দেখি, আমরা লেখা আছে 23 পদ, সত্যই উপপর্বতস্থ সমস্ত গিরিস্থ লোকারণ্য মিথ্যা মাত্র, সত্যি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে ইসরায়েলের পরিত্রাণ। রাজা দাউদ তার 121 গীতে বলছেন, আমি পর্বতগণের দিকে চক্ষু তুলিব, কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে? কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে? উঁচু উঁচু পাহাড় থেকে কোনো সাহায্য আসে না, পরিত্রাণ আসে সদাপ্রভু থেকে। আর এই উপলব্ধি হওয়ার পর দেখি কেমন ভাবে অনুতপ্ত হতে হয়। আমরা দেখি, আসুন 25 পদে লেখা আছে, জিরোমীয় 3 অধ্যায় 25 পদ, আইসো আমরা আপনাদের লজ্জাতে শয়ন করি এবং আমাদের অপমান আমাদিগকে আচ্ছাদন করুক, কারণ আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা করিয়াছি, বাল্যকাল হইতে অদ্য পর্যন্ত করিয়াছি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান করি নাই। জিহুদা তার পাপ স্বীকার করেনি। জিরোমীয় ভাওবাদী তাদের হয়ে পাপ স্বীকার করছেন এবং নিজের পাপ স্বীকার করছেন। একটুখানি পাপ স্বীকার করলে আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না। আমরা ঈশ্বরের অনেক আশীর্বাদের কথা শুনে থাকি, ভালো, সেগুলোর জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু আপনি কি কখনো এই রকম পাপ স্বীকারের বিষয় শুনেছেন যে আমরা ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছি? আপনি নিজে কখনো কি উপলব্ধি করেছেন যে আপনি ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছেন? ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তাকে বলেছেন যে আপনি তার গৌরববিহীন হয়েছেন? ঈশ্বরের কাছে আমাদেরকে নত নম্র হতে হবে। জিহুদা নম্র হয়নি, নত হয়নি, তাই ঈশ্বর তাকে বন্দি দশায় পাঠিয়েছিলেন। আমার প্রায় চিন্তা হয়, ঈশ্বর কি আমাদেরকেও এই একইভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন? এখনো সময় আছে,
আমাদেরকে তার কাছে নত নম্র হতে হবে। আসুন আমরা ঈশ্বরের সামনে নম্র হই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য আপনার সঙ্গে কথা বলছে। আসুন আমরা নত হই, নম্র হই ঈশ্বরের সামনে। আমাদের কোনো যোগ্যতাই ছিল না, তিনি নিজ গুণে আমাদেরকে মনোনীত করেছেন। আসুন প্রার্থনায় যাই। আর আমি চাইব এই সময় আপনি আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিন। আসুন প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় পিতা, প্রভু তোমার ধন্যবাদ, স্তুতি, প্রশংসা করি। নিতান্তই অধম অযোগ্য যে আমরা পিতা, তুমি আমাদের প্রতি মমতা করেছো, তোমার দয়া অনুগ্রহ দেখিয়েছো, আমাদেরকে তুমি মনোনীত করেছো, তোমাতে স্থান দিয়েছো, তোমাকে পিতা বলে ডাকার সুযোগ দিয়েছো। প্রভু, আমাদের এই যোগ্যতা ছিল না। ধন্যবাদ দিই আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর জন্য প্রভু, যে আজকে আরেকবার তোমার এই জীবন্ত সত্য তাদেরকে নতুনভাবে তুমি বুঝতে, উপলব্ধি করতে সাহায্য করলে। প্রার্থনা করি আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে, তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার পবিত্র পরাক্রমে সুস্থ রাখো, সুরক্ষিত রাখো এবং এইভাবে তোমাদের বেড়ে উঠতে দাও প্রভু, যে তুমি তাদেরকে তোমাতে সংস্থাপিত করেছো। স্বর্গীয় পিতা, সে প্রত্যেক আত্মা প্রাণকে তোমার আশীর্বাদ অনুগ্রহে পূর্ণ রাখো, সুরক্ষিত রাখো, সুস্থ সবল রাখো, তোমাতে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করো। তোমার যিশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ ও গ্রহণ করো। আমেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠান আপনার নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। ঈশ্বরের বাক্যের এই বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বিশেষভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে। আমরা খুব খুশি হব যদি আপনি এই বিষয় আমাদেরকে আরো বিশদে জানান। একই সঙ্গে আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনার প্রার্থনার বিষয় সকল জানাতে পারেন। আমরা আপনার জন্য নিশ্চয়ই প্রার্থনা করব। আগামী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে। ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রাখুন ও সুরক্ষিত রাখুন। প্রিয় বন্ধু, আসুন আমরা আজকের প্রশ্ন উত্তরে আসি। গতকালের প্রশ্নের উত্তর অপশন এ 8। আজকের প্রশ্ন, ঈশ্বর কাকে পুত্র বলেছিলেন? অপশন এ জিরুমিওকে, বি দাউদকে, সি মশিকে, ডি ইসরায়েলকে। প্রিয় বন্ধু, এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল সন্ধ্যা 6টার মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি সহকারে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ 9433497235 এই নম্বরে SMS বা লিখে পাঠাবেন। আমার গাও মিষ্টি
যদি আপনার এই অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে এই নম্বরে একটি মিসড কল করুন, তাহলে আপনি পরের বারে বিজয়ী হতে পারেন। जों sak sakno बै mangkhojakna musung layo muitok phaijakni musung layo elembak sawo kaitani samung phaidi hake borodok kodok maromui kathang tong sak nana muitok phai tongbaibana Auntie, mathagadi auntie. Among papa. Ani lama belai no jungjalo kalaisa salbru na te tomani tongu. Awana dinam kai kartungo hindi jeng suriyane.
sugo hani bagi wan sugo Saboni nang Agartala. Sabona nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O parting no tui na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Fiaba dangmani jarawo rozak nai purang mong. Kok shanai holong Jerok hok nai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinarok chili khara. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেনো নাংকুকমানি চিনি মকল চেং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকল ন নাইকল না খরওই থাঙো মুইতো নারক দি 90% vision loss চেং জরা জরাও চেকআপ খাইজং মা বাইনো মাথাগে মান
Ashwini Netralaya norogni mokolni hamkraini bagai shalbubrumno tong. Borogni modern equipments the skilled shak hamnainai rok jefruphano tongo norogni bagai. Ashwini Netralaya ni bakhakte oshamatay ni jotono no khaka hamya faru. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
mani joto jorano belai kheno nangkukmani chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubam haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narakdi 90% vision loss cheng jora jora o check up thlaijang ma baino mathage mang Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong borok ni modern equipments the skill shak hamnai nei rok jefru phano tongo norok ni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামাতাই নির্যাতন খাকা হামিয়া ফারে হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the students, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolongka ang Sunita Morashik nurukso tonor lam shugo sinita bushok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kok tuma bokragrok. Jashalo bisha monani 150 asimani shani bishindi jenejetik pura kibas pale jaka kumluni kurbe academy wo manjaka hasti monjokra professor Dr. Malik Shaha MP Rajiv Bhattacharya MP Kriti Singh Devi no khobe dikubana dongro Joshua Travel Welfare Department Loji Takombai Bogoban Bisha Mondani 150 Asimani Shana Diye Razokhara Gulibo Klaisaka Kaisha Rally Manjaka Hasti Monjokra Professor Dr. Malik Shaha BJP ni Hasita Fondo Vijender Burma Department Secretary Director no khobe dikubana dongro Visa Koktumani Visiting Nomura Thanani Police State BSM ni Thansa site of Mumbai Street Montopur Amsani Babul Miani Nogoret Klayaman Dakha Shilate Cardrits Abuni Agolononi Nokong Babul Miate Bini Bihik Moshida Begomeres Psycho Police Shalni Shaltam Sikang Bishok Ramte of 5 leg rank ship with Langzamani Party Mungokarunza Koroksa Borok Ereska Bishok Tanani Police Dunia Command 20,000 case rank Dashalabana Hangu Manogoti Shaka Police
Pashal horo kisesu themlang robai Komonpur Manik Bandar CPIM tanglo khorshok sawir dakha abai kilo halhali bazani khoroksa borok ni phallo po shubai shukrok khlaijangmani koktuma abai partimani koktuma manfan kilo jashalo sobrok jangmani thaina berainani thangka CPIM dalai hangor committee ni tangpang onjin dasno khubai ekuna rongro Haino hai Sunamura Thanani Police BSF DSR Sunamura Forest Boxanagar Forest ni Thaja Dudol Mungai Sunamura Thanani Doni Rampur Amsaini Kaitham Cesar Shidi Bagan District Khaizakha Phiaba Party Mungo Khoroksaru Phano Romi Manmani Koktuma Kore Jashula Unukota Hankor Sondipur Assembly ni Rangrung Tea Garden High School Tungno Klawo Janajati Goro Divas Palai Zakha Bupang Busawo Toilomani Bising Te Ashal ni Pandara Cheng Choirokha Mongre Din Koroi Tabu Koktuma Shukraboi Jashalo Birsha Mondani 150 Asimani Shani Bishing the Janajati Gurab Divas Palajaka, Kumluni Kumbe Academy Wo, Manjaka Hastini Montreokra, Professor Dr. Manik Shaha, MP Rajapata Jarji, MP Kriti Singh Devino Kobo de Kobonatung Ro. गणमान्य अतिथिगणों का हम एक एक करके आज के इस स्वर्णिम अवसर पर जनजातियों का सम्मान गर्व भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर महोदय সঙ্গে রয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা সবাই মিলে প্লিজ আরো একবার জোরদার করতালি হোক बनाए बने खिलौने आप सभी कलाकारों ने जो आज यहाँ प्रस्तुति दी है आपने केवल त्रिपुरा की समृद्ध जनजातीय परंपरा को जीवित नहीं किया है बल्कि हमें ये दिखाया है कि जब Bhagavan Birsha Mondani Asemani Shalnoti Hakotoro Palai Zago Janajati Gurab Divas Janajati Gurab Divas Nati Hasravidem Nikotor Panda Klaisaka Kumlu Nikumbi Academy Wo Bupang Bushawo Tilomani Bishing the Ashani Pandana Cheng Choirokha Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Abani Yaglono Chengzaka Panda Panda Okok Sarani Tangi Hastini Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Shaka Hakotoni Montreal Bokro Wide Wine Shawi Tongo Janajati Rockni Development Onya Henke Hakotor Development Inglakane Abhakino Hakotoni Kasa Montreal Bokro Atal Bihari Bajpayee Choraubo Janajati Rockni Department Nam Zakmani Tabuni Hakotor Hapang Butal Bidal Tang Butang Yakona Hari Shamoklai Tonka এখানে এই অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় আমার একটা ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন রাজ্য সরকার কয়েকটা বিষয়ে ডিসিশন নিয়েছে এবং আপনাদের আজ এই মহতি অনুষ্ঠান থেকে আমি জনজাতির স্বার্থে আমি সরকারের যে গৃহীত কয়েকটি উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তা ঘোষণা করতে চাইছি বর্তমানে ৩৪,০০০ ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রাবাস বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে চলতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী নিবাসে আরো ২,৭০০ আসন বৃদ্ধি করা হবে ছাত্রাবাস বৃদ্ধির হার বর্তমানে দৈনিক ৮০ টাকা ছিল সেটাকে বৃদ্ধি করে 1 ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে প্রতি ছাত্রছাত্রী দৈনিক ১০০ টাকা করা হবে ২০২৫-২৬-এর যে চলতি আর্থিক বছর সেখানে অতিরিক্ত ৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে ২০২৬-২৭-এ সেখানে ২৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে আগরতলার অভয়নগরে যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য ১০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো এই বছর যেগুলো এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে এর জন্য প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে ইতিমধ্যে ১০০টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে আরও ৭০টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে এর জন্য প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে
19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় 3 কোটি টাকা। বন্ধুগণ, আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম, আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম। Abahikin Ashla Debosaka Kaisha Sarawa Bokoban Birsha Mundana Tigi, Horoshabu Mushakok Shayahane, Montri Bokroni Tato Mumbai Double Zota Birsha Mundana Shinika, Abushimia Birsha Mundani Asemani Shalno, Zenati Corruptivas Hini Goshi Mudaka, Kotani Montri Bokro. Lightning 2024 Bishini 15 November Shalmarini Shimi 2025 Bishini 15 November Shalmari Zora, Dalvidar Shamutani Bishin the Zenati Corruptivas Palazaka Hane. যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া আমাদের দেশ কোনো অবস্থায় উন্নয়ন হবে না। আমরাও ত্রিপুরা সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে বারবার আমরা এই কথাটা বলছি যে ত্রিপুরা কখনোই অগ্রগতি হবে না যতক্ষণ ধরে জনজাতিদের উন্নয়ন না হবে। তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি প্রচুর যে বিভিন্ন জনজাতিদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছেন। আপনারা জানেন যে এর আগে আমাদের যিনি অটল বিহারী বাজপেয়ী, যিনি ভারতরত্ন এবং আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ওনার সময় যে আলাদা করে এই জনজাতিদের জন্য একটা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে একটা ডিপার্টমেন্ট আলাদা করে খোলা হয়। আমরা সেই জায়গা থেকে আজকে একের পর এক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বিভিন্ন যোজনা ঘোষণা করেছেন এবং শুধু ঘোষণা নয়, সেগুলোকে যাতে গ্রাউন্ডে সেগুলো কার্যকারী হয় সেই ব্যবস্থা উনি মনিটরিং করেন। প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী নয়া মহা অভিযান আপনারা সবাই জানেন, যেটা পিএম জনমন, সেটা নভেম্বর 15 নভেম্বর 2024 সেটা লঞ্চ করা হয়েছে। তার যে মেইন উদ্দেশ্য সেগুলো হচ্ছে আমাদের যারা পিজি যারা আছেন, যারা ভালনারেবল ট্রাইবাল গ্রুপ, তাদের জন্য এই বিভিন্ন ধরনের এই ঘোষণা করা হয়েছে। Ashlokok Sanani Tangite Bushaka Mukhomantri Tribal Development Mission in Bishingdi 19 Karurang Shubai 50 Janazati Government Hostel ni Foundation Stonok Hoboi Nungsangnai Tui Kahamte Solar Unit Busing Zagnai Atang Botang ni Bishingdi 500 electric auto bag Zagnai Bekar Janazati Rokno Abun Bagai 20 Karurang Shubai Zagnai Heni Shaka Hasani Montrokra Professor Dr. Manik Shaha যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে, যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5 কোটি 74 লক্ষ টাকা। ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো। এই বছর যেগুলো এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে 100টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে। আরো 70টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। এর জন্য প্রায় 2 কোটি 80 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে
অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে, যারা ঠিকভাবে 3 কোটি টাকা বন্ধুগণ। আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম, আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম। আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন যে জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া আমাদের দেশ কোনো অবস্থায় উন্নয়ন হবে না। আমরাও ত্রিপুরা সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে বারবার আমরা এই কথাটা বলছি যে ত্রিপুরা কখনোই অগ্রগতি হবে না যতক্ষণ ধরে জনজাতিদের উন্নয়ন না হবে। তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি প্রচুর যে বিভিন্ন জনজাতিদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছেন, আপনারা জানেন। आसामनि पाण्डाव हासिनि मन्त्रकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनो कारिबो मानजाखा एमपी राज्य भट्टाचार्य एमपी कृति सिंह देवी हासिनि चीफ सेक्रेटारि जेके सिन्हा हास्टेल पुलिस डीजेपी सालदां हाकुनि डीएम डॉक्टर विशाल कुमार एसपी नामित पाथांनो खबै देखुबना दं रक आबाहिकिनो मानजाखा गोबां टिप्रा साबसंनि लुकरक आसला हासिनि दालबिदाल थायनो बालायजाखा जनजाति गौरव दिवस report Jenny Korang. Joshua Travel Welfare Department in Luazi Sakon by Bogoban Birsham Mondani 150 Asamani Shalnoti Razokorago Klaisaka Kaisha Rally Manzaka Hasri Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Vijaypini Hasitan from Dr. Bipin Deburma Department is Secretary Director of Kobe de Kubanatong Rock. Joshua Hatung Tony Bishing the Birsham Mondani Asamani Shalnot Senazati Gurav Diversity Palazago Abuni Fairlay Monuzagli at Daklai Bishobo Abagino Charlotte Tribal Welfare Department Shaktarmo Birsham Mondani Asamani Shalnot the Kashakoto Relic Klazakaraza Koragulio Ashani Reli Manzaka Hasani Montrokra Professor Dr. Manik Shaha Bizabini Hasetang Fang Dr. Bipin Deburma Department is Secretary Director of Kobe de Kubanadong Rock Releasing the Kamakanto School Buskani Shimi Ashla Dalvidal Rumnoni Rungstrunai Rungstrunai Song Traditional Rikani Relivo Himleka Abani Aglono Ashali Relivo Shaka Hasani Montrokra Professor Dr. Manik Shaha মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আপনারা সবাই জানেন যে এতদিন যাকে কোনোদিন সম্মান জানাননি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ওনার নেতৃত্বে যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং উনি সবসময় বলছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর তার প্রয়াস সেটাকে সামনে রেখে আজকে জনজাতিদের তাদের সম্মান জানানোর জন্য যারা দেশকে স্বাধীনতার জন্য তাদের যে অবদান এবং ভগবান বিরসা মুন্ডাকে সম্মান জানানোর যে ওনার 100 বছর 150 বছর যে জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যে ঘোষণা সেটা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা দেখিনি এক বছর সমানে 2024-এর 15 নভেম্বর থেকে এক বছর 2025-এর 15 নভেম্বর পর্যন্ত ওনার যে জন্মশতবার্ষিকী সেটাকে পালন করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমরা ওনার নির্দেশে আমরা কাজ করছি। তো আজকেও আপনারা সবাই জানেন 15 নভেম্বর 2025 তো সেই উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও আজকে গুজরাট থেকে এই দিবসকে সামনে রেখে অনেক ঘোষণা উনি করতে যাচ্ছেন। জনজাতিদের উন্নয়ন খুবই দরকার আমাদের উন্নয়ন ছাড়া তো কোনো অবস্থায় রাজ্য বা দেশও কোনো সময় এগিয়ে যেতে পারবে না। তো আজকে জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
Abahikino hasini montrokra debu shaka जनजाति रोकनि डेभलपमेन्ट अंगिया हनके हासेते हागतर डेभलपमेन्ट अंगि माइने हनै Abahikino आसुल रेलिओ जतो लोकरंनि बिसिङ नुकसाखा खातंग तंग थके हिमलाइ मानि राजा खरागले निसिमि प्रणामनि कक्थुम चिनि खरां Huiza Koktumani bising the Shnomara Thanani police state base 70 Thansa site of Mumbai Srimondapur Amsani, Babul Miani Nogoret Klayaman Zaka, Shilate Cardrits, Abuni Agolononi Nokfang Babul Miate, Binim Bihik Murshida Begum Neres Klaika police. Jasalo Shnomara Thanani police visa Kokuma Manmani Logi Logi Srimondapur border and base 7 Logi Utlangai Srimondapur Ponchet Professor Amsaini Babul Miani Nogoret Klaika Ashloret Clement Zara Manzaka Shilate Carteret Abahakan Party Mungo take one money Kanibo Manzakmani Kokuma Kashif Haika Abati Mungononi Nokang Babul Miade Bihi Marshila Begum Neres Klaika Shnomara Thanani police Brogna Bokshong Pemani Yakun Shawmane Oshile Borni Zaka Abahigano take one party Mungoda, Rosakong Abonati, but I do anything Mungon construct double police. Ashala Abaiga Shlemazamani party Munati, Amsani Lokorni Vision Flaka Fla. Hastro and Motana Ashokarang Nicol Musak Mani Yakolo Fano Bahiga Hastro to Musakto, Shila Nishimi, young with Alvital Mani Connect, Abonati as a tabu quarter shomo. Bishal Gornishimi Jimani Koktum, Chini Korang. Shalni Shaltam Sekang Bishal Kor Amse of 5 leg rank shake pro with Langzamani party Mungo Korangza Koroksa Borokna Eres Klaika, Bishal Kor Thanani police Binia Komanka 20,000 case rank, Jashalabana Hankutor Banogoti Shaka police. Bishalgor Amse Robert Klaizangoni party mung obono poileya abo bai jungzalok Klaizak Bishalgor Amseni lokoro party munoti Bishalgor Thanani ushi shaka shalni shaltam sokang Bishalgor Amse of 5 leg rang Robert Klaizangoni party mung party kha a party mung yakolono police party munoti jaito gunetung mungo onkhormani baitoga party mungo korungza khoroksa borokna eres Klaika Bishalgor Thanani police beni yakonai to manzaka 20,000 gas rang abaigeno party mungo debo korungza tongo hene shaka Bishalgor Thanani police আমাদের এখানে কিছুদিন আগে একটা রবারি কেস মানে ছিনতাই কেস হয়েছিল তো এই কেসে তদন্ত বলে আমার থানাতে আয়ু প্রসেনজিৎ দেবনাথ গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই কেসে ইনভলভ একজনকে আটক করতে সক্ষম হয় যদিও পুলিশের আন্দাজ পেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু অফিসার এবং অন্যান্য স্টাফ তাকে আটক করতে সক্ষম হয় এবং তাকে থানায় নিয়ে আসে এবং তার কাছ থেকে আমরা 20,000 টাকা উদ্ধার করি বাকি টাকা এবং অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে আছে যেটা তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি এবং যেহেতু আসামিদেরকে কমপ্লেনেন্ট পুরোপুরিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি তাদের নাম শুধু শুনেছে তো আমরা তাকে আজকে কোর্টে প্রেরণ করছি টিআই প্যারেডের প্লেয়ার দিয়ে যাকে ওকে কমপ্লেনেন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং ওর সাথে যারা বাকিরা যুক্ত তাদেরকেও আমরা অতি সত্বর অ্যারেস্ট করার করে এই কেসে আমরা ইনভলভ করে কোর্টে প্রেরণ করব তো আমি আপনাদের মাধ্যমে এটাই বলতে চাই যারা এইসব চিন্তায় বা এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত আপনারা অতি সত্বর শুধরিয়ে যান না হলে আমরা কিন্তু
আপনাদেরকে কেসে অ্যারেস্ট করবো এবং আপনাদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা আমরা অতি সত্ত্বর ব্যবস্থা নেব। স্যার কত টাকা উদ্ধার করলেন? আমরা তার কাছ থেকে 20,000 টাকা উদ্ধার করেছি, আর বাকি টাকাগুলো আমরা চেষ্টা করছি যারা অন্যান্য আসামি আছে এই কেসের সাথে যারা যুক্ত আমরা তাদের কাছ থেকে অ্যারেস্ট করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে আশা করি সক্ষম হব। স্যার কোথা থেকে আসামিকে উদ্ধার করলেন? তাকে আমাদের 2 নম্বর গেট রবিদাস পাড়া তার বাড়ি থেকে আমরা তাকে গ্রেপ্তার করি। Charsalobona hangkotor barnagoti shaka police abahaikino party mungko kerengsak tongnai kubun pora rokno ramlani bagai chai togni tu mungko khorjak police. Bureau report jeni kharang. Fashal horo kisasuk themrang robai Komalpur Manik Bandar CPIM tanglok khorshok sawi rezakha abaikino halhali bazani khoroksa borokni falnok bo sobai shukro khlaijangmani koktoma abai partimuni koktoma mankhan kino charshalo sobrobjangmani thaino berai neni thangka CPIM dolai hangor committee ni tangfang Onjon Das no khoboi te khobana dong rok আক্রমণকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে রাতের অন্ধকারে হালালি সিপিএম পার্টি অফিসে আগুন দেওয়া হলো কেন বিহারের উৎপীড়িত হয়ে জবাব চাই জবাব দাও Charshalo party mung thaino berai nei mani yaglo koktoma thumnai runi biskango kok sanani thango CPIM dolai hangor committee ni tangfang Onjon Das kok shilsa murukha tabuk bai khe wairi wainu abakhakjini CPIM tanglo khorshok sawi rezakha hinai Fashalo Biharo India hapang paimani khatong mano tino abai ki kisasu themrang ro Komalpur CPIM tanglo khorshok sawi rezakha hinai abai party murok belai kheno Selangma Singsa party mu hinai abai kino hasine nai mathang bahini rokni naikol mungno tibo khafur jagangmani koksaka CPIM dolai hangor committee ni tangfang গতকাল 14 নভেম্বর বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিহারের শাসক গোষ্ঠী অর্থাৎ জেডিইউ এবং বিজেপি জোট এনডিএ বিপুল ভোটে তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবস্থান তৈরি হয়। এই জয়ের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই কমলপুর মহকুমায় বিশেষ করে ব্যাপক চাঁদাবাজি শুরু হয় এবং মানিক ভান্ডারের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী টেইলার মোহনলাল দে তার দোকানে হামলা হয়, দোকানের সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়, কিছু জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত 11টার পর তাণ্ডব লীলা শুরু হয়। মানিক ভান্ডার সিপিএম মহকুমা দপ্তর অগ্নিসংযোগ হয়। এই মহকুমা দপ্তর প্রায় 9 বার বিজেপি দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে, ভাঙচুর করেছে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী লুট করে নিয়েছে। গতকাল আবার এই অফিসটাকে আগুন দিয়ে অফিসের বিভিন্ন সামগ্রী নষ্ট করে দেয়। এই অফিসটাকে জনগণের সহযোগিতায় কিছুটা মেরামত করে আমরা আবার কাজ শুরু করেছিলাম। তেমনি হালহালি সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির অফিস, এই অফিসেও একাধিকবার অগ্নিসংযোগ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এই অফিস মেরামত করে আবার রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজ এই অফিসকে ভিত্তি করে শুরু হয়। গতকাল এই অফিসে বিজেপি দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করে অগ্নিসংযোগ করেন, চেয়ার টেবিল সহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায় এবং ব্যাপক ক্ষতি হয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ধিক্কার জানাই। সিপিআইএম পার্টি জনগণের পার্টি, জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টি অফিস তৈরি হয়, পার্টির প্রতিটা সামগ্রী ক্রয় করা হয় বা নির্মাণ করা হয়। এই যে ক্ষতি, এটা জনগণের উপর আঘাত। সিপিআইএম দুর্নীতির টাকা স্পর্শ করে না, কর্পোরেটের টাকা স্পর্শ করে না, ইলেকট্রাল বন্ডের টাকা স্পর্শ করে না। জনগণের পার্টি জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পার্টির সমগ্র সামগ্রিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এই আক্রমণ অবশ্যই অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ধিক্কার জানাই। আমরা জনগণের কাছে আবেদন জানাবো, ত্রিপুরায় 7.5 বছরের বিজেপি জোট সরকার পরিচালিত হচ্ছে।
গণতন্ত্র আক্রান্ত। স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না। কোনো ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন করতে গেলে আক্রান্ত হয়, রক্তাক্ত হয়, শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। Ashla visit climate zarawa CPM dolai hangkor committee ni tangfang onjon das ni logio manjaka bakhakse tangpang omar pota charji Suleman Ali akosong khwai ni shimi biplom ni kokthom chini kharang Haino hai Sunamura thanani police BSF DSR Sunamura forest Boxanagar forest ni thanja toidol mungbai Sunamura thanani Donirampur amsaini kaitham chizar shidi bagan district khlaijaka fiaba party mungo khoroksan phano romi manmani koktuma korei Party munoti Sunamura thanani usita poster shaka forest leni jaga thayo tongmani shidi bufang tan jaka hene ashlo to lek nislai phano kobang shidi bufang tan kha fiaba party mungo khoroksan phano romi manmani koktuma korei কে আমাদের যে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত এডিসি দনিরামপুর এডিসি ভিলেজের যা পূর্বাংশ এবং উত্তরাংশে আমরা একটা গাঁজা মানে ডিস্ট্রাকশন অভিযান করি যেখানে পার্টিসিপেট করেছেন যে আসাম রাইফেল আগরতলা 35 বিএন বিএসএফ তারপরে 81 বিএন বিএসএফ আমাদের এখানে যে আছে বাতাদুলা বিউপি মতিনগর ইউএনসি নগর এনসি নগর শ্রীমন্তপুর বিউপি সব বিউপি তারা পার্টিসিপেট করেছেন এবং সেই সঙ্গে 1st ব্যাটালিয়ন টিএসআর 11 ব্যাটালিয়ন টিএসআর এবং 14 ব্যাটালিয়ন যে ওমেন টিএসআর আছে আমরা সবাই পার্টিসিপেট করেছি এবং সোনামুড়া থানা সেই সঙ্গে সোনামুড়া ফরেস্ট ডিভিশন পুরা আমরা জয়েন্টলি এটা অপারেশন করেছি এবং এখানে প্রায় 38 মানে 38টা প্লটে গাঁজা ডিস্ট্রাকশন ছিল যেখানে প্রায় 45 একর জায়গা মানে ফরেস্ট ল্যান্ড আর কি এগুলা তো এগুলি আমরা সবগুলি ধ্বংস করেছি এবং এখানে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2,25,000 মতো মতলব গাঁজা গাছ হবে মানে আনমিচিউর আর কি এগুলি আমরা সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে আমরা এগুলি ধ্বংস করেছি এবং এগুলা মানে পরবর্তী সময়ে এগুলি জারি থাকবে তো আমরা প্রশাসনের তরফ থেকে ওদের মানে যারা এগুলি করছেন তাদেরকে বলছি এগুলি থেকে বিরত থাকুন আমরা আগেও বলেছি আপনাদের মাধ্যমে যে এ নিয়ে আমাদের যারা কাল্টিভেশন করে আমরা মানে এর এগেইনস্টে আমরা একটা এনডিপিএস দ্বারা মামলা নিয়েছি আমাদের সোনামুড়া থানাতে তো যারাই মানে আমরা কারণে ইনভলভেন্সি যদি পাওয়া যায় যে তারা কাল্টিভেট করছে আমরা অবশ্যই তাদের এই আইনের আওতায় আসবে Ashlo shidi bufang tan phaimani zorabo manjaka Sunamura thanani police Donpur BOP Dipok BOP Ensinogor BOP Batala BOP Motinagar BOP Anandapur BOP Sunamura forest Boxanagar forest DSR bahini Assam Rifles no khobite kubanatong rok Bureau Report, Chini Kwarang. Jashala Unukote Hankor Zondipur Assembly ni Rangrung Tea Garden High School Tungno Klawo, Janajati Gorob Divas Palai Zakha, Bupang Busawo Tuilumani Bising Te Ashal ni Pandara Chen Shoiraka Modre Tinkuroi. Hasini Zoto Tabe Bakshageno Hasini Darbitel Tayo Palai Zakha Janajati Gorob Divas, Ashal ni Pandav Hasini Modre Tinkuroi no Karibu Manjaka Unukote Hankor Asufang Omulendo Das, Zondipur Ponche Chumiti Chairperson, Shompadas Pal, Additional DM Orgo Shaha, Video Devo Piriono Koboi, Tekubanadong Rock. নিয়ে আমার আগের বক্তারা বলেছেন তিনি 15 নভেম্বর 1875 সালে ওনার জন্ম হয় রাঁচিতে সেই 25 বছর বয়স অর্থাৎ ওনার মৃত্যু হয় 1900 সালে তো যেই লোকটার জন্ম হয় 1875 আর 25 বছর বয়স উনি বেঁচে ছিলেন এবং এই 25 বছরে জঙ্গলের জন্য জমির জন্য স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে ওনার মৃত্যু হয়েছে আপনারা জানলে অবাক হবেন যে উনি 1899 সালে আন্দোলন শুরু করেছিলেন অর্থাৎ ওনার 23 থেকে 24 বছর বয়স যখন তিনি তখন এই দেশ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেন এবং আমরা বাগানি যারা অর্থাৎ আমরা সাঁওতালি জনজাতি যারা আমাদের জন্য জমির আন্দোলন করেন ভূমির আন্দোলন
জঙ্গলের আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন করেন। দুর্ভাগ্য ওনার মৃত্যু হয়ে যায় 1900 সালে 25 বছর বয়সে, কিন্তু স্বাধীনতা হয় 1947 সাল। আর এই 1947 সালের পর প্রায় 75 বছর কেটে যায়, আমাদের জমি আমরা পাইনি, আমাদের জঙ্গলের অধিকার আমরা পাইনি, আমরা ভূমির অধিকার পাইনি। আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে এই সরকারটা আসার পর আমরা তাদেরকে জমির অধিকার দিয়েছি, আজ তাদের জমির পাট্টা পেয়েছেন। কয়লা স্বর্ণের সীমতম তেমনি কৌথুম চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জোড়া দেব হাসটা হায়ংতে হাকতনি কক্টমা তুবই ফাইটং লেংলামানি ইয়াগুলো Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো সিনি কক বড় কক টমাও হাইনো হাই ফাইডে নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক টমা বখরগ রক চারশো বিরসা মন্দানি 150 আসিমানি সামনে বিশেষে জনজাতি পুরা দিবস পালে জাখা খুমলুনি খুবে একাডেমি ও মানজাকা হাসনি মন্ত্রী অগ্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এমপি রাজীব ভট্টাচার্য এমপি প্রীতি সিং দেবিনো খুবই দেখুমনা দং যশোর ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট লুয়াজি তাকমবাই ভগবান বিরসা মন্দানি 150 আসিমানি সামনে দিয়ে রাজখরা আগুলিব খাইসাকা কাইসের রেলি মানজাকা হাসনি মন্ত্রী অগ্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বিজেপিনি হাসিতাং ডক্টর বিজেন্দ্র বর্মা ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটারি তাদের জন্য খুবই দেখুমনা দং Visa Koktomani Bisin Dish Nomra Thanani Police State BSM ni Thansa site of Mumbai Sri Mondopura Amsani Babul Miani Nogoret Klayaman Zakha Shilai Te Cartridge Abuni Agolo Noni Nokong Babul Mia Te Binin Bihek Moshida Begum Naris Spike of Police
salni saltam sekang bisokor amtio 5 lakh rang shekrowit langjangmani party mungo korongja khoroksa borokno arrest khaika bisokor thanani police biniya command ka 20000 case rang charsolabona hangkutor banagoti shaka police Fashion horo কিছু থামনাঙ্গবাই কমলপুর মানিক ভান্ডার সিপ্রায়াম তাংলো খরচ সবির রাখা আবাই কিলো হালহালি বাজানি খরকটা বরফনি ফালকো সবাই শুক্র ফ্লাইজামানি কোকতুমা আবাই বাটিনি কোকতুমা মানখান কিলো চারশাল সবরব জামানি থাইনা বেড়াইনানি থাঙ্কা সিপ্রায়াম দলাই হাঙ্গর কমিটিনি তাঙ্কা অঞ্জন দাসনা খুবই দেখুনা রং Haino hai Sunamura Thanani Police BSF DSR Sunamura Forest Boxanagar Forest Thaja Toidor Mungai Sunamura Thanani Donirampur Amsaini Kaitham Caesar Shidi Bagan District Khaizakha Fiababati Mungo Khoroksan Phano Romiman Mani Koktuma Kure Joshua Unukuta Hankor Sondipur Assembly ni Rangrung Tea Garden High School Tungno Klawo Januzati Goro Vivos Palazaka Bupang Busawo Toidomani Bisinte Ashani Pandara Cheng Shudaka Mondre Tin Kuroi Tabu Koktuma Shukraboi Charshal কিছু ঠেমরাং রগৈ সাব্রম মনো বাজার আমসেও খরকসা বরনি তং থাইনক সব্রব জাংমানি ইয়াগুলো হরসক সাইর জাংমানি কোকতমা আবাই বাটিমনি কোকতমা মান খানি কিনো পাটিমুং থায় থাঙ্গু সগুইকা খুংসা ফাইরিন জিন পাটিমনি কোকতমা মানমানি লগে লগেনো পাটিমুং থায় থাঙ্গু সগুইকা ফাইরিন জিন আবনি ইয়াগুলো ফায়ার সার্ভিস আদং রনি সাইতং মাবাই ইয়াফাও ফাইকা হরজলাই ফিয়াবা খাमै थाफ्ला जाखा नंनि फादार दंमानि जतो मानि खनै आबाय बाटिमनि कोकतमा मान खानि किनो पाटिमुं थाय थांगु सगैका मनो बाजार थानानि पुलिस रक Bureau Report Chini Khorang Koila Shoram Sini Khorokta Shikla Bangalore ni Kaisa private company wa Shamokhlai Tongmani Thayo a Shikla ni Mangkuthi Kalai Jangman Mani Koktuma Kashi Phaika Abai Bati Muni Koktuma Man Khan Kino Jashula a Shikla ni Nongni Bororok Kaisa Koktum Panda Klai Shaka Mangkuthi Tubanani Bagoi Bangalore Hastewo Thangka Hane Mangkuthi Tuboi Manka Hankia Hastewo Tubusang Hane Fiaba Abati Munati Chaituinai Tungani Bagibo Shanmuti Shaka Shikla ni Nongni Bororok Fiaba Abati Munati Nongni Borok ni Bisinganuk Saka Kakamu কি হইছিল ঘটনা আপনার ছেলের আমার ছেলে তো বাইরে থাকে অনেক দিন ধরে আর গেছে প্রায় সময় তার মার কথা হয় দুই রাত্রে আচ্ছা খাওয়া দাওয়া হইছে নি করছে নি সব কথাবার্তা হয় হঠাৎ একদিন ফোন করছে দিন করে না কোন দিন ফোন করছেন ফোন তো করছে মঙ্গলবার রাত্রে ফোন ধরে না ধরে না এরপরে আবার যেন যোগাযোগ করা হয়েছিল তারপরে এরা একটা কইছে আপনারা কেউ আয় কে কইছে ওই এখান থেকে আমরা খবর লইছি এরা খবর পাঠাইছে এই ব্যাপার কি হইছে ওই তো ঘরের ভিতরে দুইজন লাশ হয়েছে আপনার ছেলের নাম কি অনিকেত দে অনিকেত দে বয়স কত কতদিন ধরে থাকে এখানে 25 বছর ও 25 আপনার ছেলে তো হ্যাঁ আপনার নাম কি আমার নাম কোন জায়গা এটা এটা কাছেরঘাট তো কতদিন ধরে সে বাইরে থাকে
বাণিজ্য কামা না এখানে কোনো কোম্পানিতে কাজ করে সে এখানে তো কি মনে হইতেছে প্রাথমিকভাবে আপনার আর এই মৃত্যুটা কি স্বাভাবিক নাকি এর পিছনে কোনো রহস্য আছে? আমরা তো দেখছিও না কিছু না, আমরা শুনতেছি এখান থেকে কল আইতাছে এরকম রুগী খাওয়া গেছে, আমার ছেলের মুখটা পুরো নীল হয়ে গেছে। আপনারা কি চাইতেছেন এখন? আমরা কি চাইতেছি, আমরা তো দাবি হইল যে কিভাবে ঘটনা ঘটছে তদন্ত করে আপনারা সবাই বার করতে। বডিটা আনার লেগে কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে না? বডিটা আনার লেগে আমরা পাঠাইছিল, আমার ভাই পাঠাইছিল। মানে এটা ত্রিপুরা সরকার মানে রাজ্য সরকারের ইয়েতে যাওয়া হয়েছে আর কি। এখন যদি ইয়ের অবস্থা মানে একটু আনার মতো হয় তাহলে আইব আর কি। কৈলাসহর নিশিমতম দেবনি ককথুম চিনি খরাম Laithani kisasok shalsrakang TISM ni President Shazara Debormak butok khlaijangmani issue no tiyi kaisa kokthum panda khlaiga khwai division TISF committee ne adongrok Ashlo kokthum panda khlai TISM ne adongrok shaka apate mungno te musa pati musitra patia teike jodotong ko sangkhe tongrani bagoi kobong murakha TISM ne adongrok phaidin ke boroni khuktuinu khnaune leyano lukorok angka tamni himale je sing thangnai pro nukha je November ni 9 tariko kaisa je Agartala Rajdhani Abhinagorok aja kaisa incident ngi thangmani to obona tinai no tabu je sing koyekta babisadi ni je kaisa one side news flying tongha obon tinai allegation khlai tongha to a jagao sing abona kidingani no tini sing press meet khlai ni thangai tongo to sing aro tini sing obona no sing je joto dongnai sini o Tipra hastini Tipra salukurok je jotto je Tipra basi tongnai nagori rok no sung srai ke je okok no jete bo saimani react khlainya ni bagai saimani je comment khlainya ni bagai saimani jete bo sung news lamna ni bagai saimani sung jotto je omahai kok traino sung saimai abono movement khlainya ni bagai sung boni bai na sung tini oja press meet khlaimani to obono kok ke abo come to the point Sungna jago nukha 9 tarik ni je horo je sini TISF ni president sini borong borang sar sajara je bini uporo akromon khlaijaka bini yagra digini yak bo injurung jak yak baijak to obon tinai no je sung nukha je news o kekta news ang nukha je news no ang mention khailia a news o sung dajak nukha jete bo a je tai khaise je party rok যে ইনসিডেন্ট মানে তাই খরচ যে পার্টি রক যে আরনু খবর যে সিনি বরং গনাং সিনি টিআইসি নি প্রেসিডেন্ট সিনি সার সাজারানা বরক এলিগেশন খাইতং হা বরক পুলিশ এলিগেশন খাইতং হা যে বরক সিসিটিভি নি যে ফুটেজ ফুনুগৈ যে বরক সিসিটিভি নি যে ফুটেজ বরক হয়তো বরক পুরা ফুনু গিয়া বরক কিসা কাট খলাইনাই বরক এডিট খলাইনাই আপনো বরক ফুটেজ পাবলিশ খলাইতং হা নিউজ তো ওই তো তামনে যে সিনি রাজ্য তংনে যে রাজ্যনি বাসিরক না হয়তো হোক যে কোনো নিনি ইন্ডিজিনাস পিপল অংথুন না বাংলি বাইরক অংথুন যে আবন নগুইনাই তামো কমিউনাল হাই সিস্টেম গই তংহা অবন তুইনাই খানাং জানাই গই তংহা তো অবন তুইনাই ন কাছে কইছো যে বড় তামুকা যে নুকা জাগো কয়েকটা যে বদলনি মুং নানান বাগৈ বদলনি ফায়দানি বাগৈ যে রাজনীতিনি ফায়দানি বাগৈ নে বড় অবন তুইনাই যে মিয়া বনুক কাছে যে বদল কাছে বুড়ি বদল হইনে বড় থমা পার্টিনি বড় সাইমিয়া কিন্তু বারাং কাছে জায়গা নুকাবো সতীদাং সাইমিয়াকো তখন যেটা আবন নুগাং সাই দङ বরং কাছে নারী সমিতি হিনি কাছে বুড়ি বদলনি কাছে বড় আগরতলানি আউটপোস্ট आ जागा जे सिनी बरम गनां सिनी जे प्रेसिडेंट नि मुंगै बरक कासा एपियार खलायमानि को कासा बरक आरो मेमोरेंडम साबमिट खायना तो आंगाबो सानां नायो नादियाबो इन्सिडेंट जेटा उनखा उंगै थांगा बट जों नायो जों जे टीआईएसएफ जों नायो ओ जे सिनी टिप्रा हास्तेओ जतो तंकसां दंनानि तंकसां हालं दंनानि बागै जों अलवेज जों आबन नाय खवाइनि सिमे बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां चारशुलो लाल बहादुर क्लब रे ओल्ड जेल आश्रम स्पोर्ट्स कमिटी नि थांचलो आज जाकमबाय साइड 5A साइड फुटबल टूर्नामेंट चेंगजाखा मानजाखा लाल बहादुर क्लब नि प्रेसिडेंट प्रणब सरकार ते सोशल वर्कर सुबल भूमिका को सं
আসলে টুর্নামেন্ট নতিয়ে পাইথাগো কক্টমা থুমনাই রূপে কক শাখা আমসাইনি সোশ্যাল ওয়ার্কার এবা সুবল ভূমি আজকে টুর্নামেন্ট আমার পক্ষে বলাই ঠিক না, মানে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমার অনুজ বিশ্বজিৎ ভৌমিক অকালে চলে গেছেন। তার স্মৃতিতেই আমাদের লালবাহাদুর ক্লাবের সদস্যরা প্রতি বছর এই টুর্নামেন্টটা করেন এবং সেখানে ক্লাব সভাপতি বা আমাদের কর্পোরেটর এবং আমাদের যারা সিনিয়ররা আছেন সবাই আছেন এই টুর্নামেন্ট, এবং এটা দুদিন ব্যাপী এখানে চলবে এবং এটা বিরাট অঙ্কের, বিশেষ করে একেবারে নবীন প্রজন্মের ফুটবল আমাদের একটা প্রাচীন, মানে এটা লালবাহাদুর ক্লাব আর ফুটবল এটা একে অপরের পরিপূরক। এখানে ফুটবল খেলার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ জড়িয়ে আছে, এলাকার এত আবেগ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমরা সবসময় এই জেলখানা মাঠে, টেবিল গ্রাউন্ডে বা যেখানেই হোক, উজ্জ্বল স্কুল মাঠে সারাক্ষণে ফুটবল নিয়ে আমাদের চর্চা হয়। আমাদের এলাকা থেকে বহু বড় ন্যাশনাল প্লেয়ার অনেকেই বেরিয়েছে, এই ফুটবলটা এখানে হয়। তো যাই হোক, আজকের দিনে এই টুর্নামেন্টটা আমরা শুরু করেছি। আমরা এই টুর্নামেন্ট আগামী 2 দিন চলব এবং টুর্নামেন্টে যারা অংশগ্রহণ করেছে, যেসব টিম এবং যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই। রাজা খরাকুল নিশিমা মিটনিং কক্তম চিনি খরাং Joshua Congress Bhuvan Palai Zaka Birsha Mundani 150 Asimani Shal Ashla Birsha Mundani Mangflu Kumbogoi, Boromia Parka Brothers Congress Asofang Asis Kumar Shahano Kubite Kubanadong Rock. Bishubrum no 15 November Shal Mario Birsha Mundani 150 Asimani Shal Palai Zako, Abhagiro Joshua Man Boromni Bishing the Brothers Congress Day, Adivasi Congress Niluazi Sakum by Birsha Mundani 150 Asimani Shal Palai Zaka, Congress Bhuvan. আসলে বিরসা মুন্দানি মাংফ্লিও খুমবগৈ বরমিয়া ফারকা প্রদেশ কংগ্রেস আসফাং আশিস কুমার শাহানো খবই তেকুবনা দং রক আজ স্বাধীনতা সংগ্রামী ধরতি আবা বিরসা মুন্ডার 150তম জন্ম জয়ন্তী। এই উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এবং আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা ধরতি আবা বিরসা মুন্ডাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ওনার প্রতিকৃতিতে আমরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে সারা রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই দিনটি আমরা পালন করছি। আজকে বিশ্রামগঞ্জে আমাদের একটা আদিবাসী ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেখানে একটা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে এবং খোয়াইয়ে এই জনজাতিদের, যারা বিশেষ করে মুন্ডা জনজাতি, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের আদিবাসী নেতৃবৃন্দ আদিবাসী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। আমরা এই বিরসা মুন্ডা, যাকে আদিবাসীরা ভগবান রূপে শ্রদ্ধা করেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের যখন অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে এবং তাদের সংস্কৃতি, তাদের আচার আচরণ, ধর্মীয় আচরণ, সেগুলিকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে যখন ব্রিটিশরা পদক্ষেপ নিয়েছে, অধিকার রক্ষার্থে সেদিন এই বিরসা মুন্ডাজির নেতৃত্বে যে আদিবাসী আন্দোলন বা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, এটা আজও স্মরণীয়। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় এই চিত্র আবার আদিবাসীরা তাদের জীবন সংগ্রামে সম্মুখীন হচ্ছে। জল, জমি, জঙ্গলের যে অধিকার, এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য দেশের বর্তমান বিজেপি সরকার যেভাবে সচেষ্ট হয়েছে, কর্পোরেটদের হাতে এই
আদিবাসীদের জমি তুলে দিয়ে তাদের যে বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, সেই সম্পদ লুটতরাজের একটা সুযোগ করে দিয়েছে এই সরকার। এর বিরুদ্ধে আদিবাসী, দলিত, বিভিন্ন অংশের মানুষ আজকে জাতীয় কংগ্রেসের জননায়ক রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সারা দেশে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার্থে, আদিবাসীদের তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে, তাদের যে আচার আচরণ, ধর্মীয় আচরণ, সেগুলি যাতে কোনো অবস্থাতেই বিলুপ্ত না হয়, আজকে ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার এই জন্মতিথিতে সমগ্র দেশের মানুষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান থাকবে, এগিয়ে আসুন, সংঘবদ্ধভাবে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এই বিজেপির জঙ্গল রাজের বিরুদ্ধে, যারা আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নিয়ে, আদিবাসীদের ভাষার অধিকার, আদিবাসীদের তাদের পোশাক পরিচ্ছদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাদের সংরক্ষণের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে সংবিধান পাল্টে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তারা নিয়েছে, এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে আমরা অবতীর্ণ। রাজখরা আগলে নিশিমি প্রণাম নিকথম চিনি খরাং Jarshalo Shantrabazar Current Department Luazi Sakmobile Shantrabazar Mukut Auditorium Klaizaka Kasha Shang Musungu Thirumani Panda Zatikatar Musungi Ashali Pandara Jeng Showiraka Shantrabazar Bidan Shobani Emily Promotriang অনেক ধন্যবাদ। এই বিষয়ে Abhaikino Manjaga Shantrabazar Municipal Council Chairman Shopna Boido Vice Chairman Shotobrata Shah Shantrabazar Sub-Division Administrator Sanjeev Chakma District Electricity Department Deputy General Manager Shomiron Das South District Additional General Manager Kanti De Eminent Social Worker Devashish Bhumika Koshong এটাতে আমরা আমাদের ভারতবর্ষের যে মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আছেন ওনার যে প্রকল্প সেই প্রকল্পটা যাতে সমস্ত মানুষ সুন্দরভাবে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন করে তার জন্যই আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প। এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প আমরা যত বেশি করতে পারবো মানুষের মধ্যে সচেতনতা তত বেশি আসবে এবং আগামী দিনে এটা লক্ষ্য হলো সূর্যের আলোকে নিজের ঘরের বিদ্যুতে পরিণত করা এবং সেটা হলে ভারতবর্ষের আমাদের পুরা গ্রিন, যেটা বলে গ্রিন এনার্জি, আমাদের পলিউশনও কমবে এবং বিদ্যুতের অনেক সাশ্রয় হবে। এই কারণে আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পটা আজকে করা হয়েছে। সকলকে আমরা বার্তা দেবো যে আপনারা সবাই, সমস্ত জনসাধারণের, শুধু সরকারের দায়িত্ব না, আমাদের দপ্তরের দায়িত্ব না, সমস্ত সকলের দায়িত্ব সরকারি এই প্রকল্পটাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে সূর্যের আলো থেকে কেউ বিচ্যুতি না ঘটে, সবাই যাতে এটা সমানভাবে পায়, এটাই আমাদের বার্তা। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Jarshalo 24 Amsundrogad constituency Bishingo Khobjak Tolabare Amsini Lamas Namsagoi Tongmani Thaino visit Klanani Thangka Amsini Emile Ronjita Burma Shalgudongma Zuraromi 24 Amsundrogad constituency ni Bishingo Khobjak Tolabare Amsini Lama Hamya Ongoi Sungsalok Klaijak Tongmani Amsini Lukorok Paithago Pormobil blog video ni Soba Sobai Snamjakni Thangoi Tongwa Amsini Lama Abahikino Jarshala Thaino visit Klanani Thangoi Shogoika Emile Ronjita Burma Mongkha Amsundrogad তোলাবাড়ি পাড়া, যে পাড়া প্রায় 100 বছর লাইখানা ও পাড়া কোন লামা করে সেখানে ওয়াইনি ওয়াই থামনি ফিকা জায়গা রিমায়ানি বাগৈ লামা উঞ্জা মন রামচন্দ্র গাটনি কাইসা ডিসকানেক্টেড কাইসা পাড়া ও পাড়া তিনি চিনি বিদুই সাহেব বিনি ফাননি হইতে 3.5 লক্ষ টাকানি কাম ইবই তিনি ম লামা সামলাম জাখা ব্লেকে নাইথকাই কাম তাবো খালাইজাগৈ দङ ফাননি অভাব উঞ্জাখা বিদুই সাহেব সাকা সারনি নেমেলে ফাননি হইতে কিসারি নি आं अर लुकुनि बसखां पग्रिखा खोनानो द्राब खाय समान बिसिंनो तै 5 लाख टाका लामानो स्लामनानि बागै आंरिनाय अ लामा काहामुंथुन तामनि हिंगाखाय अतलाबारिनि खरकसा अरनि बुरि हासपाताल थांबोनि लामाबो बानानि हिनाय लामावनो बनो बालितलांफुरु बिबायथाय बिनि दमसखा
belai kakak kokok mulai kang fai puru aro sikango belai khai roka oro sing kok riman tongo paran borono lama selam di nai tino lama tamjaka nasib ne gusum mura kusum sebayi tini oro lama tamjaka paran boro tongo boro hamjaka o lama tino tabo ter kai khorsa khorne bong bike rok lami thangka bike rok chole lai tong lai gari bo tabo chin gari bo pahar bisima hapai manka tabo para ambulance phaiman na o para ta fire service bo phaiman chini video sahib bo o para no gari tubino tab khanai man mo lama no tab mura no bike ke tan bai man pore khena mono ichholing prothom khai kara na পরবর্তী সময়ে जों মনে পিডব্লিউডি थानी हैंडओवर खाई मनो पिस खाइजन बागि बो संचाय तंनायता गाया म बेलेखनो खुशी तंथक दिनैनि साल कायसा सिनि मुथुं तंगाने दिनै बिडि साब सिनि ब्लकनि चेयारमैन बरमगोनां प्रशांत देव बर्मा सिनि भाइस चेयारमैन सुरजित देव बर्मा संग्र जों दिनै बाक्सा खायै जों बर भिजिट खाइफिका बर बजतन हामजाखा अ पारानो बाहायकाय संसार बाय मोसांरि तनमान बुयहाय गाहामखाय बर तंमाननानि अब जों सायथगलायनाय बरब मोसाङै तंथुन बुय हाकेन बं पारा गारि तु मानथुन बरब बाइक तु बुय पारा फाइमानथुन बं पारा नग रक थांथिनि सिमेन्ट गारि रड गारि रग बरम गाहाम पे तु मानथुन अब जों नायो सिन भिडिअ साइब नायो सिन चेयारमैन साइब नायो भाइस चेयारमैन साइब नायो अ पारा लामा बुसकांनि सालो तेब गाहामथुन जों मन नायो सर लामा बियांते सुबलाय जागा म जों यांगो कासा पर खाललों लामा म खयतु सदर थांमानि गा पर खाललों गाना तैखायो जों मन सोबलावो दिनै तलाबारि इदि খোয়ানি সিমি বিপ্লবনি কক্থম চিনি খরাং दिनैनि कक्टमा अशोक जरा दैनो तेबो हाजरा हायंते हाकतनि कक्टमा सायमाना बागै जयावै नायदंनि चिनि खरां साबोनी नों आगरतला साबोना नों बिश्रामगंज साबोनी नों कांचनपुर अ पार्टीमुनो दैनाव दंफ्लाजा हास्तेनि थंख्रं दंखर थियाबा दांमनि जराव रोजाकनाय फिरंमु कक सानाय हलं जेरक हगनाय हास्तेनि हापं खाथाय जयवे नाय दंदिनरक चिखरा একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স
energy drink. Refresh your feelings. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 Saboni ng Agartala. Saboni ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni Thinkrung Tongkhor. Tiaba dang mani chora wor sak nai purong mo. Kok shanai holong chiro khok nai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chili khora. Chini lang mani joto jorano belai kheno nangkuk mani. Chini mokol cheng no jorano tong thangna bagi chubau. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up thlaijang ma baino mathage man. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borok ni modern equipments the skill shakham nai nei ro jefrukhano tongo norog ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya far hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.
This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Now witness the massive rally today led by Chief Minister Dr. Manik Saha to commemorate the start of the 150th birth anniversary celebrations of the revered tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The TTADC headquarters at Khumulung pledged host to the state-level celebrations of Janjatiya Gaurav Divas commemorating the birth anniversary of the iconic tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The grand celebration was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, who addressed a large gathering and reaffirmed the state government's commitment to the comprehensive development of the indigenous tribes in Tripura. Sonamura police, in a successful joint operation with the Border Security Force, have apprehended an individual identified as Babul Mia from the Sri Mantapur area on charges of possessing an illegal firearm and cartridges. Bishargarh police have achieved a significant success by apprehending the alleged mastermind Ajay Das in connection with the recent sensational robbery of Rs 5 lakh from a local individual. Rs 20,000 was recovered from him today. The arrest follows an intensive investigation into the daring daylight crime that had recently sent shockwaves through the subdivision. The overwhelming victory of the NDA in the Bihar Assembly elections has allegedly triggered a wave of political violence in Tripura, with multiple offices and properties belonging to the Communist Party being attacked in the Kamalpur subdivision. A significant state-level event was held at the Rangrum Tea Garden High School ground under the Chandipur Assembly constituency in Unakoti district to observe Janjatiya Gaurav Divas. The event celebrated the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda and featured twin celebrations, the state-level Jumur Festival and a tea festival. Bringing to you the news of the day. The capital city of Tripura, Agartala, witnessed a massive rally today led by Chief Minister Dr. Manik Saha to commemorate the start of the 150th birth anniversary celebrations of the revered tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The rally, which saw enthusiastic participation from ministers, government officials, party workers and members of the tribal community, marked the state-level observance of Janjatiya Gaurav Divas, a day officially designated by the central government to honor the contributions of tribal heroes. The procession, which commenced from Astabal ground and culminated at Rabindra Bhavan, was an expression of respect for Birsa Munda, fondly known as Dharti Aba, father of the earth. Participants carried banners and placards highlighting the life and sacrifice of the legendary leader who spearheaded the old Gulan against the oppressive British colonial rule and exploitative land practices. Addressing the gathering, Chief Minister paid rich tributes to Birsa Munda, stating Bhagwan Birsa Munda's life was a testament to courage, justice and the indomitable spirit of the tribal community. His fight for land rights, self-rule and cultural preservation continues to inspire us. The 150th birth anniversary is not just a celebration, it is a commitment to realize his vision of inclusive development and empowering our tribal communities. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আপনারা সবাই জানেন
যে এতদিন যাকে কোনোদিন সম্মান জানাননি, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ওনার নেতৃত্বে যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সবসময় বলছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর তার প্রয়াস, সেটাকে সামনে রেখে আজকে জনজাতিদের তাদের সম্মান জানানোর জন্য, যারা দেশকে স্বাধীনতার জন্য তাদের যে অবদান এবং ভগবান বিরসা মুন্ডাকে সম্মান জানানোর যে ওনার 150 বছর যে জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যে ঘোষণা, সেটা আগে কোনো প্রধানমন্ত্রীজিকে আমরা দেখিনি। 1 বছর সমানে 2024-এর 15 নভেম্বর থেকে 1 বছর 2025-এর 15 নভেম্বর পর্যন্ত ওনার যে জন্মশতবার্ষিকী সেটাকে পালন করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমরা ওনার নির্দেশে আমরা কাজ করছি। তো আজকেও আপনারা সবাই জানেন 15 নভেম্বর 2025, তো সেই উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও আজকে গুজরাট থেকে এই দিবসকে সামনে রেখে অনেক ঘোষণা উনি করতে যাচ্ছেন। জনজাতিদের উন্নয়ন খুবই দরকার, আমাদের উন্নয়ন ছাড়া তো কোনো অবস্থায় রাজ্য বা দেশও কোনো সময় এগিয়ে যেতে পারবে না। তো আজকে জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। The rally also served as a platform to highlight various government schemes aimed at the socio-economic upliftment and welfare of the tribal population in the state, in line with the spirit of Janjatiya Gaurav Divas. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khora. The TTADC headquarters at Khumulung played host to the state-level celebrations of Janjatiya Gaurav Divas commemorating the birth anniversary of the iconic tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The grand celebration was inaugurated by Chief Minister Dr. Manik Saha, who addressed a large gathering and reaffirmed the state government's commitment to the comprehensive development of the indigenous tribes in Tripura. मंचे विशेष अतिथि राजन अलंकृत गणमान्य अतिथिगणों का हम एक एक करके आज के इस स्वर्णिम अवसर पे जनजातियों का सम्मान, गर्व भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर महोदय সঙ্গে রয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা। সবাই মিলে প্লিজ আমরা একবার জোরদার করতালি হোক। बनाए बने खिलौने आप सभी कलाकारों ने जो आज यहाँ प्रस्तुति दी है, आपने केवल त्रिपुरा की समृद्ध जनजातीय परंपरा को जीवित नहीं किया है, बल्कि हमें ये दिखाया है कि जब In his address, Dr. Saha paid rich homage to Birsa Munda, known as Dhati Ava, and emphasized that the observance was more than just a ceremony. It was a renewal of the government's mission to enhance the socio-economic status of the tribal communities. The Chief Minister highlighted that the government is diligently working to ensure that all development and welfare schemes initiated by both the central and state governments reach the genuine beneficiaries across the state. In a significant move during the event, the Chief Minister utilized the platform to launch the Good Governance to Every House campaign and officially joined the central government's Vikshit Bharat Sarkam Yatra. এখানে এই অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় আমার একটা ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্য সরকার কয়েকটা বিষয়ে ডিসিশন নিয়েছে এবং আপনাদের আজ এই মহতি অনুষ্ঠান থেকে আমি জনজাতির স্বার্থে আমি সরকারের যে গৃহীত কয়েকটি উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তা ঘোষণা করতে চাইছি। বর্তমানে 34,000 ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রাবাস বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। চলতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী নিবাসে আরো 2,700 আসন বৃদ্ধি করা হবে। ছাত্রাবাস বৃদ্ধির হার বর্তমানে দৈনিক 80 টাকা ছিল, সেটাকে বৃদ্ধি করে 1 ডিসেম্বর 2025 থেকে প্রতি ছাত্রছাত্রী দৈনিক 100 টাকা করা হবে। 2025-26-এর যে চলতি আর্থিক বছর সেখানে অতিরিক্ত 8 কোটি 81 লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী আর্থিক বছরে 2026-27-এ সেখানে 23 কোটি 35 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। আগরতলার অভয়নগরে যে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে, যার জন্য আর্থিক ব্যয় হবে 5 কোটি 74 লক্ষ টাকা। ক্রীড়া দক্ষতা ও খেলোয়াড়ি মনোভাবের বিকাশের জন্য আগে শুধু সরকারি হোস্টেলগুলোতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হতো। এই বছর
যেগুলো এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় সেই হোস্টেলগুলোকেও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এর জন্য প্রায় 90 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে 100টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে। আরো 70টি সরকারি এসটি হোস্টেল স্মার্ট ক্লাস সুবিধা সম্প্রসারিত করা হবে। এর জন্য প্রায় 2,80,00,000 টাকা ব্যয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 19 কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় 50টি জনজাতি সরকারি হোস্টেলে সৌর শক্তি ভিত্তিক জল পরিশোধক সহ কম্পোজিট সৌর ইউনিট স্থাপন করা হবে। চিফ মিনিস্টার ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে 500টি বৈদ্যুতিক অটো বেকার জনজাতি যুবতীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় হবে 20 কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদির জন্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও এই মিশনের অধীনে মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনে অধীনে 30,000 জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা বিতরণ করা হবে, যার আর্থিক ব্যয় 3 কোটি টাকা। বন্ধুগণ, আমার মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে ঘোষণা আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা করলাম, আমার মনে হয় এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি সেটা ঘোষণা দিলাম। The celebration concluded with cultural performances showcasing the vibrant heritage of Tripura's indigenous communities. The event saw the presence of several high-ranking dignitaries, including Cabinet Minister Ratanlal Nath, State Tribal Welfare Minister, State Cooperative Minister Shukla Charan Nawatia, Chief Secretary J.K. Sinha, Director General of Police Amitabh Ranjan, among others. Reported by Parveer from Kumulung, Chinikhora. Sonamura police, in a successful joint operation with the Border Security Force, have apprehended an individual identified as Babul Mia from the Sri Mantapur area on charges of possessing an illegal firearm and cartridges. Babul Mia, a resident of the Sri Mantapur Gram Panchayat's Bujhur area, was arrested following a raid conducted based on confidential intelligence regarding illegal weapon possession. The joint police and BSF team conducted the search operation at Babul Mia's residence in Bujhur. During the initial stage of the raid, Babul Mia and his wife Morshida Begum reportedly resisted the officers, leading to a physical struggle with the police team. However, due to the swift action and coordination of the police and BSF personnel, both individuals were eventually subdued and detained. The search of the premises led to the recovery of one firearm and undisclosed number of cartridges. The successful recovery of the illegal weapon marks a significant effort by the security forces to curb the flow of illicit arms in the border regions.
Police sources stated that Babul Mia and Morshida Begum were taken into custody and further investigation is underway to determine the source of the weapon, its intended use, and whether the accused has any links to organized criminal activities. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khora. Bishargarh police have achieved a significant success by apprehending the alleged mastermind Ajay Das in connection with the recent sensational robbery of Rs 5 lakh from a local individual. Rs 20,000 was recovered from him today. The arrest follows an intensive investigation into the daring daylight crime that had recently sent shockwaves through the subdivision. Police sources confirmed that Ajay Das was taken into custody from the Bishargarh bypass area based on specific confidential information. The arrest was carried out by a dedicated team of Bishargarh police, including the recovery of 20,000 rupees from his possession. Following the arrest, the police produced the accused before the local court today on Saturday to seek police remand. The remand will allow the investigating officers to conduct a thorough interrogation of Das, which is expected to reveal the identities of his accomplices, the method of the crime, and the recovery of the stolen cash. আমাদের এখানে কিছুদিন আগে একটা রবারি কেস মানে ছিনতাই কেস হয়েছিল। তো এই কেসে তদন্ত বলে আমার থানার যে আয়ু প্রসেনজিৎ দেবনাথ গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই কেসে ইনভলভ একজনকে আটক করতে সক্ষম হন। যদিও পুলিশের আন্দাজ পেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু অফিসার এবং অন্যান্য স্টাফ তাকে আটক করতে সক্ষম হয় এবং তাকে থানায় নিয়ে আসে এবং তার কাছ থেকে আমরা 20,000 টাকা উদ্ধার করি। বাকি টাকা এবং অন্যান্য আসামিদের সঙ্গে আছে যেটা তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি। এবং যেহেতু আসামিদেরকে কমপ্লেনেন্ট পুরোপুরিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি, তাদের নাম শুধু শুনেছে, তো আমরা তাকে আজকে কোর্টে প্রেরণ করছি টিআই প্যারেডের প্রেয়ার দিয়ে, যাকে ওকে কমপ্লেনেন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং ওর সাথে যারা বাকিরা যুক্ত তাদেরকেও আমরা অতি সত্বর অ্যারেস্ট করার করে Koknaya borokni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komornai. Koknanai borokni langmawo ke hamsa mengphayo. Hamsa mengphainai simia ayo kolokbo ngenai. নমস্কার, জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি এই সময়টায় আপনার মতো আমাদের অনেক দর্শক বন্ধুরা অপেক্ষা করে থাকেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হচ্ছেন। আসুন আমরা শুনি ঈশ্বরের বাক্য আজ আমাদেরকে কি জানাতে চায়। আমরা বর্তমানে আমাদের এই অনুষ্ঠানে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের জিরোমীয় ভাববাদীর পুস্তকটি থেকে আলোচনা করছি। জিরোমীয়ের প্রথম বার্তা 2য় অধ্যায় শুরু হয়েছে, যেখানে ঈশ্বর জিহুদাকে তাদের দুটো দোষের কথা বলছেন। তারা জীবন্ত ঈশ্বর যেহোভাকে ত্যাগ করেছে এবং নিজের নিজের ঈশ্বর তৈরি করেছে।
তৃতীয় অধ্যায়ের 5 পদ পর্যন্ত এই বার্তাই রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত জিরোমীয় ভাববাদী যে বার্তা দিয়েছিলেন তা তার পরিচর্যা কার্যের প্রথম 5 বছরের, আর তখনও ব্যবস্থা পুস্তক উদ্ধার হয়নি। আর এই সময়ই যুবক রাজা যোশীয় সদাপ্রভুর অন্বেষণ করছিলেন এবং দেশের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনছিলেন। জিহুদা জাতি সদাপ্রভুকে ত্যাগ করে অন্যান্য অনেক কিছুর আরাধনা শুরু করেছিল। যোশীয় প্রাথমিকভাবে সেগুলিকেই পাল্টানোর চেষ্টা করছিলেন। যুবক রাজা এবং যুবক ভাববাদীর যৌথ প্রচেষ্টায় বেশ ভালো কাজ হচ্ছিল। জিহুদি জাতি সাকার আরাধনা শুরু করেছিল কারণ তা খুব সহজ ছিল এবং লোকে পছন্দ করত, কিন্তু এর ফলে তাদের ভয়ঙ্কর রকমের নৈতিক অধঃপতন হয়েছিল। আসুন আমরা দেখি জিরোমীয় তার 3 অধ্যায় প্রথম পদ। আমরা দেখি লেখা আছে, লোকে বলে, কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে পর ওই স্ত্রী তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে তাহার স্বামী কি পুনর্বার তাহার কাছে গমন করিবে? করিলে কি সেই দেশ নিতান্ত অসুচি হইবে না? কিন্তু তুমি অনেক কান্তের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ, তবু আমার কাছে ফিরিয়া আইসো, ইহা সদাপ্রভু কহেন। জিহুদা ভয়ঙ্কর ভাবে পতিত হয়েছিল। সারা দেশ অনৈতিকতায় ভরে গেছিল, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, তবুও ঈশ্বর তাকে তার কাছে ফিরে আসতে বলছেন। দ্বিতীয় পদে ঈশ্বর খুব নির্দিষ্ট করে তার দোষ দেখিয়ে দিচ্ছেন। আসুন দেখি লেখা আছে 3 অধ্যায় 2 পদ, চক্ষু তুলিয়া বৃক্ষশূন্য গিরি সকল দেখো, কোন স্থানে তোমার সতীলঙ্ঘন না হইয়াছে? তুমি উহাদের জন্য প্রান্তরস্থ আরবীয়ের ন্যায় রাজপথে বসিয়াছ। তুমি আপন ব্যভিচার ও দুষ্ট ক্রিয়া দ্বারা দেশ অসুচি করিয়াছ। ঈশ্বর বিহীনতা মানে শুধু এই নয় যে জীবন্ত ঈশ্বর ব্যতীত কোনো অন্য কিছুর আরাধনা করা। যে কোনো কিছুর কাছে মানুষ যদি সর্বান্তঃকরণে নিজেকে সমর্পণ করে, সেটাই হচ্ছে ঈশ্বর বিহীনতা। পবিত্র বাইবেল বলে অর্থলোভ ঈশ্বর বিহীনতা। কারণ যখন কেউ অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে, তখন সে তার সমস্ত মন, তার সমস্ত সময়, শক্তি, সমস্ত কিছু তার পিছনেই ব্যয় করে। বর্তমান সমাজে মানুষ মন্দ কাজ করার জন্য, অপরাধ করার জন্য, পাপ করার জন্য তাদের সমস্ত কিছু ব্যয় করে। মানুষ যখন ঈশ্বরের দিক থেকে সরে যায়, তখনই সে অন্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর সেটাই তার ভগবান হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যখন নিজের ইচ্ছা মতো ঈশ্বর তৈরি করে, তখন তারা সেই সব দেবতাকে তাদের মতনই তৈরি করে। মানুষ সেই সব দেবতাদেরই ভক্তি করে যারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো দাবি করে না। ঈশ্বর যখন মানুষকে ডাকেন, সেই ডাক পবিত্র ঈশ্বরের ডাক, সূচি ঈশ্বরের ডাক, প্রেমময় ঈশ্বরের ডাক, আর তিনি চান মানুষও সেই উচ্চতায় উঠুক। মানুষের হীনতার দেহে তিনি বাস করতে পারেন না। তাদের মন্দ ও কলুষিত অভিলাষের সাথে তিনি সহমত হতে পারেন না। ঈশ্বরের পবিত্রতার সমতুল্য না হওয়া পর্যন্ত তিনি মানুষকে আহ্বান করেন। ঈশ্বরের আহ্বান বিশুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। ঈশ্বরের আহ্বান পবিত্র ও সুখকর, ধার্মিকতাপূর্ণ ও আনন্দদায়ক। ঈশ্বর বলছেন, জিরোমীয় সময়ে জিহুদা স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করেছে, আর তার ফলস্বরূপ দেশ কলুষিত হয়েছে। যখন তিনি বলেন, চক্ষু তুলিয়া বৃক্ষ শূন্য গিরি সকল দেখো, তখন বোঝাতে চান সেই উচ্চস্থলী সকল কতটা অসুচি ছিল। ঈশ্বরবিহীন লোকেরা যে সমস্ত বেদি নির্মাণ করেছিল, সেগুলোই সেই উচ্চস্থলী। সর্বপ্রকার মন্দ কাজ সেখানে হতো। জিহুদা পাপের অতলে তলিয়ে গেছিল। আসুন আমরা বর্তমান সময়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। আমরাও কি প্রকৃত ঈশ্বরকে ত্যাগ করিনি? আমরাও কি সেই নৈতিকতা বর্জন করিনি? আমরা সর্বত্র দেখতে পাই অসততা, দুর্নীতি, কুকথা এবং আইন লঙ্ঘন। এমনকি আমাদের সন্তানেরাও সেগুলোই শিখছে এবং সেগুলোই করছে। আসুন দেখি 3 পদের প্রথম অংশে তিনি বলছেন, 3 পদ, এই নিমিত্ত বৃষ্টি দ্বারা নিবারিত হইয়াছে এবং শেষ বর্ষাও হয় নাই। ঈশ্বর তাদের বলছেন যে তিনি বিচার শুরু করে দিয়েছেন এবং সেই জন্যই বৃষ্টিকে রদ করেছেন। আজও সেই দেশ শুকনো। তেলের থেকেও সেই দেশে আজ জলের প্রয়োজন বেশি, কিন্তু তারা সেই প্রান্তরের মধ্যে জল পেয়েছিল, যা তাদের কাছে খুবই মূল্যবান ছিল।
আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না ঈশ্বরের বিচার আমাদের উপরেও নেমে আসছে? বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিগত কিছু বছর ধরে একটার পর একটা ধ্বংস বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের ঘুম ভাঙছে না, আমরা ঈশ্বরের প্রতি ফিরছি না। আসুন আমরা জিরোমীয় ভাবাদীর দ্বিতীয় বার্তার প্রতি দৃষ্টি দিই। 3 অধ্যায়ের 6 পদে এই বার্তা শুরু হয়েছে এবং 6 অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত তিনি সেই বার্তা দিয়ে গেছেন। এই বার্তায় তিনি জিহুদীদের বিপদ গমনের বিষয়ই বলেছেন। বিপদ গমন শব্দটি এই অংশে 7 বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং গোটা পুস্তকে 13 বার। জিরোমীয়ই এই শব্দটি বেশি ব্যবহার করেছেন। বাইবেলের অন্য কোথাও এই শব্দটির বিশেষ ব্যবহার পাওয়া যায়নি। কেবলমাত্র হোশেয় ভাওবাদী এই শব্দটি 3 বার ব্যবহার করেছেন। বিপদ গমন মানে রাস্তা ভুলে যাওয়া নয়। বিপদ গমন শব্দের একটা সুন্দর চিত্র ঈশ্বর এখানে তুলে ধরছেন। হোশেয় তার 4 অধ্যায় 16 পদে তিনি বলছেন, হোশেয় ভাওবাদী তার পুস্তক 4 অধ্যায় 16 পদ, কারণ স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর ন্যায় ইসরায়েল স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। আপনি গরুকে কখনো ট্রাকে তুলতে দেখেছেন? এটা বেশ কষ্টকর কাজ। সে কিছুতেই স্বেচ্ছায় সে পাটাতনের উপর দিয়ে ট্রাকে উঠে পড়ে না, বরং সে পাটাতনের উপরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বেশি জোর করলে বসে পড়ে এবং গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। বিপদগমন বোঝাতে ইংরেজিতে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাকস্লাইডিং, আর এই চিত্রটা হলো ব্যাকস্লাইডিং এর বাস্তব ছবি। বিপদগমন বলতে ঈশ্বর এটাকেই বোঝাচ্ছেন, ঈশ্বরের পথে না যাওয়া, তার কথা না শোনা, এটাই হলো বিপদগমন। যখন আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করি তখনই আমরা পিছনের দিকে চলে যাই। যখন আমরা ঈশ্বরের এবং তার ইচ্ছার বিরোধিতা করি তখন ধীরে ধীরে আমরা তার থেকে দূরে সরে যাই। আসুন আমরা পাঠ করি জিরোমীয়ের দ্বিতীয় বার্তা 3 অধ্যায়ের 6 পদে তিনি বলছেন। দেখি লেখা আছে 3 অধ্যায় 6 পদ। যোশীয় রাজার সময় সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিপদগামিনী ইসরায়েল যাহা করিয়াছে তাহা কি তুমি দেখিয়াছ? সে প্রত্যেক উচ্চ পর্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে গিয়া সেই সকল স্থানে ব্যভিচার করিয়াছে। ঈশ্বর জিহুদাকে বলছেন ইসরায়েলের থেকে শিক্ষা নিতে। সে তো ইতিমধ্যে বন্দী দশায় চলে গেছে। তিনি তাদের বলছেন, দেখো ইসরায়েল যা করেছিল তোমরাও সেটাই কিন্তু করছো। স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর ন্যায় ইসরায়েল স্বেচ্ছাচারী হয়েছে। ঈশ্বর তাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে রাজি হয়নি, আর তার ফলস্বরূপ তাদেরকে বন্দী হয়ে অন্য দেশের দাসত্ব করতে হয়েছে। ইসরায়েলে যা হয়েছে তা দেখে জিহুদার শিক্ষা নেওয়া উচিত। এই অধ্যায়ের 1ম পদের শেষ অংশে ঈশ্বর বলছেন, তবু আমার কাছে ফিরিয়া আইসো, ইহা সদাপ্রভু কহেন। তিনি বলছেন, যদিও তুমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছ তবুও তুমি আমার। তুমি যদি ফিরে আসো আমি তোমাকে গ্রহণ করব। আর এই জন্যই হারানো পুত্র, হারানো কন্যা অথবা হারিয়ে যাওয়া পরিবার, হারিয়ে যাওয়া মণ্ডলী কিংবা যে কোনো হারিয়ে যাওয়া দেশ বা জাতি ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে পারে। ফিরে আসার পর সেই হারানো পুত্রকে তার বাড়িতে কেউ পদাঘাত করেনি। সে পদাঘাত পেয়েছিল বিদেশে, যেখানে সে দাসত্ব করত আর অনাহারে থাকতে হতো, কিন্তু তার বাড়িতে তার জন্য তার বাবা সেই ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ইসরায়েল ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসেনি। সে ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল আর তাই তাকে ঈশ্বর বন্দী দশায় পাঠিয়েছিলেন। আর এখন তিনি জিহুদাকে বলছেন, তোমার জন্য এটাই শিক্ষা, সাবধান হও। 7 পদে আসুন দেখি লেখা আছে 7 পদ। সে এই সকল কর্ম করিলে পর আমি কহিলাম, সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল না, এবং তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী জিহুদা তাহা দেখিল। ঈশ্বর বলছেন তিনি ইসরায়েলকে ফিরে আসার সুযোগ দিয়েছিলেন। ফিরে আসলে ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করতেন, কিন্তু সে ফিরে আসেনি, আর তার বিশ্বাসঘাতিনী ভগ্নী সেটা দেখেছিল। জিহুদার পাপ আরো বেশি। আমার মনে হয় তার দাসত্বের বন্ধন উত্তরের 10 গোষ্ঠী অপেক্ষা আরো কঠিন, কারণ সে ইসরায়েলের বন্দিত্ব দেখেও শিক্ষা নেয়নি। সব থেকে দুঃখের বিষয় হলো আজ আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য আছে, কিন্তু কজন আমরা তা পাঠ করি? লোকে বলে আমাদের দেশে বাইবেল এবং বাইবেল পড়ার স্বাধীনতা আছে, সুযোগ আছে, আর আমিও সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু কতজন সত্যি বাইবেল পাঠ করে? জিহুদার সামনে জ্বলন্ত উদাহরণ থাকলেও জিহুদা ঈশ্বরের দিকে ফেরেনি। আর আমাদের হাতে ঈশ্বরের বাক্য আছে, তাহলে আমরা যদি তার প্রতি না ফিরি তাহলে আমাদের বিচার তাদের থেকে
কঠিন হবে যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য নেই বা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার সুযোগ নেই। ঈশ্বর আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, আর আমরা যদি সেই সুযোগ ব্যবহার না করি তাহলে আমাদের বিচার কিন্তু সেই রকমই হবে। আসুন এবার আমরা 9 আর 10 পদ একসঙ্গে পাঠ করি। আসুন দেখি, লেখা আছে 9 এবং 10 পদ। তাহার ব্যভিচারের নির্লজ্জতায় দেশ অসুচি হইয়াছিল, সে প্রস্তর ও কাষ্ঠের সহিত ব্যভিচার করিত। এমন হইলেও তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী জিহুদা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত নয়, কেবল কপট ভাবে আমার প্রতি ফিরিয়াছে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। 9 পদের অর্থ হলো তারা কাঠ এবং পাথর দিয়ে ঈশ্বর ছাড়া তাদের মতো করে সেই ঈশ্বরের মতো করে বানিয়ে নিয়েছিল। আর 10 পদে খুব স্পষ্টভাবে বলছেন যে জিহুদা ঈশ্বরের প্রতি ফিরলেও সমস্ত অন্তঃকরণের সাথে ফেরেনি। এটা ঠিকই যে রাজা যোশিয়ার তত্ত্বাবধানে একটা পুনর্জাগরণ ঘটেছিল, অনেকেই ঈশ্বরের পথে ফিরেছিল, কিন্তু সমগ্র জাতির সাথে তুলনা করলে সেটা খুবই কম এবং তাদের ফেরার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। বর্তমানে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আগ্রহ হয়তো অনেকটা বেড়েছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা প্রকৃত পুনর্জাগরণ নাও হতে পারে। অনেক লোক বিশ্বাসী হচ্ছে বা অনেক লোক একসাথে প্রভুর বাক্য শুনছে, উপাসনায় আসছে, এটা দেখে কিন্তু ভুল করলে হবে না। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষ যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে, বেশিরভাগই ওপরে ওপরে বিশ্বাস দেখায়। আসুন আমরা 11 পদটা পাঠ করি এবারে। 11 পদ। আর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিশ্বাসঘাতিনী জিহুদা অপেক্ষা বিপদগামিনী ইসরায়েল আপনাকে ধার্মিক দেখাইয়াছে। ঈশ্বর পরিষ্কার বলছেন যে জিহুদার পাপ ইসরায়েলের পাপের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ দক্ষিণের গোষ্ঠীগুলির থেকে উত্তরের গোষ্ঠীগুলির কাছে সুযোগ সুবিধা অনেক কম ছিল। তাদের কাছে মন্দির ছিল না, তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য ছিল না, তাই জিহুদার বিচার অনেক কঠিন ছিল। আমার মনে হয় আমাদের প্রতিও সেই রকম কঠিন বিচার হবে, কারণ আমাদের কাছে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা আছে, ঈশ্বরের বাক্য আছে, তার মন্দিরও আছে। উত্তরের গোষ্ঠীগুলির কাছে তিনি বার্তা দিয়েছেন, তুমি যাও, এই সকল কথা উত্তর দিকে প্রচার করো, বলো সদাপ্রভু কহেন, হে বিপদগামিনী ইসরায়েল ফিরে আইসো, আমি তোমাদের প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি করিব না, যেহেতু আমি দয়াবান। ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমি চিরকাল ক্রোধ রাখিব না। জিরোমীয় তার 3:12 পদ। ঈশ্বর কত করুণাময়, তিনি কত মহান। তিনি ইসরায়েলকে বলছেন যদি তারা তার প্রতি ফেরে তাহলে তিনি তাদেরকে আবার নিজ দেশে ফিরিয়ে আনবেন। শুধু তাদেরকে একটা কাজ করতে হবে। 13 পদ দেখুন, লেখা আছে, ঈশ্বর বলছেন, কেবলমাত্র তোমার এই অপরাধ স্বীকার করো যে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অধর্মচরণ করিয়াছ ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে বিদেশীদের সহিত আপন আচার ভ্রষ্ট করিয়াছ, আর তোমরা আমার রবে অবধান করো নাই, ইহা সদাপ্রভু কহেন। বর্তমান কালে সব থেকে বড় সমস্যা হলো মানুষ নিজেদের পাপ স্বীকার করে না। আজকালকার আত্মিক সভা সমিতিতে অনুতাপের কোনো স্থান নেই। আমি একটা বই পড়ছিলাম, সেখানে একজন লিখে গেছেন ঈশ্বর তার জন্য কি কি করেছেন। তিনি লিখছেন কিভাবে তার জীবনে এত বড় বড় সফলতা এলো, কিভাবে তিনি এত ধনী হলেন, কিন্তু তিনি কোথাও লেখেননি যে ঈশ্বর তাকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন। আমাদের উচিত নিজেদের অধার্মিকতা স্বীকার করা। আপনি কি নিজেকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী মনে করেন? তার মানে কি? হয়তো আপনি খ্রিস্টের উপরে নির্ভর করেন, তার উপর হয়তো আপনার ভরসা আছে। আপনি হয়তো বলবেন আপনি খ্রিস্টকে ত্রাণকর্তা রূপে মেনে নিয়েছেন, ভালো। তিনি কি আপনাকে আপনার পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন? মনে রাখবেন, আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্যই তিনি ক্রুশে আত্মবলি দিয়েছিলেন। আপনাকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী হওয়ার জন্য নয়, আপনাকে ধনী করার জন্য নয়, আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমাদের অপরাধের নিমিত্ত তিনি সমর্পিত হয়েছিলেন। আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ করেছিলাম। জিরোমীয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর জিহুদাকে বলছেন তোমাদের অধর্ম স্বীকার করো। ঠিক একইভাবে তিনি আমাদেরকেও বলছেন তোমাদের অধর্ম স্বীকার করো। আসুন দেখি 14 পদ। 14 পদে লেখা আছে, হে বিপদগামী সন্তানগণ ফিরিয়া আইসো, ইয়া সদাপ্রভু কহেন,
কেননা আমি তোমাদের স্বামী, আমি নগর হইতে একজন ও গোষ্ঠী হইতে দুইজন করিয়া তোমাদিওকে গ্রহণ করিব ও সিওনে আনিব। দেখুন কত দয়ালু আর প্রেমময় ঈশ্বর। তিনি শুধু আমাদেরকে গ্রহণ করবেন তা নয়, দেখুন 15 পদ তিনি বলছেন, আর তোমাদিওকে আপন মনের মতো পালকগণ দিব, তাহারা জ্ঞানে ও বিজ্ঞতায় তোমাদিওকে চড়াইবে। আমাদের পালক যদি ভালো বাইবেল শিক্ষক হন, তাহলে আমাদের উচিত তার সম্মান করা, তাকে ভালোবাসা এবং তার যত্ন নেওয়া, কারণ এই রকম লোক বেশি পাওয়া যায় না, তারা সংখ্যায় খুব কম। আসুন আমরা দেখি 16 পদ, আর 16 পদ দেখি লেখা আছে, সদাপ্রভু কহেন, সেই সময় যখন তোমরা দেশে বর্ধিত ও বহু প্রজা হইবে, তখন সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্ধুক এ কথা লোকে আর বলিবে না, তাহা মনে আসিবে না, তাহারা তাহা স্মরণে আনিবে না, তাহার বিরহে দুঃখিত হইবে না, এবং তাহা আর নির্মাণ করা যাইবে না। এখানে সেই সময় বলতে প্রভু যিশুর 1000 বছরের রাজত্বকালের কথা বলা হয়েছে। এইভাবে জিরোমীয় ভাববাদী পুস্তকের সর্বত্র আমরা খুঁজে পাবো অন্ধকারের মধ্যে এই আলোর উঁকি। আপনি কখনো মেঘলা দিনে হঠাৎ সূর্য উঠে মেঘধনু সৃষ্টি হতে দেখেছেন? জিরোমীয় ভাববাদী পুস্তকে সেটাই আমরা দেখব, ভবিষ্যতের গৌরবময় ভাববাণী। আসুন দেখি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিরোমীয় ভাববাদী কি বলছেন। আসুন আমরা 17 এবং 18 পদ একসঙ্গে পাঠ করি। 17 এবং 18। সেই সময় জেরুসালেম সদাপ্রভু সিংহাসন বলিয়া আখ্যাত হইবে, এবং সমস্ত জাতি তাহার নিকটে সদাপ্রভুর নামের কাছে জেরুসালেমে একত্রীকৃত হইবে। তাহারা আর আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলিবে না। তৎকালে জিহুদা কুল ইসরায়েল কুলের সঙ্গে গমন করিবে, এবং তাহারা একসঙ্গে উত্তর দেশ হইতে, যে দেশ আমি অধিকারের জন্য তোমাদের পিতৃপুরুষ দিগকে দিয়েছি, সেই দেশে আসিবে। এটা একটা ছোট্ট রত্ন, সত্যি এক গৌরবময় ভাববাণী। 19 পদে সদাপ্রভু বলছেন, দেখুন লেখা আছে 19 পদ, সদাপ্রভু বলছেন, আর আমি বলিয়াছিলাম, আমি সন্তানগণের মধ্যে তোমাকে কেমন স্থান দেব, মনোরম্য এক দেশ, জাতিগণের পরম রত্নস্বরূপ অধিকার তোমাকে দান করিব। আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে, এবং আমার পশ্চাৎগমন হইতে ফিরিয়া যাইবে না। ঈশ্বর বলছেন, তোমরা আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো জিহুদি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকেনি। তিনি ইসরায়েলের পিতা, আর ইসরায়েল তার পুত্র। দাউদকে তিনি কখনো পুত্র বলেননি, কিন্তু দাস বলেছেন। তিনি মসিকে কখনো পুত্র বলেননি, কিন্তু দাস বলেছেন। কিন্তু এই অনুগ্রহের যুগেই আমরা তার সন্তান রূপে পরিচিত। আমরা সত্যি খুব আশীর্বাদ ধন্য। সাধু জন লিখিত সুসমাচারের 1ম অধ্যায়ের 12 পদে লেখা আছে, কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। যারা শুধু তার নামে বিশ্বাস করে, তার উপরে নির্ভর করে, তাদের আর অন্য কিছু করার দরকার নেই, তারা ঈশ্বরের পুত্র হয়। যারা তাকে ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করে, তারা পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার সাথে সাথে ঈশ্বরের সন্তান হয়। 22 পদে ঈশ্বর বলছেন, দেখুন লেখা আছে 22 পদ, হে বিপদগামী সন্তানগণ, ফিরিয়া আইসো, আমি তোমাদের বিপদ গমন রোগ ভালো করিব। দেখো, আমরা তোমার কাছে আসিলাম, কেননা তুমি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। সদাপ্রভু বলছেন তিনি আমাদের সুস্থ করবেন। আপনি কি বারবার বিপদগামী হন? তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কোনো ছোট ক্ষত আছে। ঈশ্বর বলছে তার কাছে আসলে তিনি আপনাকে সুস্থ করবেন, সেই ক্ষত আরোগ্য করবেন। 23 পদে আসুন দেখি আমরা, লেখা আছে 23 পদ, সত্যই উপপর্বতস্থ সমস্ত গিরিস্থ লোকারণ্য মিথ্যা মাত্র, সত্যি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে ইসরায়েলের পরিত্রাণ। রাজা দাউদ তার 121 গীতে বলছেন, আমি পর্বতগণের দিকে চক্ষু তুলিব, কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে? কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে? উঁচু উঁচু পাহাড় থেকে কোনো সাহায্য আসে না, পরিত্রাণ আসে সদাপ্রভু থেকে। আর এই উপলব্ধি হওয়ার পর দেখি কেমন ভাবে অনুতপ্ত হতে হয়। আমরা দেখি আসুন 25 পদে লেখা আছে, জিরোমীয় 3 অধ্যায় 25 পদ, আইসো আমরা আপনাদের লজ্জাতে শয়ন করি, এবং আমাদের অপমান আমাদিগকে আচ্ছাদন করুক।
কারণ আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা করিয়াছি, বাল্যকাল হইতে অদ্য পর্যন্ত করিয়াছি। আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান করি নাই। জিহুদা তার পাপ স্বীকার করেনি। জিরোমীয় ভাওবাদী তাদের হয়ে পাপ স্বীকার করছেন এবং নিজের পাপ স্বীকার করছেন। একটুখানি পাপ স্বীকার করলে আমাদের কিছু ক্ষতি হয় না। আমরা ঈশ্বরের অনেক আশীর্বাদের কথা শুনে থাকি, ভালো, সেগুলোর জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু আপনি কি কখনো এই রকম পাপ স্বীকারের বিষয় শুনেছেন যে আমরা ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছি? আপনি নিজে কখনো কি উপলব্ধি করেছেন যে আপনি ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছেন? ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তাকে বলেছেন যে আপনি তার গৌরববিহীন হয়েছেন? ঈশ্বরের কাছে আমাদেরকে নত নম্র হতে হবে। জিহুদা নম্র হয়নি, নত হয়নি, তাই ঈশ্বর তাকে বন্দি দশায় পাঠিয়েছিলেন। আমার প্রায় চিন্তা হয়, ঈশ্বর কি আমাদেরকেও এই একইভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন? এখনো সময় আছে, আমাদেরকে তার কাছে নত নম্র হতে হবে। আসুন আমরা ঈশ্বরের সামনে নম্র হই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য আপনার সঙ্গে কথা বলছে। আসুন আমরা নত হই, নম্র হই ঈশ্বরের সামনে। আমাদের কোনো যোগ্যতাই ছিল না, তিনি নিজ গুণে আমাদেরকে মনোনীত করেছেন। আসুন প্রার্থনায় যাই। আর আমি চাইবো এই সময় আপনি আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিন। আসুন প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় পিতা, প্রভু তোমার ধন্যবাদ, স্তুতি, প্রশংসা করি। নিতান্তই অদম অযোগ্য যে আমরা পিতা, তুমি আমাদের প্রতি মমতা করেছো, তোমার দয়া অনুগ্রহ দেখিয়েছো, আমাদেরকে তুমি মনোনীত করেছো, তোমাতে স্থান দিয়েছো, তোমাকে পিতা বলে ডাকার সুযোগ দিয়েছো। প্রভু, আমাদের এই যোগ্যতা ছিল না। ধন্যবাদ দিই আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর জন্য প্রভু, যে আজকে আরেকবার তোমার এই জীবন্ত সত্য তাদেরকে নতুনভাবে তুমি বুঝতে, উপলব্ধি করতে সাহায্য করলে। প্রার্থনা করি আমাদের সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে, তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেককে তোমার পবিত্র পরাক্রমে সুস্থ রাখো, সুরক্ষিত রাখো এবং এইভাবে তোমাতে বেড়ে উঠতে দাও প্রভু, যে তুমি তাদেরকে তোমাতে সংস্থাপিত করেছো। স্বর্গীয় পিতা, সে প্রত্যেক আত্মা প্রাণকে তোমার আশীর্বাদ অনুগ্রহে পূর্ণ রাখো, সুরক্ষিত রাখো, সুস্থ সবল রাখো, তোমাতে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করো। তোমার যিশু নামে ভিক্ষা দয়া করে শ্রবণ ও গ্রহণ করো। আমেন। আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠান আপনার নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। ঈশ্বরের বাক্যের এই বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বিশেষভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে। আমরা খুব খুশি হব যদি আপনি এই বিষয় আমাদেরকে আরো বিশদে জানান। একই সঙ্গে আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনার প্রার্থনার বিষয় সকল জানাতে পারেন। আমরা আপনার জন্য নিশ্চয়ই প্রার্থনা করব। আগামী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে। ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রাখুন ও সুরক্ষিত রাখুন। প্রিয় বন্ধু, আসুন আমরা আজকের প্রশ্ন উত্তরে আসি। গতকালের প্রশ্নের উত্তর অপশন এ 8। আজকের প্রশ্ন, ঈশ্বর কাকে পুত্র বলেছিলেন? অপশন এ জিরোমীয়কে, বি দাউদকে, সি মোশিকে, ডি ইসরায়েলকে। প্রিয় বন্ধু, এই প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল সন্ধ্যা 6টার মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি সহকারে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ 9433497235 এই নম্বরে SMS বা লিখে পাঠাবেন। আমার গাও
যদি আপনার এই অনুষ্ঠান ভালো লেগে থাকে তাহলে এই নম্বরে একটি মিসড কল করুন, তাহলে আপনি পরের বারের বিজয়ী হতে পারেন। जों sak sakno बै mangkhojakna musung layo muitok phaijakni musung layo elembak sawo kaitani samang phaidi hake borok kodo maromui kathang tong sak nana muitok phai tongbaibana Auntie, auntie, mathagadi auntie. Among papa, ani lama belai no zungjalo kalaisa salbru no tekdomani tongo. Awan andi nang kaitar tongo hindi jeng suriyame.
Sal tong furu Nengano ring horo Nengano hamjak sugo Hani bagri wan sugo Saboni nang Agartala. Saboni nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muna dina tong plaza. Hasteni thengkreng tongkhor. Tiaba rangmani chorawo rozaknai purangmung. Kok shanai halong chero khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong dinarok chini khora. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেন নাঙ্কুক মানি চিনি মকল চেং ন জরানো টংথংনা বাগি চুবাও
Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up thlaijang ma baino mathage man. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagai shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefru phano tongo norog ni bagai. Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya fare. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিল স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now.
chini langmani joto jorano belai kheno nangkukmani chini mokol cheng no jorano tongthangna bagi chubau haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narakdi 90% vision loss cheng jora jora o check up thlaisang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norogni mokolni hamkraini bagi shalbubrum no tong borogni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefruphano tongo norogni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya far Hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolong ka ang Sunita Morashik, nurukso to lam shugo sinita busok zorani kog borokok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kog tuma bokrogrok. Charshalo Bisha Monani 150 Asimani Shani Bishindi Genetic Productivus Palajaka, Kumluni Kobe Academy, Manjaka Hasti Montreal Professor of Malik Shaha, MD Rajipota Sarji, MD Predishing Devino Kobe de Kubonato. Joshua Travel Welfare Department in Lois Takon by Bogovan Bisha Monday 150 Asimani Shamati. Razokarago Yuko Klaisaka Kaisha Rally, Manjaka Hasti Montreal Professor of Malik Shaha, Vijapini Hasitan from Rupert Vipindia Burma, Department is Secretary Director of Kobe de Kubonato. With the Kokumani visiting this number, Tanani Police State based 70,000 site of movement to Montopur Amsani, Babul Miani inaugurated Klayamanzaka, Shilate Cardrits, Abuniagolong in Okong Babul Miate, being in the Moshida Becomeres like a police. Shawli Shaltam Sikang Bishokor Amsi of 5 leg rank ship, Robert Langzamani party Mungoker Zaporok Saborok Laika, Bishokor Tanani police, Pinya Command 20,000 case rank, Jashalabana Hankuta Shaka police.
Partial Horo Kisses of Him Lango Komodor Manik Bandar Sipayam Tanglo Horsho Daka. Abaikino Halahali Bazani Horok Saborok Nipon Law Post by Shukro Plazamani Koktuma. Abai Batim Koktuma Mansan Kilo Shalo. Sobrov Zamani Taina Bayan Hanga CPM Dolai Hangor Committee in Tangson Origin Das not Kuwait Ro. Haino hai Sunamura Thanani Police BSF DSR Sunamura Forest Boxanagar Forest ni Thaja Tudor Mumbai Sunamura Thanani Doni Rampur Amsaini Kaitham Caesar Shidi Bagan District Khaizakha Fiababati Mungo Khorosan Phano Romiman Mani Koktuma Kore Joshua Unukota Hankor Zondi for Assembly ni Rangrung Tea Garden High School Tungno Klawo Janajati Goro Vivos Palazaka Bupang Busawo Tuilomani Bising Te Ashani Pandara Cheng Shuraka Moderating Koroi Tabukok Toma Shukroboi Joshua Bisha Mondani 150 Asimani Shani Bishing the Generative Guru Divas Palazaka, Kumluni Kumbe Academy Wo, Manjaka Hastini Montreal, Professor Dr. Manik Shaha, MP Rajipota Charji, MP Kritishin Devino Kobo de Kubanatong Ro. मंचे विशेष अतिथि राजो अनुकृत गणमान्य अतिथिगणों का हम एक-एक करके आज के स्वर्णिम अवसर पर जनजातियों का सम्मान गर्व भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर महोदय সঙ্গে রয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিরা সবাই মিলে প্লিজ আরো একবার জোরদার করতালি হোক बनाए बने फिर आप सभी कलाकारों ने जो आज यहाँ प्रस्तुति दी है आपने केवल त्रिपुरा की समृद्ध जनजातीय परंपरा को जीवित नहीं किया है बल्कि हमें ये दिखाया है कि जब ভগবান বিরসা মুন্ডানে আসামানি সামলতি হাকতর পালাই জাগো জনজাতি গৌরব দিবস জনজাতি গৌরব দিবস নতি হাসরাবিরাম নি কতর পান্ডা খাইজাকা খুমলুনি খুমবি একাডেমি ও বুফাং বসাবো তিলমানি বিশিং তে আসালনি পান্ডানো চেংছই রেখা হাসনি মন্ত্র অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা আবনি আগলনো চেংজাকা পান্ডা কক সানানি থাঙ্গে হাসনি মন্ত্র অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা সাকা হাগতনি মন্ত্রী বখরক ওয়াইরে ওয়াইনু সাওই দঙ্গ জনজাতি রকনি ডেভেলপমেন্ট অংয়া হনকে হাগতর ডেভেলপমেন্ট ইংলাখনে আবাইকেনো হাগতনি কেসা মন্ত্রী বখরক Atal Bihari Bajpai ni Choraubo Janajati Rokni Department Islam Zakmani Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bisramgons. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din atong plaza. Hastani thungkrung tongkhor. Fiaba rang mani sorawo rozak nai purong mo. Kok shanai holong jero khok nai hastani hapong khatai. Choyoi nai tong dinoro chini khora. Mani joto jorano belai kheno nangkuk mani chini mokol cheng no jorano tong thangna bagi chubau haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narak di
90% vision loss ching jora jora o check up khlaijang ma baino mathage mang Ashwini Netralaya norogni mokolni hamkraini bage shalbubrung no tong Borongni modern equipments the skilled shakham nainai ro jefruphano tongo norogni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya fari Hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah today addressed the critical challenges facing journalism, specifically citing the rising trend of fake news, half-truth reporting and the use of divisive tactics during elections during the National Press Day celebration at the Swatanta Academy Auditorium in Agartala. The two-day Unity Promo Fest, an initiative by the Tripura Tourism Department aimed at promoting the state's culture and boosting its tourism sector, was inaugurated today by the Governor Indrasena Reddy Nallu at the Ishwar Chandra Vidyasagar College ground in Bilonia. The Forest Department conducted a successful raid in the forest of the Purathal area today, leading to the recovery of the illegal sawmill and a large quantity of illicit timber. The operation highlights the ongoing threat posed by the forest bandits, who are continuously destroying the state's valuable natural resources. A political controversy has erupted in the Barjala Assembly constituency after senior CPIM leader Amal Chakravarti filed a complaint against BJP Mandal leader Tinku Brata Das at the NCC police station.
The West Tripura District Level Youth Festival and Science Fair was successfully held today at the Suryamani Nagar Higher Secondary School in the capital, marking a significant event for the district students and youths. Political tension flared in the Kamalpur subdivision today as supporters of the left parties staged a road blockade in Halhali to protest the alleged attack and vandalism of a CPIM party office during a victory procession taken out by the workers of the BJP. Similar incidents are also reported to have taken place in Manik Bandar. The safety of Agartala street at night has become a serious concern as the frequency of incidents involving intoxicated drivers is reportedly on the rise. These drivers are increasingly losing control of their vehicles, putting the lives of pedestrians and other commuters at severe risk. Bringing to you the news of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah today addressed the critical challenges facing journalism, specifically citing the rising trend of fake news, half-truth reporting and the use of divisive tactics during elections during the National Press Day celebration at the Sukanta Academy Auditorium in Agartala. National Press Day was officially celebrated today at the Sukanta Academy Auditorium in Agartala, organized by the Information and Cultural Affairs Department of the state government. The event was inaugurated by the Chief Minister lighting the ceremonial lamp. The event was also attended by former High Court Justice Arindam Lod, ICA Secretary P.K. Chakrabarti, ICA Director Bimbisar Bhattacharya, Agartala Press Club President Pranab Sarkar, Senior Journalist Manas Pal, Tripura Electronic Media Society Secretary Sarojit Pal, Agartala Press Club member Ranjit Debarma, and numerous working journalists and camera persons from the state. Perception of law and order problem. Serious law and order problem. কতগুলো মেয়ে ছেলে সাজে বা ছেলেগুলো মেয়ে সাজে ঘোরাফেরা করছে, এটা ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম, এর জন্য পুলিশ গেছে। নেক্সট, কিন্তু আমি যদি এলজিবিটি রাইটস সম্পর্কে জানি, এই যে লেসবিয়ানস, গেজ, বাইসেক্সুয়াল এন্ড ট্রান্সজেন্ডার্স, তাদের সম্পর্কে যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে যদি আমার জানা থাকতো, তাহলে হয়তো আমি লিখতাম 5 youths apparently belonging to the LGBT community were moving etc. তাতে পাবলিক রিঅ্যাকশনটা কি হতো? আচ্ছা, আমাদের এখানে এলজিবিটি আছে, তারা এরকম এস্টাবলিশ দেয়ার রাইটস এন্ড অল। তো তখন এটা ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম না হয়ে, ল অ্যান্ড অর্ডার ইস্যু না হয়ে, এটা হয়ে যেত সোশ্যাল ইস্যুস। ইউ সি দিস only your knowledge, only adding your only one word LGBT, apparently seemingly LGBT, next, can this is very interesting. বাবুরাম সাপুরের শিক্ষকের সাপ হয়ে থাকতে হবে, সাপুর নাম রাখুন, সাপ নাগরাজ নাম রাখুন, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে দেখলাম আমাদের দুই বন্ধু খুন হয়ে গেলেন এই রাজ্যে। যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন এই রাজ্যের, এখানে আমাদের সঙ্গে মঞ্চে, ওনাকে সাক্ষী রেখে, উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখেই বলছি, আমাদের দুই বন্ধুর বিচার তো আমরা আজ অব্দি পেলাম না। স্বাধীনতা উনি বলবেন, উনি স্বাধীনতা শেখাবেন আমাদের। রিসেন্টলি উনি সমর্থন করছেন এমনি সোশ্যাল মিডিয়ার এমনি কিছু ক্লিপিংস, আমি অবাক হয়ে যায়। যেটা ওর একজন সহযোদ্ধা, হয়তো ভিন্ন মতের বা ভিন্ন ইডিওলজি, কিন্তু উনি সমর্থন করছেন। আজকে উনি স্বাধীনতার কথা বলছেন, যিনি গতকাল অবধি, যার সময় আমাদের দুজন
সহযোদ্ধাকে আমরা হারিয়েছি। এই রাজ্যের প্রথম নিউজ চ্যানেল করেছি আমরা প্রাইম ফোকাস, যেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এমনি বহু চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেছে, বহু পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে গত 30-35 বছরে। যখন কেউ স্বাধীনতার কথা বলবেন, স্বাধীনতা চাইবেন, মুক্ত ভাবে প্রেস কাজ করুন সেটা বলবেন, তার আগে আমাদের বিজ্ঞাপন পলিসির দিকেও তাকাতে হবে, আমাদের খাদ্য দিতে হবে। এর উপর আমরা বেঁচে থাকি। যদি আমরা সেটুকু না পাই, আমরা স্বাভাবিকভাবেই পেড নিউজ করব, স্বাভাবিকভাবেই আমরা বিপথে পরিচালিত হব। আর আমরা বিপথে পরিচালিত হলে গণতন্ত্রের সর্বনাশ হয়ে যাবে, আমাদের চোখ সরে যাবে। আপনারা গদি মিডিয়া বলে দেবেন, কিন্তু আপনারা জানেন না আপনার ভাই না খেয়ে এসছে, সারা রাত্র জেগে কাজ করে এসছে। তাই আমি অনুরোধ করব, প্রেস ডে যেন সত্যিকারের অর্থে প্রতিপালিত হয়। আজকে এই রাজ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। এই মঞ্চে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসে আছেন, উনি জার্নালিস্টদের আক্ষরিক অর্থেই ভালোবাসেন। আমাদের সমস্ত সমস্যায় উনি মন দিয়ে শোনেন। তাকে সামনে পেয়ে, মঞ্চে পেয়ে এই কথাগুলি বলতে পেরে আমারও ভালো লাগছে। আমার সহযোদ্ধা যারা আছেন এখানে, তারাও নিশ্চয়ই সেটা অনুভব করবেন। কিন্তু তার কাছেও আমাদের দাবি থাকবে এই প্রেস ডেতে কোনো সাজানো গোছানো কথাবার্তা বলার অভ্যাস আমার নেই। যেন আমরা যেন খেতে পারি, আমরা যেন সঠিকভাবে কাজ করতে পারি, আমাদের উপর যেন কোনো আক্রমণ না আসে। তাহলেই আমরা আগামী বছর আবার এমনি করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রেস ডে পালন করতে পারব। এর আগে আপনাদের সবার প্রতি রইল অভিনন্দন, বড়দের প্রতি রইল আমার প্রণাম। আপনারাও প্রত্যাশা রাখবেন আমরা যেন অন্য একটা ভোরে স্বাধীনতাকে বুকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। আর আমরা দায়িত্ববান হব, আমাদের কথার মধ্যে, আমাদের আচরণের মধ্যে স্বাধীনতার নামে যেন কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকে। যদি থাকে, তার জন্য অবশ্যই এক্সিকিউটিভ রোল এক্সিকিউটিভরা প্লে করবেন, জুডিশিয়ারি প্লে করবেন। ফ্রিডম অফ স্পিচ মানে যা ইচ্ছে তা বলার বা যা ইচ্ছে তা লেখার কথা নয় এটা। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। আমি বলবো গোটা বিশ্বে মিডিয়ার থ্রেট কি, এত বছর পর, বিবর্তনের এত বছর পর মিডিয়া, এখন এআই যুগ চলে এসছে, মিডিয়ার বিবর্তনের এত বছর পর কি থ্রেট আমাদের সামনে? আমাদের সামনে থ্রেট হলো মিস ইনফরমেশন, যেটা এবারের প্রেস কাউন্সিলের থিম, যেটা মানুষ খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন আমাদের কাছে। এটা নিয়ে খুব চিন্তিত সবাই। আজকে দেশের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজকে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, মিডিয়াকে ডেকে বলেছেন, আপনারা অনেকে অনেক জিনিস আমাদের সমাজের মধ্যে গুলিয়ে ফেলে, যে সোশ্যাল মিডিয়া কি আসলে কি মিডিয়া? সোশ্যাল মিডিয়া, প্রেস কাউন্সিল যখন নতুন নতুন চেয়ারম্যান হয়, তখন আমি একটা মেসেজ পাই, আমি যাই, আমি সব ব্যাপারে জানি প্রেস কাউন্সিলের অ্যাক্টিভিটিস। সোশ্যাল মিডিয়াকে প্রেস কাউন্সিল আজও মিডিয়া হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। আমি যখন প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলাম, আমরাও প্রেস ক্লাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে আমরা আটকেছি, কারণ প্রেস কাউন্সিল ক্লিয়ারেন্স দেয়নি। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার নামে যেভাবে তালিবালিপ্ত করা হচ্ছে, এটা সাংঘাতিক উদ্বেগজনক। আমাদের রাজ্য প্রান্তিক রাজ্য, ছোট রাজ্য, সবাই সবাইকে চেনে, কিন্তু যেভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিস ইনফরমেশন এর নাম দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পেজ খুলে যেভাবে, ধরুন একটা জিনিস, রাজ্যের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে হয়েছে, ওনার জীবনযাত্রা এই শহরবাসী দেখেছে, আমরাও দেখেছি। দীর্ঘ লড়াই, স্বচ্ছতার সাথে ডাক্তারি প্রফেশন করে ডাক্তারদের পড়াতে উনি এমন একটা জায়গাতে গেছেন। আমার সোশ্যাল মিডিয়া পেজ আছে বলে আমি একটা গালি ছিটিয়ে দিলাম, আমি একটা বাজে কমেন্টস করে দিলাম। ইদানিং দেখবেন একটা নিউজ খুব ভাইরাল হচ্ছে যে মিস ইনফরমেশন নিয়ে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে, ফেক নিউজ নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে, প্রেস স্টিকার নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই চিঠিটা কিন্তু আমি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসককে দিয়েছিলাম। বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক, যখন আমি দেখছি অ্যাক্সেস হয়ে গেছে, তখন আমি বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক একটা চিঠি দিয়েছিলাম, এই সেক্টরে এগুলো করা হচ্ছে। তখন মাননীয় জেলা শাসক একটা ইনকোয়ারি অর্ডার দিয়েছেন,
কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এসপিকে এবং আইজিপিকে উনি বলেছেন। আমি আজকে প্রেস ডে নিয়ে সবাই বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছে। আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আবেদন করব যে যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার নামে একাংশ মিস ইনফরমেশন তৈরি করে, ফেক আইডি করে, ফেক নিউজ করে। In his address, the Chief Minister identified the spread of false and half-true news, particularly during elections periods, to promote division as a major challenge for journalists. He stressed that creating an environment conducive to truthful and impartial reporting is the biggest task for the media today. CM Saha acknowledged that while the Constitution does not explicitly mention the freedom of the press, the Supreme Court has repeatedly affirmed journalist freedom. Dr. Sahab spoke about the necessity for media organizations to maintain balance in their reporting. মিথ্যা সংবাদ, এখানে বলা হয়েছে অর্ধসত্য প্রচার, নির্বাচনের সময় বিভাজনমূলক কৌশল, অনলাইন হেট স্পিচ, এই যে প্রবণতা আজকে যে একটা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সাংবাদিকদের জন্য, সত্যিকারের অর্থে যারা সাংবাদিক তাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। কিভাবে সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করবে এবং যে একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা তাদের জন্য এখন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এখানে যেটা বলা হয়েছে যে সংবিধানের 119(1)(a) মত প্রকাশ ও বাক স্বাধীনতা যদি আমরা বলি মিডিয়ার প্রাণশক্তি, এবং এটাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে কিন্তু এখন স্বীকৃতি দেয়। এখানে জাস্টিস অরিন্দম বলেছেন যে ফ্রিডম অফ প্রেস কিন্তু লেখা নেই, কিন্তু ফ্রিডম অফ প্রেস নেই, কিন্তু সংবিধান নেই ঠিকই, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বারবার বিভিন্ন সময় ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে এর মধ্যেই কিন্তু আপনার যে ফ্রিডম অফ প্রেসের কথাটাও কিন্তু এখানে অন্তর্নিহিত আছে। কাজে এর মধ্যে আপনাকে চলতে হবে। যেটা একটু আগে বলেছেন যে বিশেষ যেরকম যারা প্রেস কিন্তু অনেক জায়গায় যেতে পারে, তো আগে বললেন যে টেররিস্টদের যে আখড়া আছে সেখানেও যেতে পারে, কোনো জায়গায় যেখানে সাধারণ মানুষ যেতে পারে না সেখানেও আপনাদের কিন্তু অবাধ নথি, ঠিক আছে, আপনারা সেটা কিন্তু কালেক্ট করতে পারেন, এবং এটা একটা স্বাধীনতা আমি মনে করবো আপনাদের জন্য একটা বিরাট ফ্রিডম। এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, নৈতিকতা, আইন শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, এগুলো কিন্তু আমরা মাথায় রেখে যদি আমাদের সংবাদ পরিবেশন করি তাহলে সবার ভালো হবে, নিজেদেরও ভালো হবে, সবার ভালো হবে। আমার মনে হয় যে একটু আগে আমাদের যে প্রেসিডেন্ট সাহেব বলছিলেন যে এখানে বিভিন্ন সময়ে যে ফেক নিউজ ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়াতে হচ্ছে, উনি একটা চিঠি দিয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ডিএম সাহেবকে দিয়েছেন। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি এগুলো, এরও আইন টাইন আছে অনেকগুলো, সেই আইন মতো আমরা আবার এটাই মনে না যে তাদের উপর আমরা প্রেশার, মানে সাংবাদিকতার উপর আমরা প্রেশার আনছি, সেই রকম যাতে না। The Chief Minister also raised concerns about the growing tendency to spread rumors through social media. The Chief Minister described journalists as the mirror of society and called the skillful collection and presentation of the news an art form. সৎ, নির্ভীক এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে সাংবাদিক পেশায় তারা নিযুক্ত ছিলেন। আজকের এই মঞ্চ থেকে তাদের দুজনকে অভিনন্দিত করা হচ্ছে, সংবর্ধিত করা হচ্ছে। প্রথমে আমরা সংবর্ধনা তুলে দিচ্ছি শ্রী প্রাণময় সাহা, তার হাতে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানাবো। তাদের এই মঞ্চে সংবর্ধিত করা হচ্ছে এবং একটি স্মারকও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্মারকগুলিতে যেখানে লেখা রয়েছে ত্রিপুরা সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর জাতীয় প্রেস দিবস 2025 উদযাপন অনুষ্ঠানে সাংবাদিক শ্রী প্রাণময় সাহা মহোদয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। আনন্দ প্রাণীশু রাজ্যে সংবাদপত্রের বিকাশ ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আপনার অনন্য সাধারণ অবদান নিঃসন্দেহে আগামী প্রজন্মকে নতুন পথে। Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang.
The two-day Unity Promo Fest, an initiative by the Tripura Tourism Department, aimed at promoting the state's culture and boosting